सारे देश में डेवलपमेंट करना चाहिए, नारियों को भागीदारी चाहिए, नारियों को एम्पावरमेंट देना चाहिए। धीरे धीरे हमारा, जैसे कि सर ने अभी बताया, वैष्णव सर बहुत विस्तृत से बताया कि हमारा नारियों ने कैसे हमारा नारियों का पॉलिटिक्स के इसमें भी, मैंने राजनीति के क्षेत्र में भी उनको भागीदारी दिया गया है। यहाँ तक कि प्रेसिडेंट बने भी, और डिफरेंट डिफरेंट मैंने आपका मंत्री बने हैं, और केंद्र में भी मिनिस्टर रहे, और अच्छा अच्छा मिनिस्टर पोजीशन भी वो लोग लिए हैं। और सबको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारा देश में ऐसी स्थिति है कि सब क्षेत्र में नारियों का भागीदारी चाहिए। यहाँ तक कि हम लोग जब को कमेटी फमेटी बनाते हैं, वो सारे कमेटी में भी अभी हमारा तरफ से पूछा जाता है कि जैसे हमारा नायक का भी एक उसमें कि कितना आप लोग जेंडर ऑडिट होता है, हमारा जेंडर ऑडिट मीन्स मेल फीमेल के लिए आप लोग कहाँ क्या क्या स्टेप्स ले, क्या क्या वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या हुआ है, वो सारी चीज जरूरी है। क्योंकि ये वुमेन जब अच्छी तरह से पढ़े लिखे जाएंगे, अच्छी तरह से एजुकेटेड हो जाएंगे, देन ऑटोमेटिकली उनका जो परिवार और भविष्य, देश का भविष्य, उसमें हम लोग सहायता करेगा। ऐसे बताया था कि मैंने एक बार एक टेम्पलेट आया था, जस्ट एक मैंने कोई स्नैपशॉट कहते थे कि किसी देश को अगर ध्वंस करना है तो उसका एजुकेशन को नीचे ले जाने से वो देश ऑटोमेटिकली ध्वंस हो जाएगा। तो उसमें वेदर ये एक साउथ अफ्रीका कोई यूनिवर्सिटी का गेट में लिखा हुआ, बोले थे ये लिखा हुआ है कि नहीं लिखा वो तो बात अलग है, लेकिन हम ये जानते हैं कि एजुकेशन का डेवलपमेंट करने से हमारा ऑलराउंड ग्रोथ हो सकता है। तो इसीलिए ये ऑलराउंड ग्रोथ का, एजुकेशन का डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर स्कोप, प्रॉपर मैंने सेवा देने के लिए, प्रॉपर सुविधा देने के लिए, एनवायरमेंट क्रिएट करने के लिए परिवार चाहिए। परिवार से जैसे मैं बताया था कि धीरे धीरे वो ग्रो करके कंट्री तक जाता है, तो कंट्री तक डेवलप करेगा। इसके लिए नारियों का भागीदारी चाहिए। हमारा कोई कमिटी होता है, उसमें कितने नारी, लेडीज वुमेन जो है एम्प्लॉयमेंट रहे हैं, ये सारी चीज बात आता है। तो ये सब को लेकर के अभी देश जो है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस बहुत देर तक प्रोग्रेस करेगा। अभी सर ने बताया कि बहुत मैंने डिफेंस, मेडिकल, सारे जगह लेडीज का भागीदारी है, और उनका रिप्रेजेंटेशन भी जरूरी है, क्योंकि समाज का समस्या को वो लोग मैंने प्लेस कर सकते हैं, बता सकते हैं, जिसका चलते कोई उसका सोल्यूशन भी निकल सकता है। तो इस तरह से हमारा देश में बहुत सारे प्रोग्रेस हुआ, लेखिका भी बहुत आए हैं, और उन्होंने उनको भी अवार्ड भी मिला भी है। तो इस जो बांग्ला डिपार्टमेंट अभी जो है कि एक वेबिनार किए हैं, ये बहुत मैंने जैसे सर बताए, ये बहुत अच्छा टॉपिक था एक्चुअली। आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारा देश में महिलाओं के लिए क्या क्या सुविधा हुआ, क्या कहाँ कहाँ वो लोग सहयोग किए, देश के भागीदारी लिए देश का डेवलपमेंट के लिए। तो मैं सोचता हूँ अभी तो nearly 70+ पार्टिसिपेंट्स आर देयर, तो वो लोग बहुत मैंने इस वेबिनार को एंजॉय करेंगे। और बांग्ला डिपार्टमेंट हमको इनवाइट किए बोलने के लिए, तो इनाग्रेशन फंक्शन में, तो आई एम वेरी मच हैप्पी एंड आई थैंक देम। हम ये वेबिनार जो है बहुत सफल होगा वही उम्मीद करते हैं, और नारी के ऊपर बहुत चर्चा होगा, और शायद मैं यही चाहता हूँ कि उसके ऊपर कोई एक किताब लिख करके वो लोग पब्लिश करेंगे तो बहुत बेहतर होगा। So I wish the webinar a grand success. Thank you very much. Thank you, sir. We are also very happy that you have joined with us. Thank you. You have given Thank you. a lot of Thank you very much. valuable time for us. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Okay, sir. আমি এখন অনুরোধ রাখছি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রদ্ধেয় ডিন মহোদয়, কলা ও বাণিজ্য অধ্যাপক শ্যামল দাস মহোদয়কে তার বক্তব্য রাখার জন্য। অধ্যাপক শ্যামল দাস, স্যার, প্লিজ join with us to deliver your valuable lecture.
চট করে বলো, বলে জায়গাটা আমাকে ছেড়ে দাও। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে এই মুহূর্তে শ্যামল দাস স্যার আমাদের সঙ্গে নেই বিভাগের পক্ষ থেকে, তাই আমরা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি অধ্যাপক নির্মল দাসকে স্বাগত ভাষণ দেবেন। নমস্কার। প্রাকৃতিক ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের উদ্যোগে আন্তর্জালিক আলোচনা সিরিজের আজকে চতুর্থ পর্বের সূচনা হতে যাচ্ছে। স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে দেশব্যাপী অমৃত মহোৎসব উদযাপিত হচ্ছে। আমাদের এই আন্তর্জালিক আলোচনামালা তারই অঙ্গ। সমগ্র আলোচনামালাটির শিরোনাম হচ্ছে দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ ভারতবর্ষ অ্যান্ড ভারত আফটার ইন্ডিপেন্ডেন্স, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও উত্তর ভারত। আর আজকের অর্থাৎ এই চতুর্থ দ্বিদিবসীয় আলোচনা পর্বের শিরোনাম হলো পোস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স ভারত অ্যান্ড ওমেন প্রোগ্রেস, স্বাধীনতা উত্তর ভারত ও নারী প্রগতি। দ্বিদিবসীয় এই আলোচনার উদ্বোধনী পর্বে আমাদের সঙ্গে এতক্ষণ ছিলেন ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক গঙ্গা প্রসাদ প্রসেন মহোদয়। এছাড়াও আমাদের সঙ্গে ছিলেন অধ্যাপক বিনোদ চন্দ্র ত্রিপাঠী মহোদয়, তিনি IQAC-র অধিকর্তা এবং বিশিষ্ট অধ্যাপক। এছাড়াও আমাদের সঙ্গে আছেন ইউনাইটেড কিংডম স্থিত ইউনিভার্সিটি অফ ক্যামব্রিজের ভেরা হার্মসোর্থ অধ্যাপক সমিতা সেন মহোদয়া, তিনি আজকের আলোচনার সূচক ভাষণ প্রদান করবেন। এই আলোচনা চক্রে আপনাদের উপস্থিতির জন্য ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের পক্ষ থেকে আপনাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। এছাড়াও দ্বিদিবসীয় এই আলোচনা চক্রে আমরা আরো যাদের পাচ্ছি তারা হলেন অধ্যাপক সুজিত কুমার পাল, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, অধ্যাপক অপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়, ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়, অধ্যাপক আনোয়ারা আলম, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, অধ্যাপক আফরোজা খাতুন, সুরেন্দ্রনাথ কলেজ অফ ওমেন, কলকাতা। আমরা বিভাগের পক্ষ থেকে আপনাদের শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন জানাই। বিভিন্ন বিদ্যায়তনিক অধিবেশন পরিচালনায় রয়েছেন অধ্যাপক পার্থসারথী গুপ্ত, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়, অধ্যাপক সন্তোষ কুমার পাল, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, অধ্যাপক বেলা দাস, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, অদিতা দিশা নায়েকে, শ্রীলঙ্কা, ডক্টর ভাস্কর রায় বর্মন, আগরতলা, অধ্যাপক বিনীতা রানী দাস, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়, অধ্যাপক শিপ্রা গুহ নিয়োগী, কটন বিশ্ববিদ্যালয় এবং ডক্টর রিন্টু দাস, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়। প্রত্যেককে বিভাগের তরফ থেকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন ও শ্রদ্ধা জানাই। এছাড়াও নানা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক অধ্যাপিকারা এবং গবেষক গবেষিকারা যারা দুদিনের এই আলোচনা চক্রে গবেষণা পত্র উপস্থাপন করবেন, প্রত্যেককে আমাদের বিভাগের হার্দিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। ভারতের স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসবকে স্মরণ করতে গিয়ে আমাদের দেশের, বিশেষ করে বঙ্গের নারী অবস্থানের দিকে আলোকপাত করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এখানে অবশ্য খুব বেশি সময় আমরা পিছিয়ে যেতে পারবো না, সেই সুযোগ আমাদের হাতে আপাতত নেই। 19 শতকের প্রথম পাদে বঙ্গে রাজা রামমোহন রায়কে আমরা প্রথম দেখি যখন তিনি সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়েছেন। এ হলো সামাজিক ও অনুশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হওয়া এবং নারীর বন্ধন মুক্তির জন্য সংগ্রাম।
একটিমাত্র দৃষ্টান্ত দিয়েই সেই সময়টির এবং তার পূর্ববর্তী সময়ে দেশের নারীদের সামাজিক অবস্থানের পরিচয় মেলে। রাজা রামমোহন রায় একক সংগ্রাম চালিয়ে আইনগতভাবে সতীদাহ প্রথা রদ করিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। স্বভাবতই একই সঙ্গে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে আমরা এখানে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে চাই। তিনিও নারীদের পংক্তিতে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, নারীদের সামাজিক অবস্থানকে হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছিলেন, সমাজের গতানুগতিক প্রথা ভাঙার জন্য জীবনপণ করেছিলেন। বিধবা বিবাহের সপক্ষে আইনগত স্বীকৃতি আদায়ের কাজে তিনি সফল হয়েছিলেন। পুরুষের সঙ্গে সমানভাবে সর্বক্ষেত্রে নারীদের এগিয়ে আনার জন্য নারী শিক্ষার ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন তিনি। এই সময়ের ভারতের গুজরাট রাজ্যে দয়ানন্দ সরস্বতী, মহারাষ্ট্রে জ্যোতিরাও ফুলেকে দেখে আমরা নারী শিক্ষার জন্য মহান ব্রত গ্রহণ করেছেন। বড় মাপের মানুষেরা নারীদের এগিয়ে যাবার জন্য যে সিঁড়ি নির্মাণ করে দিয়েছিলেন, তাদের সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়নি। উড়িষ্যার শৈলবালা দাস, কলকাতার কাদম্বিনী গাঙ্গুলি বিলাত পাড়ি দিয়েছিলেন। কাদম্বিনী দেবী রক্ষণশীল সমাজের আক্রমণকে আইনের বলে প্রতিহত করেছিলেন। 1859 খ্রিস্টাব্দে বাংলার ইতিহাসে প্রথম মহিলা কলেজ স্থাপিত হয়, সেটি বেথুন কলেজ। এই কলেজের অধ্যক্ষা হন মণিমালা দাস। এই কলেজের ছাত্রীরা হলেন কাদম্বিনী গাঙ্গুলি, চন্দ্রমুখী বসু, কামিনী রায়, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, লীলা রায় প্রমুখ। আবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম মহিলা ছাত্রীটি হলেন ফজিল তন্নেসা, যিনি পরে ইডেন কলেজের অধ্যক্ষা হয়েছিলেন। রাসসুন্দরী দেবীকে দেখলাম আত্মজীবনী রচনা করেছেন আমার জীবন। আবার একইভাবে নারীদের সাহিত্য রচনার কাজে সুযোগ তৈরি করে দিয়েছেন অবলা বান্ধব, বঙ্গমহিলা, অন্তঃপুর প্রভৃতি পত্রিকাগুলো। এই তালিকা দীর্ঘ, এখানে অতিরিক্ত কথা বলার কোনো সুযোগ নেই। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের অহিংস ধারায় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর দেশ থেকে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির উৎখাতের ব্রতে এবং দেশ উদ্ধারে সশস্ত্র সংগ্রামে বীরাঙ্গনা নারীদের আমরা দেখেছি। বঙ্কিমচন্দ্র তার সাহিত্যে নারীদের কথা ব্যাপকভাবে বলেছেন। তার উপন্যাসের অনেক নাম রয়েছে যেগুলো নারীদের নিয়েই হয়েছে। এছাড়াও এই সময়কালে অসংখ্য লেখিকা রয়েছেন যারা বাংলা ভাষা সাহিত্যকে উজ্জ্বল করে তুলেছেন। এখানে দু কথা নারীবাদী বিদ্যা সম্পর্কে না বললেই নয়। আমরা দেখেছি একটা বিদ্যা শৃঙ্খলারও জন্ম হয়েছে, যেই শৃঙ্খলাটি নারীদের পক্ষে দাঁড়িয়ে নারীদের কথা বলা শুরু করেছেন। এত আলোকের পশ্চাতেও কিছু যে অন্ধকার নেই তা কিন্তু নয়। আজকে আমাদের এই আলোচনা চক্রে আমরা এই বিষয়গুলোকে শুনবো। বিভিন্ন গবেষক গবেষিকারা, অধ্যাপক অধ্যাপিকা বৃন্দ এই আলোচনাগুলোকে তুলে ধরবেন। আমি সবাইকে আমাদের আজকের এই আলোচনা চক্রে যারা রয়েছেন আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বিভাগের পক্ষ থেকে তাদের স্বাগত ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। সবাই আপনারা ভালো থাকবেন। নমস্কার। এখন আমি বিনীতভাবে ডেকে নিচ্ছি ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউনাইটেড কিংডমের ভেরা হার্মসোর্থ অধ্যাপক সুমিতা সেন, তিনি আজকের এই অধিবেশনে সূচক ভাষণ প্রদান করবেন। ম্যাডাম, আপনি অনুগ্রহ করে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আপনাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি অনেক দূর থেকে বলছি, আমার সময়ও একদম অন্য। এখন খুব সকাল আমার এখানে এবং সারাদিনের কাজ আছে, কাজে আমি একটু বিপদ সংকুল অবস্থাতেই আছি। আপনাদের ওখানে বুঝছি খুব বৃষ্টি, আপনাদেরও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ব্যবস্থাপনায় কিছু অসুবিধা হচ্ছে। আজকের অকেশনটা তো খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমাদের স্বাধীনতার 75 বছর, সারা দেশেই নানান রকম অনুষ্ঠান হচ্ছে। সেটার পরিপ্রেক্ষিতে আপনাদের এই অনুষ্ঠান যে নারী প্রগতির উপর আপনারা
ইয়ে করেছেন অনুষ্ঠানটিকে, সেটা খুবই আমার কাছে আমি খুবই খুশি হচ্ছি। আমি না একটু বাংলা ইংরেজি মিশিয়েই আজকে বলবো। তার একটা কারণ হচ্ছে যে পাওয়ার পয়েন্টটা ইংরেজিতে, এবং এই কাজটাও আমার ইংরেজিতে করা, বেশ কয়েক বছর আগে আমি করেছিলাম এই কাজটা। কাজে এখন মানে এই পাওয়ার পয়েন্টটাকে বাংলায় করার মতো টেকনোলজি আমার কাছে নেই, সুতরাং আমাকে ইংরেজি পাওয়ার পয়েন্টটা দিয়েই আজকের বক্তব্য বলতে হবে। সুতরাং যেটা করব আমি, যে আমরা স্বাভাবিক ভাষায় যেভাবে কথা বলি বাংলা ইংরেজি আজকাল মিশিয়ে, যেটা এমনিতে করা কোনো একাডেমিক জায়গায় করা উচিত না, কিন্তু তাও বাধ্য হয়ে আমি করব। আমার আজকের যেটা বক্তব্য সেটা নারী প্রগতি অত বড় বিষয়, ৭৫ বছরে নারী প্রগতি, এটা তো আধ ঘন্টায় বলা যায় না। কাজে তার মধ্যে একটা ছোট অংশ আমি বেছে নিয়েছি বলার জন্য, সেটা হচ্ছে নারী আন্দোলন। নারী আন্দোলনের নিরিখে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পরে কি বলা যায় অল্প পরিসরের মধ্যে। এবং আমার মনে হয় যেটা বলা যায় সেটা তার একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে যে ভারতবর্ষ বিশাল দেশ, তার মধ্যে ভাষা, প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, সব দিক থেকে দেখতে গেলে অনেক রকমের বৈচিত্র্য। এবং আপনারা যেখানে আছেন ত্রিপুরাতে, সেখানে এই বৈচিত্র্য নিয়ে অনেক আলোচনা গত কয়েক দশক ধরে হচ্ছে। উত্তর পূর্ব ভারতের যে কিছু বিশিষ্টতা, এবং বিশেষ করে নারী প্রগতি বলুন, নারী আন্দোলনই বলুন, তার নিরিখেও এই বিষয়গুলো বারবার, এই বৈচিত্র্যের বিষয়টা বারবার এসে যায়। কিন্তু বৈচিত্র্য শুধু বললে তো হয় না, বৈচিত্র্যের নিরিখে অনেক সময় বিভাজনও এসে যায়। তো এই যে বৈচিত্র্য এবং বিভাজন, এই বিষয়টা বেছে নিয়েছি আমি দু কথা বলার জন্য আজকে। খুবই অল্প পরিসরে বলবো, কাজেই অনেক জিনিসই হয়তো বলা হবে না, কিন্তু বিষয়টা আমি তুলে ধরতে চাই। মলয়বাবু অলরেডি বললেন যে আমাদের স্বাধীনতা পূর্বে ঔপনিবেশিক সময় নারী আন্দোলনের একটা সূচনা আমরা পাচ্ছি, নারী প্রগতিরও বলতে পারেন সূচনা পাচ্ছি। তার একটা দিক, যেহেতু আমরা আজকে একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানে আছি, তার সবচেয়ে বড় দিক হচ্ছে নারী শিক্ষা। এবং ভারতবর্ষের তো বটেই, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রথম মহিলা গ্রাজুয়েট যে দুজন, তারা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের, কাদম্বিনী গাঙ্গুলি এবং চন্দ্রমুখী বোস। এবং এটা শুধু হঠাৎ দুজন লোক গ্রাজুয়েট হলো, শেষ হয়ে গেল গল্প, তা নয়, এটা একটা ধারার সূচনা। ভারতবর্ষে মেয়েদের শিক্ষা এই অঙ্কুর থেকে খুব দ্রুত এগিয়েছে। মানে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের খোদ যেটা ব্রিটেন, সেখানে অনেক আগে মেয়েদের শিক্ষার সূচনা, কিন্তু তাদের মেয়েরা ডিগ্রি পাওয়ার আগে আমাদের মেয়েরা খুব অল্প সময়ের মধ্যে ডিগ্রি পেয়েছেন। এবং এই আরেকটা কথা হচ্ছে, ডিগ্রি পেয়ে তারা বিয়ে করে ঘরে ফিরে যায়নি। কাদম্বিনী গাঙ্গুলি ডাক্তার হয়ে সারা জীবন প্র্যাকটিস করেছেন। এমনকি ওনার ট্র্যাজেক্টরিটা যদি আমরা ধরি, তাহলে খুবই একটা পুরো ধারা আমরা পেয়ে যাই। সেটা হচ্ছে শিক্ষা, কাজ এবং রাজনীতি। উনি শিক্ষার পরে কাজে যান, এবং নিজের কাজ ডাক্তারি করতে করতে রাজনীতিতেও অংশগ্রহণ করেন, কংগ্রেসের মেম্বার ছিলেন ইত্যাদি। চন্দ্রমুখী বসু কাজ করেন, বেথুন কলেজের প্রিন্সিপাল হয়েছিলেন।
কিন্তু এই একটা ধারা দেখলে তো হবে না, এই ধারাটা হচ্ছে আমাদের উচ্চ বর্গের, উচ্চ বর্ণীয় মহিলাদের। কিছু খুব অল্প সংখ্যক মুষ্টিমেয় মেয়েরা এই সুযোগ পেয়েছিলেন শিক্ষা, কাজ, রাজনীতি এসব করার। খুব বড় সংখ্যক নিম্নবর্গীয় মেয়েদের কিন্তু ঔপনিবেশিক সময় তারা তাদের অবস্থার উন্নতি হওয়া তো নাই, উল্টো দিকে বরঞ্চ আমরা বলতে পারি তাদের অধোগতি হয়েছে। তার কারণ হচ্ছে উচ্চ বর্ণের যেসব নিয়ম কানুন, বিবাহের বয়স বলুন, বিবাহ বিচ্ছেদ বলুন, ইত্যাদি নানান রকম, ডাউরি, কন্যাপণ, বরপণ থেকে কন্যাপণ, এই নানান খাতে, এবং যেটা আরো বড় যে আমাদের দেশে মেয়েরা উপনিবেশ প্রাক ওই ঔপনিবেশিক সময় শুধু কৃষি কাজে কাজ করতেন তা নয়। এই যে অনেকেই আমাদের যারা বললেন, উপাচার্য মহাশয়, দীন মহাশয়, তারা বললেন যে গ্রামের মেয়েদের কথা। গ্রামে মেয়েরা এখন যেরকম কৃষি কাজের সাথে যুক্ত, আগে কিন্তু কৃষিকাজ ছাড়াও নানান কাজ তারা করতে পারতেন। যে কাজের অনেকটাই, যেটাকে আমরা ডি ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন বলি বা অবশিল্পায়ন বলি, তার ফলে সে কাজ যত না পুরুষের কাজ যায়, মেয়েদের ক্ষেত্রে সে অবশিল্পায়নের ইয়েটা অনেক বেশি। কাজেই মেয়েদের কাজ হারিয়ে যায়, সবাই কৃষির উপর নির্ভরশীল হয়ে যায়, এবং সেই সুযোগ নিয়ে সমাজ, পিতৃতান্ত্রিক সমাজ, তাদের আরো সামাজিক অনেকগুলো যা ওদের স্বাধীনতা ছিল সেগুলো খর্ব করে দেয়। সুতরাং দুটো ধারা পাচ্ছি আমরা। একদিকে অভিজাত মেয়েরা প্রগতির পথে হাঁটছে, অন্যদিকে যারা অভিজাত নন সেরকম মেয়েদের কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই উন্নতির বদলে তাদের অবস্থা আরো খারাপ হচ্ছে। এইরকম সময় যে সমাজ সংস্কারের কথা মলয়বাবু বললেন, রামমোহন বিদ্যাসাগর, সতী, বিধবা বিধবা, এগুলো হচ্ছে, এবং এগুলো একটা উন্নতির ধারার গল্প। কিন্তু এই সমাজ সংস্কারের সময়টায় আমরা দেখছি যে পুরুষ করছে, পুরুষ তার পুরো ভাগে আছেন, কিন্তু এই সময়টা মেয়েদের খুব একটা নিজস্ব বক্তব্য আমরা শুনছি না, তারা খুব সমাজ সংস্কারের অংশীদার নয়। কিন্তু তার খুব পরেই এই যে নারী শিক্ষার এগোনোর ফলে অনেক মেয়ে এগিয়ে আসছেন তাদের নিজেদের কথা বলতে, এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে মেয়েরা লিখছেন, তারা জনপরিসরে আত্মপ্রকাশ করছেন, তাদের বক্তব্য তারা রাখছেন। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় আমরা দেখছি যে তারা নিজেদের সমিতি বা ইত্যাদি করে নিজেরা একসাথে হওয়ার চেষ্টা করছেন। তার প্রথম উদাহরণ আবার বাংলাদেশে হয়তো ঘটনাটা ঘটেনি, কিন্তু যিনি করেছেন তিনি বাঙালি, সরলা দেবী। ভারতশ্রী মহামণ্ডল 1910-11 সালে উনি এই সমিতিটি স্থাপন করেন। এরপরে 1917 উইমেন্স ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন, 1925 ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ান উইমেন, এবং 1927 সালে ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় মেয়েদের অর্গানাইজেশন অল ইন্ডিয়া উইমেন্স কনফারেন্স। এই তিনটি সংস্থা, উইমেন্স ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন, ন্যাশনাল কাউন্সিল এবং অল ইন্ডিয়া উইমেন্স AIWC, ভারতবর্ষের নারী আন্দোলনকে এই সময় তারা নেতৃত্ব দেয়। এবং AIW এটা ইতিহাস বই আমাদের টেক্সট বইয়ে লেখে না, কিন্তু স্বাধীনতার সময় ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় সংস্থা ছিল কংগ্রেস, ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস।
তারপরেই দ্বিতীয় বৃহত্তম সংস্থা কিন্তু এআইডব্লিউসি, মেয়েদের সংস্থা। এরকম ছোটখাটো তথ্য চট করে আমরা পাই না। এই সংস্থার নেতৃত্বে যে বড় সমাজ সংস্কার হয়েছিল সেটাকে আমরা ওই বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন, সারদা অ্যাক্ট 1928-30 এই সময়। এটার বলার কারণ এই নয় যে এটা সেই সময়ের সবচেয়ে বড় সমাজ সংস্কার, যদিও সেটাও ঠিক, কিন্তু এই আইন পাশ হতো না যদি না এআইডব্লিউসি এটাকে তাদের পূর্ণ সমর্থন দিতেন। এবং এআইডব্লিউসির রাজনৈতিক মোবিলাইজেশনের ফলেই এই আইনটা পাশ হয়েছিল। এটা একটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত, কারণ নানান রকমের মেয়েদের সংস্থা, হিন্দু, মুসলমান, নানান রাজনৈতিক মতবাদের মহিলারা একসাথে হতে পেরেছিলেন এই আইনের সাপোর্টে। সুতরাং এটা একটা মোমেন্ট অফ ইউনিটি যখন মেয়েরা একসাথে হয়েছিলেন মেয়েদের একটা ইস্যুতে। কিন্তু তার ঠিক পরপর 30 এবং 40-এর দশকে কিন্তু আবার আমরা দেখছি যে ভাগ হয়ে যাচ্ছে, হিন্দু মুসলমান মেয়েরা ভাগ হয়ে যাচ্ছে। যারা গান্ধীবাদী তারা একদিকে যাচ্ছেন, অন্য ন্যাশনালিস্টরা আরেক দিকে যাচ্ছেন, যারা মেয়েদের ইস্যুকে গুরুত্ব দিতে চাইছেন, যারা স্বাধীনতাকে গুরুত্ব দিতে চাইছেন, কমিউনিস্টরা আলাদা হয়ে যাচ্ছেন, এবং নানান রকম রাজনৈতিক মতভেদ এবং মতবাদের যে ভিন্নতা, তার ফলে মেয়েদের যে ইউনাইটেড প্ল্যাটফর্ম সেটা ভেঙে যাচ্ছে। কিন্তু সেটা কি আমরা ইউনিটি চলে যাচ্ছে বলে সেটা সেইভাবে দেখব? আমার মনে হয় সেইভাবে না দেখে ভাবা উচিত যে যখন মেয়েদের আন্দোলন আরো বৃহত্তর হয়, যখন নানান রকমের মেয়েরা আসে সেই আন্দোলনের মধ্যে, তখনই এই ভাঙনগুলো আমরা দেখতে পাই। কারণ অনেক বৃহত্তর সংখ্যায় মেয়েরা যখন আসে তখন আমরা এই নানান রকম মতবাদ এবং ভিন্ন আদর্শের ইয়েটা দেখতে পারি, খেলাটা দেখতে পারি। তো এই 30-40-এর নানান রকম মহিলা আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে স্বাধীনতা পেলাম আমরা, এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতা 1947, আমাদের কনস্টিটিউশন 1950। এই যে 47 থেকে 50-এর 3 বছর, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের কনস্টিটিউশন লেখা হচ্ছে এবং মেয়েদের, ভারতবর্ষের মেয়েদের জন্য এটা একেবারে মানে খুবই বলার কথা যে পৃথিবীর অনেক দেশের আগে ভারতবর্ষে আমরা দুটো অধিকার পাচ্ছি, ভোটের অধিকার, সব প্রাপ্তবয়স্ক মেয়েরা ভোটের অধিকার পেয়ে যাচ্ছে, ইউনিভার্সাল ফ্র্যাঞ্চাইজ, এবং আমরা ইকুয়ালিটি পাচ্ছি। আমাদের কনস্টিটিউশনে সেক্স এবং আরো অনেক কিছু, কাস্ট, ক্রিড, সবকিছুর ইয়েতে একটা ইকুয়ালিটির ক্লজ আছে আমাদের ফান্ডামেন্টাল রাইটস এর মধ্যে। এই যে দুটো অধিকার, ভোটের অধিকার এবং ইকুয়ালিটির অধিকার, অনেক ঐতিহাসিকরা আগে বলতেন, এখন আর অত বলেন না, কিন্তু সাধারণ জনসাধারণের মধ্যে এই কথাটা এখনো শোনা যায় যে ভারতবর্ষের মেয়েরা এত তাড়াতাড়ি এই অধিকারগুলো পেয়েছে, ওই অধিকারগুলোর জন্য তাদের লড়াই করতে হয়নি। ভারতবর্ষের কনস্টিটিউশনে তারা অবলীলাক্রমে পেয়ে গেছেন এই অধিকার, এবং পেয়ে গেছেন বলেই তাদের লড়াই করতে হয়নি বলে এর মর্ম তারা পুরোপুরি বোঝেননি। এই কথাটা খুবই মুশকিলের কথা। এটা 1930-এর দশকে এআইডব্লিউসি এবং আইএনসি, ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস এবং অল ইন্ডিয়া উইমেন্স কনফারেন্সের মধ্যে অনেক আলোচনা হয়, এবং এই আলোচনার মধ্যে দিয়েই কিন্তু এই সিদ্ধান্তটা হয় যে মেয়েরা যে স্বাধীনতা আন্দোলনে তারা অংশগ্রহণ করছেন
এবং তারা যে মেয়েদের বিষয় আলাদা করে লড়াই করছেন না, তারা যে পুরুষদের সাথে একজোট হয়ে স্বাধীনতার লড়াই করছেন, এর ফলশ্রুতি কিন্তু এটাই হবে যে মেয়েদের অধিকারগুলো তারা পাবেন। কাজে এটা মনে করার কোনো কারণ নেই যে মেয়েরা অবলীলাক্রমে এই অধিকার পেয়েছে এবং এগুলো পুরুষদের দেওয়া মেয়েদের। নারী স্বাধীনতা আন্দোলনে নারীর যে অংশগ্রহণ, সে অংশগ্রহণ হয়েছিল এই শর্তে যে কিছু কিছু নারী অধিকার সংবিধানে স্বীকৃতি পাবে, এবং সেই হিসেবেই কিন্তু এই স্বীকৃতিগুলো এসেছিল। এবং যার জন্য এই ছবিটা খুবই আমরা ব্যবহার করি। কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি যারা কনস্টিটিউশন বানিয়েছে তাতে কিন্তু কিছু মেয়ে ছিলেন। এই মেয়েরা যাদের ছবি আপনারা দেখছেন, এই মেয়েরা কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলিতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এবার কনস্টিটিউশন অ্যাডপ্টেড হওয়ার পরে 1950 থেকে 1970-এর যে দশক, এই 20 বছরের ইতিহাস বিশেষ লেখা হয় না। ধরে নেওয়া হয় যে মেয়েরা এই যে নতুন অধিকারগুলো পেলেন, তাতে একটা ধারণা তৈরি হলো যে বাকিটা এবার হয়ে যাবে। সবচেয়ে বড় অধিকার, ভোটের অধিকার, ইকুয়ালিটি, দুটো পাওয়া হয়ে গেছে, এবং বাকি মেয়েদের অবস্থার যে উন্নতি আমাদের দরকার সেগুলো এটা থেকে ফলো করবে। And women will acquire both independence and equality in the course of time as part of the development of the country. কিন্তু দেখা গেল যে তা হচ্ছে না। 50, 60, 70-এর দশকে মেয়েদের রাজনৈতিক পরিসর অনেক বর্ধিত হলো। প্রচুর মেয়ে, মানে একটা তো হলো যে সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরে মেয়েরা স্কুলে যাবে, এটা 40 বা 50-এর দশকের মধ্যে একেবারে পূর্ণ স্বীকৃতি পেয়ে গেছে। স্কুলে যায় না মধ্যবিত্ত বাড়িতে, এরকম আমরা আর দেখি না। এখন কথা হচ্ছে 50-এর দশকে, 60-এর দশকে যেটা রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো, সেটা হচ্ছে যে মধ্যবিত্ত তলার নিম্ন শ্রেণীর যে মেয়েরা, তাদের কি করে শিক্ষার আলোয়, এবং এখানে একটা বড় শহর গ্রামের তফাৎ, গ্রামের মেয়েদের কি করে শিক্ষার আওতায় আনা হবে। সুতরাং মেয়েদের উন্নতির প্রশ্নটা মধ্যবিত্ত অভিজাতদের থেকে আস্তে আস্তে যে নিম্নবর্গীয় মেয়েদের কথা আমি গোড়ায় বললাম, যাদের অবস্থার উন্নতির বদলে কিছুটা অবনতি হয়েছে, তাদের দিকে চোখ আস্তে আস্তে ফিরতে লাগলো, এবং মেয়েরা ডেভেলপমেন্টের ইন্ডেক্সে একটা ক্যাটাগরি হিসেবে এমার্জ করতে লাগলো। কিন্তু এখনো এই বিষয়টা পুরোপুরি পরিষ্কারভাবে আলোচিত হচ্ছে না, কিন্তু মেয়েদের জনপরিসরে অংশগ্রহণ বিপুলভাবে বাড়ছে এই সময় 50-60-এর দশকে। 70-এর দশকে এসে যে মেয়েরা তখন এই যে বিপুল পরিমাণে মেয়েরা, মধ্যবিত্ত মেয়েরাই বেশি জনপরিসরে আসছেন, তারা এবার মাথা চুলকিয়ে ভাবতে শুরু করছেন যে এত উন্নতি হয়েও কিন্তু কিছু জিনিস বদলাচ্ছে না। মেয়েদের সাংসারিক দায়িত্ব, মেয়েদের ঠিক সমান অধিকার সব জায়গায় দেওয়া হচ্ছে না, কাজের জায়গায় নানান রকম অসুবিধা হচ্ছে, এইগুলো বদলাচ্ছে না। এবং সাধারণ মেয়েদের, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বাইরে যে মেয়েরা, তাদের অবস্থার উন্নতি করাটাও খুব সহজ হচ্ছে না। এই সময় সারা পৃথিবীতে একটা নারী আন্দোলনের ঢেউ বলি আমরা, দ্বিতীয় ঢেউ, সেকেন্ড ওয়েভ নিউ ফেমিনিজম বা সেকেন্ড ওয়েভ ফেমিনিজম 60-এর দশকে আমেরিকা থেকে শুরু করে ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া, নানান পৃথিবীর জায়গায় আলোড়ন সৃষ্টি করছে।
এবং একটি বই লেখা হচ্ছে, দুটো বই খুব গুরুত্বপূর্ণ এই সময়, একটা বেটি ফ্রিডেনের ফেমিনিন মিস্টিক 1963, আরেকটা হচ্ছে এস্টার বোসেরুপ উইমেন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট 1970 সালে লেখা। বোসেরুপ একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছে, যেটা পুরো নারী চিন্তা, জেন্ডারকে আমরা কিভাবে ভাববো সেটা পুরো উল্টিয়ে দিচ্ছে একেবারে মাথার উপর। উনি বলছেন যে ডেভেলপমেন্ট হলে, আমরা আগে ভাবতাম কি যে কোনো দেশে যে কোনো লোকের উন্নতি করতে গেলে দেশের ডেভেলপমেন্ট করতে হবে, দেশের ডেভেলপমেন্ট হলে সবারই ভালো হবে। উনি বলছেন না, দেশের খুব উন্নতি হতে পারে, কিন্তু সেই উন্নতি হলেও এটা হতে পারে যে মেয়েদের অবনতি হচ্ছে, এবং এটাই সাধারণত হয়ে থাকে। ডেভেলপমেন্টের কিছু ধারায় আমরা দেখি যে ডেভেলপমেন্ট যত হয়, একটা শ্রেণীর মেয়েরা কিন্তু সেই ডেভেলপমেন্টের অংশ পাওয়াটা তো দূরের কথা, তাদের ক্ষতি হয়। এই অন্তর্দৃষ্টি এটা পুরো ডেভেলপমেন্টের প্যারাডাইমটাকে উল্টে পাল্টে দেয়। সারা পৃথিবীতেই হয়, সেটা ভারতবর্ষেও হয়। এবং এর দুটো ধারা, একটা ইন্টারন্যাশনাল ধারা যেটা আমরা দেখছি যে পরপর মেয়েরা, সারা পৃথিবীর মেয়েরা ইউনাইটেড নেশনস এর অসপিশিয়াসে কনফারেন্স করছেন, ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স, 1975 মেক্সিকো, 1980 কোপেনহাগেন, এবং আরো 95 বেজিং দিয়ে শেষ এই কনফারেন্স সিরিজ। এবং নানান দেশের মেয়েরা কথাবার্তা বললে, তারা আদান প্রদান করলে নারী আন্দোলনের গতি প্রথমত অনেক ডাইনামিক একটা গতি তৈরি হয়, কিন্তু শেখা হয় অনেক কিছু। এবং এর সাথে আমাদের দেশের মধ্যে যেটা হচ্ছে, এই উইমেন্স ইন্টারন্যাশনাল উইমেন্স ইয়ার, তারপরে যে ইন্টারন্যাশনাল উইমেন্স ডেকেড, তার ফলে ভারতবর্ষের সরকারকে চাপ দিচ্ছে ইউনাইটেড নেশনস একটা ইনভেস্টিগেশন করতে, দেখো তোমার দেশে মেয়েরা কেমন আছে। তখন একটা কমিটি তৈরি হয়, কমিটি ফর দ্য স্ট্যাটাস অফ উইমেন ইন ইন্ডিয়া, এবং সেই কমিটির রিপোর্ট তৈরি হয়, সেই রিপোর্টের নাম টুয়ার্ডস ইকুয়ালিটি, 1974 সালে পাবলিশড হয়, এবং এটা ভীষণ একটা ইম্প্যাক্ট তৈরি করে। এবং এইটা মনে করা, এই টুয়ার্ডস ইকুয়ালিটির কনটেক্সটটা মনে করার দরকার। 1970 সালে, 70-এর দশকে আমাদের নতুন যেসব সামাজিক আন্দোলন চলছে সারা দেশে, শাহাদা, মহারাষ্ট্রে শাহাদা, সেবা গুজরাটে, যেটা এখন খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা সংস্থা হয়েছে, সোশ্যালিস্ট পার্টি থেকে অ্যান্টি প্রাইস রাইজ মুভমেন্ট হচ্ছে, এবং নানান রকম স্টুডেন্ট মুভমেন্টস হচ্ছে, সারা পৃথিবীতেই 60-এর দশকে স্টুডেন্ট মুভমেন্ট হচ্ছে, এবং আমাদের দেশেও হচ্ছে 70-এর দশকে। এই নিউ সোশ্যাল মুভমেন্টস টুয়ার্ডস ইকুয়ালিটি দুটো মিলিয়ে 77 সালে কি হচ্ছে, 75-77 সালে এমার্জেন্সির ফলে যে র্যাডিক্যাল, এই 70-এর দশকে নকশাল মুভমেন্ট, র্যাডিক্যাল, নানা রকম লেফট র্যাডিক্যাল মুভমেন্টস, তাতে যে মেয়েরা অংশগ্রহণ করছিলেন তারা অলরেডি খুবই রেস্টিভ। তারা মনে করছেন যে আমি বিপ্লব করতে এসেছি, কিন্তু বিপ্লব করতে এসে যে মিটিং এ যখন যাই তখন আমাকে সবাই বলে চা বানাতে, আমারকে বিপ্লবের আলোচনায় সমাজের কি হবে, রাজনৈতিক আলোচনায় আমাকে ইকুয়াল শেয়ার দেওয়া হচ্ছে না, ইকুয়াল ভয়েস দেওয়া হচ্ছে না, ইকুয়াল ডিসিশন মেকিং দেওয়া হচ্ছে না। এবং এই ডিসকমফর্ট থেকে এবং এই রাজনৈতিক পরিসর থেকে একটা নতুন ধরনের চিন্তা তৈরি হচ্ছে, এবং মেয়েরা বলছে যে আমাদের আর পুরুষদের সাথে যে রাজনৈতিক আন্দোলন, তাতে একসাথে হয়ে নারী প্রগতি করা যাবে না, নারীর উন্নতি করা যাবে না, আমাদের আলাদা করে অর্গানাইজড হতে হবে। এবং সেই চিন্তাধারা থেকে একটা নতুন ধরনের অর্গানাইজেশন শুরু হলো, এবং এটাকে আমরা বলছি অটোনমাস। এটা ভারতবর্ষের নিউ উইমেন্স মুভমেন্ট, তার কোরে রয়েছে অটোনমাস
উইমেন্স অর্গানাইজেশন। এই 70-এর দশকের যে নারী আন্দোলন, তার যে সংস্থা সমিতি, এগুলো এই প্রাক স্বাধীনতা সময়কার যে মেয়েদের অর্গানাইজেশন তার থেকে বেশ আলাদা, দুটো ভাবে আলাদা। সেটা আমি একটু মেনশন করতে চাই। একটা, আমরা এটাকে অটোনমাস বলি। অটোনমাস মানে কি, কিসের থেকে অটোনমাস? রাজনৈতিক দল থেকে অটোনমাস। এই যে নিউ ফেমিনিস্ট মুভমেন্ট 70-এর দশকে, এটার একটা স্লোগান আপনারা এখন সবাই জানেন, পার্সোনাল ইজ পলিটিক্যাল। যে শুধু রাষ্ট্রের যে রাজনীতি, সরকার গঠনের যে রাজনীতি, সেটাই একমাত্র রাজনীতি তা নয়। আমাদের ঘর সংসার, আমাদের নিজস্ব পরিবেশ, সেখানে যে ধরনের ক্ষমতার খেলা, সেটাও এক ধরনের রাজনীতি। এবং এই রাজনীতিটাকে যদি আমাদের মোকাবিলা করতে হয়, যেটা আমাদের দেশে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ মেয়েদের অবস্থা এবং মেয়েদের যে স্বাধীনতার অভাব, সেটা আমরা সবচেয়ে বেশি অনুভব করি, যত না জনপরিসরে অনুভব করি, তার থেকে অনেক বেশি অনুভব করি সংসারে, ঘরে। এই যে ঘরের যে রাজনীতি, ঘরের রাজনীতিটাকে আমরা কিভাবে মোকাবিলা করব, এবং এটা করতে গেলে এনারা মনে করলেন যে এই রাজনৈতিক দল যে যারা ভোটে লড়াই করে বা যারা রাষ্ট্র ব্যবস্থা বদলানোর জন্য কোমর বেঁধে কাজ করছেন, তাদের সাথে একসাথে করা যাবে না। কারণ ঘরের রাজনীতি এবং রাষ্ট্রের রাজনীতির মধ্যে অনেক জায়গায় অনেক সময় বিভেদ হয়, এবং সে বিভেদ পুরুষ নেতাদের বোঝানো যায় না। সেই অটোনমিটা, সেই অটোনমাস স্পেস, একটা স্বাধীন একটা জায়গা যদি না থাকে, যেখানে মেয়েরা নিজেদের কথা বলতে পারে, যেখানে ঘরের ক্ষমতা এবং ঘরের রাজনীতি, পরিবারের রাজনীতি, এই আলোচনাটার জন্য আলাদা পরিসর দরকার। এইটা একটা। দ্বিতীয় হচ্ছে যে এই যে রাষ্ট্রের, আমাদের দেশের সভা সমিতি প্রায় সবই রাষ্ট্রের অনুকরণে তৈরি। ওই সেই একটা প্রেসিডেন্ট থাকবে, একটা প্রাইম মিনিস্টার থাকবে, একটা ক্যাবিনেটের মতন একটা এক্সিকিউটিভ কমিটি থাকবে, তার ইলেকশন হবে। দেখবেন ট্রেড ইউনিয়নই বলুন, যে কোনো সংস্থা, আমাদের একাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনসই বলুন, সবই ওই রাষ্ট্রের নিরিখে তৈরি। মেয়েদের সংস্থাটা বললো আমরা রাষ্ট্রের নিরিখে যাব না, আমরা অন্যভাবে অর্গানাইজ করবো, আমরা ডেমোক্রেটিক, আমরা ওরকম, আমাদের দরকার নেই প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি, আমাদের সারা ভারতবর্ষ ব্যাপী বড় অর্গানাইজেশন দরকার নেই, আমরা ছোট ছোট দল করব, যেখানে মুখোমুখি আমরা কথা বলতে পারবো। এবং এই মডেলটা করে তারপরে হলো, তো সেটা সেরকম করেই অর্গানাইজেশন হলো। কিন্তু সে অর্গানাইজেশন করে ভারতবর্ষ বড় দেশ, ছোট ছোট অর্গানাইজেশন বিক্ষিপ্ত ভাবে কিভাবে রাজনীতি করবে? এই সময় দুটো বড় কেস এলো। একটা কেস হচ্ছে মথুরা রেপ কেস, এবং ডাউরি, মথুরা রেপ কেস। এই মথুরা রেপ কেস নিয়ে সারা ভারতবর্ষে আলোড়ন। আমি এই কেসের মধ্যে যাচ্ছি না, আমার সময় অলরেডি ফুরিয়ে এসছে। তখন ঠিক হলো যে তাহলে এই প্ল্যাটফর্মের মতো বা নেটওয়ার্কের মতো কাজ করবো, আমরা একে অপরের সাথে কমিউনিকেট করবো, আমরা একসাথে একটা আন্দোলনে নামবো, কিন্তু আমাদের একটা অর্গানাইজেশনের আওতায়, ছাতায় আসার দরকার নেই। এবং এই যে প্যাটার্ন, এই যে প্ল্যাটফর্ম বা নেটওয়ার্ক হিসেবে কাজ করার, এটা একটা 70-80 দশকের মহিলা আন্দোলন, নারী আন্দোলনের একটা বিরাট নতুন অবদান, যে এইভাবেও রাজনীতি করা যায়। একটা বড় অর্গানাইজেশন করেই যে রাজনীতি করতে হবে তার কোনো মানে নেই। এবং যেটা হলো এই মোবিলাইজেশনের ফলে যে রিফর্ম গুলো এলো ভারত, মানে যে রিফর্ম গুলো নারী আন্দোলনের ক্যাম্পেইনিং এর ফলে হলো, রেপ ল এর বদল, রেপ ল বড় অ্যামেন্ডমেন্ট,
ডাউরি নিয়ে তো 3টে পরপর খুবই ড্রাকোনিয়ান ল, যেগুলো নিয়ে এখন খুবই আন্দোলন হয়। 498 সিআরপিসি, এমন ভাবে লোকে কথা বলে যেন কোনো ড্রাকোনিয়ান আইন আমাদের দেশে আর নেই, এটাই একমাত্র। এবং এটার ইমপ্লিমেন্টেশন নিয়ে ভীষণ ক্ষোভ লোকের। কিন্তু এই আইনগুলো যদি আমরা দেখি, তাহলে ফ্লেভিয়া আগনেস বলেছেন যে এটা একটা গোল্ডেন এজ অফ গুড লজ মেয়েদের জন্য। কিন্তু আইন করেই কতদূর সমাজ বদলানো যায় সেটা আরেকটা আলোচনা, আরেক দিনের জন্য। এবং কিন্তু এটা একটা খুবই, যেটা আমি বলছিলাম সারদা অ্যাক্ট যেরকম একটা ইউনিটির সময়, এই 80-র দশকে আমরা গোড়া অব্দি আমরা একটা ইউনিটির সময় দেখছি, যেখানে ভায়োলেন্স নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, এবং ভায়োলেন্স একটা খুব ইউনিফাইং আর্গুমেন্ট। কেউ বলবে না যে ভায়োলেন্স ভালো হোক। ভায়োলেন্সের বিরুদ্ধে যখন আমরা মোবিলাইজ করি, তখন সেটাকে একটা ইউনাইটেড প্ল্যাটফর্মে আনা যায়, এবং আনা গেছিল। তার মধ্যে যে নানান ইস্যুস নিয়ে একটা ইউনাইটেড ক্যাম্পেইনিং তৈরি হচ্ছিল, তার মধ্যে একটা হচ্ছে ইউনিফর্ম সিভিল কোড। এবং ইউনিফর্ম সিভিল কোডের আলোচনাটা কিন্তু বিভেদের দিকে চলে গেল 1985 সালে শাবানু কেসের সময়। তখন যে শাবানু কেসের যে ভার্ডিক্ট, তাতে জাজ তিনি জাস্টিস চন্দ্রচূড় তিনি বললেন যে মুসলিম মেয়েদের আইনে নানান অসুবিধা আছে, সেগুলোকে ঠিক করতে গেলে ইউনিফর্ম সিভিল কোড লাগবে। এই যে উনি বললেন, এর ফলে একটা মুসলমান সমাজে থেকে একটা ব্যাকল্যাশ। রাজীব গান্ধী তখন সরকারে, উনি আইন বদলালেন, উনি আইন বদলে মুসলমান মেয়েদের জন্য আলাদা করে আইন তৈরি হলো। এবং এই যে কমিউনালিজম এর প্ল্যাটফর্ম তৈরি হলো উইমেন্স মুভমেন্টের মধ্যে। সুতরাং আস্তে আস্তে, এবং 80 এটা মিড 80s, তারপরে 90s-এ এসে আমরা দেখছি কাস্ট আরেকটা বড় ডিভাইসিভ ফোর্স, দলিত ফেমিনিজম আলাদা করে তৈরি হচ্ছে। এবং যেটা আমি আগেও বলছিলাম স্বাধীনতার আন্দোলনের মধ্যে, যে এটা এক্সপেক্টেড, যত উইমেন্স মুভমেন্ট বাড়বে, যত নানান রকমের মানে এটা ভালো চোখেই আমাদের দেখা উচিত। বিভাজনটা একদিক থেকে যেরকম ক্ষতিকারক, অন্য দিক থেকে কিন্তু বিভাজনের কারণটা ভালো। কারণটা হচ্ছে যে নানান রকমের মেয়েরা এই আন্দোলনের আওতায় আসছে। এবং তারপরে 90-এর দশকে যেটা একটা বড় বদল এলো, সেটা হচ্ছে নারী যে পরিচিতিটা, সেটা নিয়েই নানান রকম প্রশ্ন উঠে এলো। এবং এটা এলো HIV এপে। আমরা একটা প্যান্ডেমিক থেকে সবে এখনো রিকভার করিনি, কারণ গুগল মিটে কনফারেন্স করছি। কিন্তু এর আগের যে প্যান্ডেমিক বা এপিডেমিক, সেটা HIV AIDS 90-এর দশকে। এবং তার ফলে যে পৃথিবীব্যাপী NGO ইন্টারভেনশন হলো, তার দুটো খুব বড় বদল ভারতবর্ষে আমরা দেখছি। একটা হচ্ছে সেক্স ওয়ার্কারদের আন্দোলন, যেটা ভারতবর্ষে আগে একেবারেই একটা খুব মার্জিনাল জায়গায় ছিল, যেখানে সেক্স ওয়ার্কারদের নিজেদের কথা বলার কোনো জায়গা ছিল না, একটা অত্যন্ত স্টিগম্যাটাইজড মার্জিনালাইজড প্রফেশন। সেটা কিন্তু পাবলিক একটা ভয়েস, একটা অর্গানাইজেশনের আওতায় এলো। আর অন্যদিকে সমকামী নারী এবং পুরুষ, তাদের নানান দাবি দেওয়া, সেটাও এলো। এবং সেটা তো দীর্ঘ, আমরা জানি, প্রায় 20-25 বছরের আন্দোলনের ফলে 377 IPC রিপিলড এখন হয়েছে, রিপিলড হয়নি, রেড ডাউন হয়েছে। সুতরাং নানান রকমের, এবং প্লুরালাইজিং জেন্ডার আমি এই জন্য বলছি যে এখন তো আমরা নারী পুরুষ দুটো জেন্ডার এই বাইনারির মধ্যে ভাবাটাই এখন বদলে যাচ্ছে।
সুতরাং নারী পুরুষ এই যে পরিচিতি, এটাকেই আর ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট, ম্যান ওম্যান এই বাইনারির মধ্যে আর ভাবা যাবে না। নানান রকম ট্রান্স আইডেন্টিটি, সুতরাং জেন্ডারকেই অনেক কমপ্লিকেটেড ভাবে আমাদের এখন দেখতে হবে। এই যে নানা এবং আরো অনেক কিছু বলা যায়, আজকে আমি সময়ের অভাবে বলছি না আর ওই ইস্যুগুলোকে আনছি না, কিন্তু 80-র দশক থেকে, মানে খুব তো অনেক দিন না, 20-25 বছরের একটা গল্প, সেই সময়ের মধ্যে কিন্তু আমরা দেখছি যে নারী আন্দোলন অনেক নানান রকম পরিচিতি, নানান রকমের বিভাজন, নানান রকমের বৈচিত্র্য ইত্যাদি এসে যাচ্ছে। সুতরাং এই প্যাটার্নটাই আমি ধরার চেষ্টা করছিলাম, যে একটা আন্দোলন যখন শুরু হয় তখনই একটা মোমেন্ট অফ ইউনিটি পাই আমরা, খুব এফেক্টিভ পলিটিক্যাল মোবিলাইজেশন দেখি, কিন্তু যত তার the success of the movement is itself যে that many people join the movement and then you get all kinds of disunities and divisions, which is to be, in my view, celebrated. এবং আজকের 75 বছর স্বাধীনতার পরে ভারতবর্ষে নারী আন্দোলন অত্যন্ত এখন, মানে কি বলবো, তার আওতায় নানান রকমের মহিলা, তার নানান রকমের ইস্যু, এবং it is an extremely valuable dynamic forum today, and it is a great pleasure for us in the movement, and it is to be celebrated. I'll stop there. আপনার বক্তব্যে ম্যাডাম আমরা সমৃদ্ধ হয়েছি। শুধু তাই নয়, আপনার উপস্থিতি আমাদের এই আলোচনা চক্রকে আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি ছোট করতে চাই না। আপনি ভালো থাকবেন ম্যাডাম, আপনার সার্বিক সুস্থতা কামনা করছি, এবং আগামী দিনে আপনাকে আমরা আবার পাবো কোনো না কোনো অনুষ্ঠানে, এই প্রত্যাশা রাখছি। থ্যাংক ইউ। I will now leave কারণ আমার অন্য আরেকটা মিটিং এ যেতে হবে, একটু দেরি হয়ে গেছে। Thank you very much to you and to everybody in the university and all the participants, and hopefully we will meet again. Bye. Thank you, Shomita Di. Bye. Bye. See you. See you. Okay. এবার আমি ডেকে নেব বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর মলয়দেবকে। ইনি স্বাগত ভাষণ দেবেন, ধন্যবাদ সূচক ভাষণ দেবেন, মাফ করবেন। আর আপনি অনুগ্রহ করে আপনার বক্তব্য উপস্থাপন করুন। শুভ অপরাহ্ন। আমরা আমাদের আন্তর্জালিক আলোচনা চক্রমালার চতুর্থ আলোচনা চক্রের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পেয়েছি অধ্যাপক গঙ্গাপ্রসাদ প্রসীন, মাননীয় উপাচার্য পেয়েছি ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইপিএসসি ডিরেক্টর অধ্যাপক বিসি ত্রিপাঠী মহাশয়কে, আমাদের বাংলা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক, এবং আমাদের এই অনুষ্ঠানে
আজকে সূচক ভাষণ দিয়েছেন অধ্যাপক সমিতা সেন, কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক, এবং ভ্যান হার্নফোর্ট প্রফেসর ইম্পেরিয়াল অ্যান্ড নাভাল হিস্ট্রি। তো আমরা তাদের প্রত্যেককে বিভাগের তরফ থেকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। এর পাশাপাশি আমাদের এই অনুষ্ঠানে অন্যান্য আমন্ত্রিত বক্তারা রয়েছেন, তাদের সকলকে এবং যারা এই দুদিন ব্যাপী বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তাদের গবেষণামূলক প্রবন্ধ উপস্থাপন করবেন, তাদেরকেও স্বাগত জানাচ্ছি। এই বলে আমি আমার ধন্যবাদ সূচক বক্তব্য শেষ করলাম। এতক্ষণ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান চলছিল। অধ্যাপক মলয়দেব তার ধন্যবাদ সূচক ভাষণের মধ্য দিয়ে এই অধিবেশনের সমাপ্তি হলো। আমরা চলে যাচ্ছি প্লেনারি সেশনে। সেটির পরিচালনা করবেন প্রফেসর সুজিত কুমার পাল, ডিপার্টমেন্ট অফ বেঙ্গলি, বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটি, মেদিনীপুর, ওয়েস্ট বেঙ্গল। আমি অধ্যাপক সুজিত কুমার পালকে বাংলা বিভাগে, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের তরফ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আর এই প্লেনারি সেশন পরিচালনার জন্য আপনি দায়িত্বভার গ্রহণ করুন। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে স্যার। প্লিজ স্টার্ট ইউর সেশন। ধন্যবাদ। আমার কথা শোনা যাচ্ছে? আপনার কাছে কি তালিকাটি রয়েছে? হ্যাঁ, আমার কাছে তালিকা রয়েছে। ঠিক আছে, ঠিক আছে। তো আমি বুঝতেই পারছি, এবং এই নেটওয়ার্কের সমস্যা আপনাদের ওখানে চলছে। আমাদের এখানেও বজ্রপাত সহ বৃষ্টি শুরু হলো, তো কিছুক্ষণ হয়তো গরম থেকে আমরা রেহাই পাবো। তো এর মধ্যে আমরা খুব সুন্দর একটি বক্তব্য শুনলাম সূচক ভাষণ হিসেবে সমিতাদির কাছ থেকে। উনি বড় মাপের একজন বক্তা, এটা নিয়ে কোনো সংশয় নেই। এরপর আমরা তিনজনের বক্তব্য শুনব। ডক্টর অপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, ডিপার্টমেন্ট অফ হিস্ট্রি, ডায়মন্ড হারবার উইমেন্স ইউনিভার্সিটি। তিনিও ভালো বক্তা, আমি শুনেছি তার বক্তব্য। তার বক্তব্যের বিষয় স্বাধীনতা উত্তর ভারতে প্রেম, বিবাহ ও নারীর অধিকার। ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায়, আপনি আপনার বক্তব্য শুরু করুন, আমরা শুনি। ধন্যবাদ অধ্যাপক সুজিত কুমার পাল। আমি ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। এই 2 দিন ব্যাপী আন্তর্জালিক আলোচনা চক্রে আমাকে সামিল হওয়ার জন্য, আমন্ত্রণ জানানোর জন্য সত্যি আমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ। আমার বিষয় স্বাধীনতা উত্তর ভারতে প্রেম, বিবাহ ও নারীর অধিকার। আজ আমরা ভারতের স্বাধীনতার 75 বছরের পূর্তি উদযাপন করতে সম্মিলিত হয়েছি। আমরা প্রশ্ন করছি নিজেদের, এই 75 বছরে আমরা মেয়েরা কতদূর এগোলাম? 1950 সালে কায়েম হওয়া ভারতীয় সংবিধান সকল নাগরিককে সাম্যের অধিকার দিয়েছে,
লিঙ্গ, জাতি প্রভৃতির ভিত্তিতে যাতে কোনো নাগরিক বৈষম্য বা বঞ্চনার শিকার না হয় তা নিশ্চিত করতে দায়বদ্ধ হয়েছে। এই সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও মেয়েরা কি এগিয়েছে? 1974 সালে 74-75, ওই 75-এর 1 জানুয়ারিতেই ওই রিপোর্টটা প্রকাশিত হয়। 1975 সালের কমিটি ফর দ্য স্টেটাস অফ উইমেন ইন ইন্ডিয়া, এই কমিটির কথা প্রফেসর সমিতা সেন উল্লেখ করেছেন। এই কমিটি একটা রিপোর্ট পাবলিশ করলেন, রিপোর্টটার নাম টুয়ার্ডস ইকুয়ালিটি। এই রিপোর্টটা আমাদের বুঝিয়ে দিল যে এতদিন আমরা মূর্খের স্বর্গে বাস করছিলাম। সম্প্রদায়, শহর, গ্রাম নির্বিশেষে তারা পিছিয়ে পড়েছে। মানে প্রগতির সব ধরনের ইন্ডেক্সে, মানে মাপকাঠি অনুসারে তারা তাদের অধোগতি হয়েছে। এই বিষয়, এই কমিটির যে রিপোর্ট টুয়ার্ডস ইকুয়ালিটি, সেই বিষয়ে আমি আলোচনা করব না। আমার ফোকাস হলো দাম্পত্য, বিবাহ, এই বিষয়গুলির ওপর, এবং এই বিষয় সংক্রান্ত যে অধিকার স্বাধীন ভারত মেয়েদের দিয়েছে সেগুলো আলোচনার মধ্যে আসবে, আমার আলোচনার মধ্যে আসবে। এবং এই প্রেম, দাম্পত্য, বিয়ে, এই সম্বন্ধে সমাজের কি ভাবনা সেটা আমি একটু বোঝার চেষ্টা করব, এবং মেয়েরাও এই বিষয় কি ভাবনা চিন্তা করে সেটাও একটু ধরার চেষ্টা করব। আমার ব্যক্তিগত অবজারভেশন হলো এই যে এইসব বিষয়ে সমাজের ধ্যান ধারণা কিন্তু খুব একটা বদলায়নি, এবং মেয়েরাও যে খুব একটা, মানে সাধারণভাবে মেয়েদেরও যে চিন্তা ভাবনার খুব বেশি বদল হয়েছে তা নয়। স্বাধীনতা উত্তর ভারতে মেয়েরা কিছু আইনি অধিকার পেয়েছে ঠিকই, কিন্তু সব মিলিয়ে মানসিকতার খুব একটা বদল হয়, সেটাই আমার মূল বক্তব্য। আমি জানি না আপনারা আমার সঙ্গে একমত হবেন কিনা। তো যাই হোক, আমি আমার কথাগুলো বলি। আচ্ছা, এই যে প্রেম, বিয়ে, দাম্পত্য, এই বিষয়গুলোকে আমরা ইন্টিমেসির বিভিন্ন দিক মনে করি, অন্তরঙ্গ সম্পর্কের নানা দিক বলে মনে করি। আর ঔপনিবেশিক যুগে বাঙালি মেয়েদের অন্তরঙ্গ জীবন নিয়ে আমার দীর্ঘদিন গবেষণা। ওই বিষয়ে আমার একটি বইও আছে, ডিজায়ার অ্যান্ড ডিফায়েন্স, স্টাডি অফ বেঙ্গলি উইমেন ইন লাভ। ওই অধ্যাপক সমিতা সেন ছিলেন আমার পিএইচডি সুপারভাইজার। যাই হোক, আমার পরিক্রমা কিন্তু থেমে গেছিল 20 শতকের গোড়ায়। মানে আমার এই পিএইচডির জন্য যে আমি পরিক্রমাটা করেছিলাম, যে গবেষণাটা করেছিলাম, কিন্তু পরে আমি উৎসাহিত হয়েছি, আমি উৎসাহিত হয়েছি স্বাধীনতা উত্তর কাল পর্বে মেয়েদের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক কেমন ছিল, বা এই সম্বন্ধে সমাজের এবং মেয়েদের নিজেদের কি ভাবনা ছিল সেইটা জানার উদ্দেশ্যে। এইসব বিষয়ে সমাজের অনুশাসন, মূল্যবোধ, রাষ্ট্রীয় নীতি, মেয়েদের নিজস্ব মনোভাব, অভিজ্ঞতা এবং সাহিত্যের উপস্থাপন সম্বন্ধে, মানে ঔপনিবেশিক কাল পর্বে এইসব বিষয়ে কি ছিল, মেয়েদের নিজের অভিজ্ঞতা বা মনোভাব, বা সমাজের কি মনোভাব, বা রাষ্ট্রের কি নীতি, সেটা নিয়ে তো আমি আগে চর্চা করেছি, এবং সেই আলোচনাটা খুব সংক্ষেপে আমি করব। আমার গবেষণার লব্ধ যে তথ্য বা যে
যে ছবিটা আমি পেয়েছি সেটা আমি একটু সামান্য আলোচনা করব, এবং তার সঙ্গে আমি তুলনা করব 21 শতকের গোড়ায় মেয়েদের এই প্রেম বিবাহ দাম্পত্য সম্বন্ধে নিজেদের ধ্যান ধারণা এবং চলচ্চিত্র টেলিভিশন সিরিয়ালে মানে টেলিভিশন সিরিয়ালের উপস্থাপন এবং অন্যান্য গণমাধ্যমে এর উপস্থাপন এবং রাষ্ট্রেরও কি অবস্থান, রাষ্ট্রেরও কি দৃষ্টিভঙ্গি এইসব বিষয়। আমি আসলে বুঝতে চাইছি যে স্বাধীনতা উত্তর ভারতীয় বিশেষ করে বাঙালি সমাজে অন্তরঙ্গ জীবন এবং সেই সম্বন্ধে ভাবনা চিন্তা কতটা পাল্টেছে। বলাই বাহুল্য পরিবর্তন ও ধারাবাহিকতা এই দুটো নিয়েই তো ইতিহাস। মেয়েদের অন্তরঙ্গ জীবনের হয়তো কিছুটা আগের সময় থেকে বয়ে চলেছে, আবার হয়তো কিছু পরিবর্তন হয়েছে। ঠিক কি পরিবর্তন হয়েছে এবং কোন কোন দিকগুলো আগে ওই বহমান এখনো বহমান সেগুলোকে আমি একটু বোঝার চেষ্টা করব। প্রেম বিবাহ দাম্পত্য জীবনের এই আপাত নিভৃত গহন দিকগুলিকে শাসন করে একদিকে ধর্মকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা সমাজের নীতি কাঠামো, অন্যদিকে রাষ্ট্র প্রণীত আইন। এই দুয়ের মধ্যে কখনো সংঘাত কখনো মেলবন্ধন। এই টানাপোড়েন ঔপনিবেশিক আমল থেকেই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। 1872 সালে 3 আইন বা স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্ট চুক্তিভিত্তিক বিচ্ছেদযোগ্য ধর্মীয় আচার বিযুক্ত বিবাহকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। 1923 সালে হিন্দুরাও একটা সংশোধনের মাধ্যমে এই আইনের আওতায় এসেছিল। গৌর আইন সংশোধনটার নাম ছিল। এই আইনটি বাদ দিলে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র সাধারণভাবে নারীর দেহমনের ওপর শাস্ত্রীয় নিয়ন্ত্রণকেই জোরদার করার চেষ্টা করত। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের কোনো তাগিদ ছিল না ধর্মের করাল গ্রাস থেকে মানুষকে মুক্তি দেওয়ার। হতে পারে বিবাহ করতে ইচ্ছুক নারী পুরুষও হয়তো সেই মুক্তিটা চাইনি। 3 আইন অনুযায়ী বিবাহিত দম্পতির সংখ্যা ছিল হাতে গোনা। এমনকি যে ব্রাহ্ম সমাজের উদ্যোগে এই আইন পাশ হয়েছিল সেই ব্রাহ্ম সমাজের একটা বড় অংশ কিন্তু এই আইনকে গ্রহণ করে। বিবাহে প্রবেশ এবং বিবাহ বন্ধন থেকে মুক্তির ব্যাপারে ধর্মের শাসনকেই মেনে নিয়েছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ নারী পুরুষ। অথবা এক ধর্ম থেকে ভিন্নতর ধর্মকে আশ্রয় করে বন্ধন সৃষ্টি বা বন্ধন মুক্তির তারা উপায় খুঁজত। স্বাধীনতা উত্তর ভারত হিন্দু নারীর বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে ধর্মের শাসনকে স্বীকার করে নিয়েছে। 1955 সালে হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্ট বা হিন্দু বিবাহ আইন অনুসারে হিন্দু বৌদ্ধ জৈন ধর্মাবলম্বীদের স্বধর্ম রীতি অনুযায়ী বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ সংগঠনের অধিকারকে বৈধ করেছে। 1954 সালে মানে ঠিক তার 1 বছর আগে পাশ হয়েছিল স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্ট, যেটা 1872 সালে স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্টের একটা সংশোধিত পরিমার্জিত রূপ। যারা ধর্ম বিযুক্ত বিবাহে বিশ্বাসী তারা 1954 সালে স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্ট অনুসারে রেজিস্ট্রির মাধ্যমে বিয়ে করতে পারবে। এই আইনের মাধ্যমে আন্তঃধর্ম বিবাহকেও বৈধকরণ করা হলো। অর্থাৎ যারা ধর্মে বিশ্বাসী নয় অথবা ধর্মের মোহরের প্রয়োজন নেই যাদের, অথবা ধর্মের ভিন্নতার কারণে যাদের মিলনে বাধা, তারা এই আইন অনুসারে বিবাহিত হতে পারবে। এই আইন মেয়েদের বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার দিয়েছে। এই আইন অনুযায়ী বিয়েতে অভিভাবকের সম্মতির প্রয়োজন নেই, শুধুমাত্র সাক্ষী হিসেবে 3 জন ব্যক্তির স্বাক্ষর প্রয়োজন।
অর্থাৎ আন্তঃধর্ম, আন্তঃসম্প্রদায় অথবা অভিভাবকের সম্মতিবিহীন প্রেমের সম্পর্কের বৈধকরণের রাস্তা খুলে দিল এই আইন, 1954 সালে স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্ট। কিন্তু পরিবার, সমাজ কতটা এই অধিকারকে স্বীকৃতি দিল বা দিয়েছে, এখনো দেয়। অসবর্ণ আন্তঃসম্প্রদায় প্রেম ও বিবাহ সমাজ কতটা গ্রহণযোগ্য মনে করে আজও? প্রেমের সম্পর্ককে বিবাহের মাধ্যমে বৈধকরণের সামনে আর কোনো আইনি বাধা না থাকলেও এই ব্যক্তি মনের বাধা দূর হয়েছে বলে মনে হয় না। বিধবার পুনর্বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, বিবাহ বিচ্ছিন্না নারীর পুনর্বিবাহ আজও সমাজে ততটা গ্রহণযোগ্য হয়েছে কি? আমাদের ধারণা আমরা আজ আমাদের ঔপনিবেশিক কালের উত্তরসূরিদের থেকে অনেক দূর এগিয়ে গেছি। বস্তুত প্রগতির সমস্ত লক্ষণ আমাদের জীবনে বিদ্যমান, কিন্তু অন্তরঙ্গ সম্পর্কের ব্যাপারে আমাদের মানসিকতা খুব একটা পাল্টেছে কি? আমি আজকে এই বক্তৃতার মাধ্যমে এই প্রশ্নগুলো উত্থাপন করার চেষ্টা করছি। ঔপনিবেশিক বাংলায় উচ্চবর্ণ হিন্দু সমাজে দাম্পত্যের অন্তর্গত নির্বাচন নিরপেক্ষ বাধ্যতামূলক প্রেম ছাড়া নারী পুরুষের অন্য কোনো ধরনের প্রেমের অনুমোদন ছিল না। যদিও প্রাচীন ভারতে স্বয়ম্বর প্রথা ও গান্ধর্ব বিবাহের চল ছিল, কিন্তু 19 শতকের বঙ্গ সমাজে বিয়ের যে আদর্শ অমোঘ এবং অলঙ্ঘনীয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাতে প্রাক বিবাহ নির্বাচনের কোনো স্থান ছিল না। বিবাহকে মনে করা হতো একটি দৈব অনুগ্রহপ্রাপ্ত বন্ধন। অতএব এই বন্ধন চিরন্তন ও অবিচ্ছেদ্য এবং ব্যক্তি বিশেষের সম্মতি অসম্মতির ঊর্ধ্বে। বিবাহের পর আবশ্যিকভাবে এবং পারস্পরিকতার প্রত্যাশা ছাড়াই স্বামীকে ভালোবাসতে হবে। স্বামী যে স্ত্রীকে ভালোবাসবে বা বাসতেই হবে এমন কিন্তু কোনো নির্দেশ বা উপদেশ আমরা সেই সময়কার লেখাপত্রে পাই না। স্ত্রীর স্বামীর প্রতি যে বাধ্যতামূলক প্রেম, সে প্রেম আসলে স্বামীকে দেবতা হিসেবে, পরম গুরু হিসেবে পূজারই নামান্তর। স্বামী যেমনই হোক না কেন, স্বামীর কাছ থেকে একজন স্ত্রী ভালোবাসা পাক বা না পাক, সম্মান পাক বা না পাক, স্ত্রীকে স্বামীর প্রতি অনুগত থাকতেই হবে। স্বামীর আরো কয়েকজন পত্নী বা উপপত্নী বর্তমান থাকলেও বিবাহ বিচ্ছেদের কিন্তু কোনো শাস্ত্রসম্মত সুযোগ ছিল না। তবে হিন্দু বিবাহের অবিচ্ছেদ্যতা বজায় রাখার দায় কিন্তু বরাবরই স্ত্রীর, স্বামীর নয়। স্বামী উদাসীন, অত্যাচারী, ব্যভিচারী যাই হোক না কেন, স্ত্রী স্বামীকে পরিত্যাগ করতে পারবে না। স্বামী সঙ্গ থেকে আগাগোড়া বঞ্চিত হলেও নয়। স্ত্রীর পুনর্বিবাহের কোনোই প্রশ্ন নেই। অন্যদিকে আনুষ্ঠানিক বিচ্ছেদের রীতিনীতি না থাকলেও পুরুষ সামান্য অজুহাতে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করতে পারত। আর পুনর্বিবাহ করতে হলে তাকে বর্তমান স্ত্রীকে পরিত্যাগ করতে হতো না। সে যখন খুশি যতবার খুশি বিয়ে করতে পারতো। আমি ঔপনিবেশিক যুগের যে বিবাহ সংক্রান্ত যে মূল্যবোধ বা চিন্তা ভাবনা, আমি সেটাই বলছি, বা অলিখিত অনুশাসন, শাস্ত্রভিত্তিক যে অনুশাসন, আমি তার কথাই বলছি। সতীত্ব পাতিব্রত্যের আদর্শকে নারী জীবনের মূল মন্ত্র হিসেবে উপস্থাপিত করা হতো। স্বামী মৃত্যু হলেও মৃত স্বামীর প্রতি আনুগত্যে অবিচল থাকা ছিল স্ত্রীর কর্তব্য। এই অবস্থাটা কিন্তু 1856 সালে হিন্দু বিধবার পুনর্বিবাহ আইন পাশ হওয়ার পরও যে বিশেষ বদলালো তা নয়। বিবাহ ও দাম্পত্যের এই আদর্শ থেকে বিচ্যুতি শাস্তির যোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য হতো। প্রাক বিবাহ প্রেম, স্বনির্বাচিত বিবাহ, বিধবার বিবাহ মুখী অথবা বিবাহ
নিরপেক্ষ প্রেম, সধবা স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষের সঙ্গে প্রেম উচ্চবর্ণ হিন্দু সমাজে কঠোরভাবে দণ্ডনীয় পাপ হিসেবে বিবেচিত হতো। কারণ এই ধরনের বিচ্যুতির ফলে কুলের মর্যাদাহানির আশঙ্কা ছিল। হিন্দু মূল্যবোধ ব্যবস্থায় কুল হলো মর্যাদা এবং সম্মানের প্রতীক। কুলকে এক কথায় সংজ্ঞায়িত করা কঠিন, কিন্তু বৃহত্তর পরিবারের জীবিত এবং মৃত নারী এবং পুরুষ সমস্ত সদস্যরাই যে কুলের অন্তর্ভুক্ত তা মনে করা হতো। একজন বিবাহিত নারীর এই কারণে 3 কুল, পিতৃকুল, মাতৃকুল, পতিকুল। একজন নারী বিবাহ ও দাম্পত্য সংক্রান্ত অনুশাসনের উল্লঙ্ঘন করলে তাকে ধিক্কার জানানো হতো এই ভাষায়, সে কুলে কালি দিয়েছে অথবা সে কুলত্যাগিনী হয়েছে বা কুলটা হয়েছে, এবং তার শাস্তি হলো কুল থেকে বহিষ্কার, পরিবার, ঘর, ভদ্র সমাজ থেকে তাকে বিতাড়িত করা হতো। বিভিন্ন ধরনের দৈহিক নির্যাতনও তার কপালে যুক্ত। অন্যদিকে তার প্রেমিকটির কপালে হেনস্থা বা দৈহিক শাস্তি কখনো কখনো যুক্ত ঠিকই। জাত গোত্র ধর্মের বেড়া লঙ্ঘন করে বিয়ে করলে বা বিধবার পানি গ্রহণ করলে ত্যায্য পুত্র হবার নজির পাওয়া যায় ঠিকই, কিন্তু কুলে তার সম্মানজনক অবস্থান অটুট থাকতো। আজ 21 শতকের এই তৃতীয় দশকের গোড়ায় এসে দাঁড়িয়ে দেখি ভিন্ন ধর্ম বা জাতের 2 নারী পুরুষের মধ্যে প্রেম ঘটলে পরিবারের সম্মানের জন্য প্রেমিক বা প্রেমিকাকে হত্যার ঘটনা, অর্থাৎ অনার কিলিং, নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। সমাজের মানসিকতা যে খুব বেশি পাল্টায়নি তার প্রতিফলন মূলধারা চলচ্চিত্রে এবং টেলিভিশন ধারাবাহিকেও দেখতে পাওয়া যায়। সন্তানের পছন্দকে না মানা, ত্যায্য বা গৃহচ্যুত করার হুমকি, জোর করে নিজেদের মনোনীত পাত্রের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া আজও বাংলা বা হিন্দির মূল স্রোত চলচ্চিত্রের জনপ্রিয় বিষয়বস্তু। পাশাপাশি অভিভাবকের মতামতকে গ্রাহ্য না করে নিজের পছন্দের মানুষের সঙ্গে মিলিত হওয়া একই পরিস্থিতির এপিঠ ওপিঠ। কখনো অভিভাবক সন্তানের পছন্দকে শেষমেশ মেনে নিচ্ছে অথবা নিচ্ছে না, আবার কখনো মেনে নিচ্ছে না। প্রেমের শাস্তি স্বরূপ চূড়ান্ত হেনস্থা, দৈহিক নির্যাতন, এমনকি মৃত্যু দেখা যাচ্ছে। তবে গড়পড়তা বাংলা সিনেমা এবং সিরিয়ালে আজও দেখি মিলনাত্মক প্রেমের ক্ষেত্রে প্রেমিক প্রেমিকার মানে জাতপাত মেনেই সবকিছু হচ্ছে। প্রেমিক প্রেমিকা ওই একই জাতের এবং পাল্টি ঘর, মানে ব্যানার্জির সঙ্গে মুখার্জি, এরকম আর কি। তবে ইদানিং কালে 2-1টি মশলাদার বাংলা চলচ্চিত্রে প্রাক বিবাহ প্রেমের চিত্রায়নের ধরনটা কিছুটা বদলেছে বলে দেখতে পাচ্ছি। অসবর্ণ আন্তঃসম্প্রদায় প্রেম ও বিয়ে দেখানো হচ্ছে। দৈহিক সম্পর্কে নায়িকা উদ্যোগ নিচ্ছে, এমনকি প্রেমিকা অনেক সময় বয়সে বড় এবং তার দাপটও বেশি। রোমান্টিকতার চেনা ছকটা কোনো কোনো চলচ্চিত্রে একটু পাল্টে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। স্বাধীন ভারতের আইন হিন্দু নারীকে বিবাহে প্রবেশ এবং বিবাহ থেকে বহির্গমনের সুযোগ দিয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও মহিলাদের বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের দিকে প্রবণতা 1-2টি সমীক্ষায় লক্ষ্য করা গেছে। রূপলী পর্দাতেও মহিলাদের বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক বেশ একটা কমন ব্যাপার, রোজকার ব্যাপার হয়ে গেছে। বাস্তবেও এই সম্পর্কের দিকে ঝোঁক সমীক্ষার মাধ্যমে ধরা দিয়েছে। যেমন 1910 সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অফ উইমেন স্টাডিজ এর দ্বারা সংগঠিত একটি ক্ষেত্র সমীক্ষা সে কথাই বলে, সেই সময় সমিতা দি স্কুল অফ উইমেন স্টাডিজ এর ছিলেন। এই মেয়েরা কিন্তু চাইলেই বিবাহ বা বিচ্ছেদ করতে পারে, বিচ্ছেদের পর স্বাধীনভাবে জীবন নির্বাহে এরা সক্ষম, কিন্তু তা সত্ত্বেও এরা বর্তমান দাম্পত্যে প্রথিত থেকেই বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক বেছে নিচ্ছে দেখা যাচ্ছে।
বিবাহ বিচ্ছেদের হার আশ্চর্যজনকভাবে কম। অবশ্য সাম্প্রতিক কালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ভারতে ডিভোর্সের হার মাত্র 1% সামান্য বেশি হলেও পশ্চিমবঙ্গ কেরালার বিবাহ বিচ্ছেদের হার জাতীয় হারের তুলনায় অনেকটাই বেশি। তা সত্ত্বেও আমাদের চারপাশের বহু মহিলা মুখ বুজে সহ্য করে দাম্পত্য পীড়ন, বিবাহ বিচ্ছেদের পথ বেছে নেয় না, বিবাহ বিচ্ছেদের আইনি অধিকার থাকা সত্ত্বেও। এই বিষয়টি আমাকে ভাবায়, মানে মানে আরেকটি বিষয় ভাবায়, আমি যেটা আগে বলেছি, বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার থাকা সত্ত্বেও বহু মহিলা তারা, মানে পুরুষও অবশ্যই, তারা বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে যাচ্ছে। আর দ্বিতীয়ত দাম্পত্য পীড়ন সহ্য করেও অনেকে বিবাহ বিচ্ছেদ করতে চাইছে না, তারা বিবাহের মধ্যেই থাকতে চাইছে। বিবাহ যে স্বর্গের রচনা, জন্ম জন্মান্তরের বন্ধন, এই সনাতন মতাদর্শের মোহজাল কি 21 শতকের মেয়েরাও ছিন্ন করতে পারেনি? চলচ্চিত্রে বিবাহ বিচ্ছিন্ন মেয়েদের দেখতে পাই কম। 2000 সালে মুক্তি পাওয়া অপর্ণা সেন পরিচালিত পারমিতার একদিন ছবিতে পাই একজন বিবাহ বিচ্ছিন্ন মহিলাকে, যে দ্বিতীয়বার বিয়ে করেছে। কিন্তু মূল স্রোত বাংলা ছবিতে আমরা বিবাহ বিচ্ছিন্ন নায়িকাদের খুব একটা খুঁজে পাই না। তবে হ্যাঁ, না, 2011 সালে যেমন দেব ও শুভশ্রী অভিনীত রোমিও ছবিতে দেখি নায়িকার বাবা বিয়েতে আপত্তি জানাচ্ছে, মানে নায়িকার বিয়েতে আপত্তি জানাচ্ছে কারণ নায়কের বাবা মা বিবাহ বিচ্ছিন্ন। তিনি জানান যে তিনি বিয়েতে মত দেবেন একমাত্র যদি নায়কের বাবা মার পুনর্মিলন ঘটে। তো এরকম আবার 2016 সালের প্রাক্তন ছায়াছবিতে দেখছি বিবাহ বিচ্ছিন্ন নায়ক নায়িকা দুজনেরই পুনর্বিবাহ ঘটলেও নায়িকার মন থেকে প্রাক্তন স্বামীর প্রতি যে আকর্ষণ বা দুর্বলতা সেটা যেন মুছে যাচ্ছে না। আচ্ছা, ব্যতিক্রম জামাই 420 নামে একটি অত্যন্ত মশলাদার ছবি, যে ছবিতে অভিভাবকের মনোনীত পাত্রের সঙ্গে বিয়ে হলেও নায়িকা বিবাহ বিচ্ছেদ করে প্রেমিকের কাছেই ফিরে যাচ্ছে। এই ঘটনা নজির অবশ্য আর কোনো মূল স্রোত ছবিতে পাই না। এবার আসি বিধবার প্রেম ও পুনর্বিবাহ। আমরা আগেই বলেছি, আমরা সবাই জানি যে 1856 সালে হিন্দু বিধবার পুনর্বিবাহ বৈধ হলো এবং 1955 সালের হিন্দু বিবাহ আইন আরেকবার এই বিধবার পুনর্বিবাহকে বৈধতার শিলমোহর দিয়েছে। 1986 সালে 1956 সালের আইনটি বাতিল হয়েছে, তার আর প্রাসঙ্গিকতা নেই বলে। বাঙালি হিন্দু সমাজে বিধবার পুনর্বিবাহ আজ কতটা গ্রহণযোগ্য তা সমীক্ষা সাপেক্ষ অবশ্যই, কিন্তু বিধবার প্রেম ও পুনর্বিবাহ দেখানোর সাহস এই 21 শতকেও খুব কম চলচ্চিত্রকারই দেখিয়েছে। পুনর্বিবাহ করলেও লোকনিন্দার ভয়, সন্তানের অভিমানের ভয়, ভূতপূর্ব স্বামীর আকুলতা যেন পিছু ছাড়ে না। উদাহরণ হিসেবে দিয়ে অভিজিৎ দাশগুপ্ত পরিচালিত 2005 সালে মুক্তি পাওয়া দ্বিতীয় বসন্ত ছবিটি। সন্তানহীনা বিধবা নায়িকা ঝুমুর সহকর্মীর সুদীপ্তর প্রেমে সাড়া দিলেও শেষমেশ তাকে বিয়ে করতে রাজি হয় না। মৃত স্বামীর স্মৃতি হাতড়েই কাটিয়ে দিতে চায় তার বাকি জীবনটা। কয়েক বছর আগে সম্প্রসারিত হওয়া তুমি আসবে বলে না এই নামের একটি জনপ্রিয় টেলিসিরিয়ালের নায়িকা নন্দিনী তার পরলোকগত স্বামীকে যেন কিছুতেই মন থেকে মুছে ফেলতে পারছে না এবং দ্বিতীয় স্বামী রাহুলের সঙ্গে সে দৈহিক ঘনিষ্ঠতা এড়িয়ে চলতে চায়। বিধবা বিবাহ যে হিন্দু সমাজে আজও সেভাবে গ্রহণযোগ্য হয়নি তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাছাড়া সিরিয়ালে এটা আমার খুব অদ্ভুত লাগে যে একজন অল্প বয়সী বিধবাকে যখন দেখানো হয় সবসময় সে সাদা শাড়ি পরে, সাদা সরু কালো পাড় শাড়ি পরে। তো আমি জানি না আমাদের মাইন্ডসেট, আমাদের মানসিকতা আদৌ বদলেছে কিনা। আমি একটি ক্ষেত্র, এটা খুব সামান্য ক্ষেত্র সমীক্ষাও করেছিলাম, মানে এখনকার মেয়েরা, মহিলারা তারা কি ভাবছে প্রেম দাম্পত্য সম্বন্ধে। 25 থেকে 60 এই বয়সের আমি 50 জন মহিলা এবং তারা সবাই উচ্চশিক্ষিত কর্মরতা।
বলে সবাই ওই রিসার্চ স্কলার অথবা তারা টিচার, তারা কলেজ বা ইউনিভার্সিটি বা টিচার। আমি তাদেরই ইন্টারভিউ করেছিলাম, মানে খুবই অ্যামেচারিশ ওয়েতেই সেই ইন্টারভিউটা করেছিলাম, একটা কৌতূহল থেকে জানার আমার একটা আগ্রহ ছিল। তো খুব খুব মানে ইন্টারেস্টিং, মানে সেই সমীক্ষার যে ফাইন্ডিংস, আমি একটু চট করে বলি, জানি না কতটা সময় আছে, আমি তাও চট করে একটু বলি। এর মধ্যে অবশ্য 24% অবিবাহিত, বিবাহিত 67%, বিধবা 2%, বিবাহ বিচ্ছিন্ন 2%, অন্যান্য 5%। আচ্ছা, যারা বিবাহিত তাদের মধ্যে 40% জানালেন যে তাদের প্রেমজ বিবাহ, 16% জানালেন যে সম্বন্ধ করে বিয়ে। আচ্ছা, 28% মনে করেন পুরুষ নারীকে নারীর সমান, মানে পুরুষ নারীকে নারীর সমান ভালোবাসতে পারেন না। 54% মনে করেন না সেই কথা। আচ্ছা, আমি প্রশ্ন করেছিলাম যদি সঙ্গীর খোঁজে থাকেন তাহলে কি চাইবেন আপনার সঙ্গী আপনার থেকে দীর্ঘকায় হোক? 67% উত্তর দিয়েছিলেন হ্যাঁ, 22% বলেছিলেন না। আর একটা প্রশ্ন করেছিলাম আপনি কি প্রত্যাশা করেন আপনার সঙ্গী আপনার থেকে বেশি শিক্ষিত হোক? 24% উত্তর ছিল হ্যাঁ, 51% না। আচ্ছা, 33% উত্তরদাতা তারা মনে করেন যে সঙ্গী তার থেকে বেশি উপার্জন করবেন। 51% মনে করেন যে না। আচ্ছা, আমার সমীক্ষা এটাও বললো যে বিয়ের আগে যৌন সম্পর্কে 40% মহিলা সম্মত, 42% নয়। অর্থাৎ প্রাক বিবাহ দৈহিক সম্পর্ক সম্বন্ধে ছুতমার্গ উচ্চশিক্ষিতা মহিলা মহলে কিছুটা হলেও দূর হয়েছে। হ্যাঁ, খুব ইন্টারেস্টিং একটা প্রশ্ন, সেটা হচ্ছে যে আপনি যদি অভিভাবকের নির্বাচিত পাত্রের সঙ্গে বিয়ের কথা ভেবে থাকেন তাহলে আপনি কি মানে স্বজাতির মধ্যে বিয়ে করতে পছন্দ করবেন? 16% উত্তর দেন হ্যাঁ, 33% না। আচ্ছা, 47% উত্তরদাত্রী মনে করেন যে প্রেমজ বিবাহের ক্ষেত্রে অভিভাবকের অনুমোদন জরুরি, 42% মনে করেন না। আচ্ছা, অভিভাবকের অনুমোদন না থাকলেও বিয়ে করতে প্রস্তুত 49%, ইত্যাদি ইত্যাদি। তারপরে বিবাহবিহীন সহবাসে বেশিরভাগই বিশ্বাস করেন না। স্বামী বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে লিপ্ত যদি জানতে পারেন তাহলে 50% জানালেন যে হ্যাঁ তারা ডিভোর্সের মামলা করবেন, 16% বললেন যে তারা উপেক্ষা করবেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। যাই হোক, মানে আমি তাদের একটু মানসিকতাটা তাদের একটু বোঝার চেষ্টা করেছি। তার থেকে এর থেকে মনে হয় যে প্রেমের মধ্যে যেন সাম্য এসে গেছে, যে we have entered an era of equal and human love। কিন্তু আবার সংশয় জাগে, পরিবর্তন কি সত্যি হয়েছে, সমতা কি সত্যি এসেছে? আসলে সময়টা পরিবর্তনশীল, তাই আমাদের মধ্যে না অনেক দ্বিধা, টানাপোড়েন, স্ববিরোধিতা রয়েছে। প্রাক বিবাহ যৌনতা নিয়ে মার্গ না থাকলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ উত্তরদাতাই বিবাহে বিশ্বাসী, বিবাহবিহীন সহবাসকে কিন্তু খুব বেশি জন স্বাগত জানাননি। আবার বিবাহে অভিভাবকের সম্মতিকে কিন্তু বেশিরভাগ উত্তরদাতা জরুরি মনে করেন। সব মিলিয়ে মনে হয় একটা যেন দ্বন্দ্বদীর্ণ স্ববিরোধিতা জর্জর একটা মনোজগতের ইঙ্গিত পায়। আচ্ছা, ইদানিংকালে আমি শেষ করব শুধু একটা কথা বলে যে ইদানিংকালে ওই আন্তঃসম্প্রদায় প্রেম নিয়ে অনেক আলোচনা হচ্ছে। ইনফ্যাক্ট প্রেমকেই অস্বীকার করা হচ্ছে, বলা হচ্ছে এটা আসলে জেহাদ, লাভ জেহাদ আসলে একটা সুপরিকল্পিত কৌশল যার মাধ্যমে মুসলিম, মানে এটা মনে করা হয় মুসলিম পুরুষরা হিন্দু মেয়েদের সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করে তাদের ধর্মান্তরিতকরণ করে ও বিবাহে প্ররোচিত করে। এর উদ্দেশ্য হলো মুসলিম সম্প্রদায়ের শক্তি বৃদ্ধি ও হিন্দু সম্প্রদায়ের শক্তি
শক্তি হ্রাস। এই তত্ত্বের পেছনে যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কাজ করছে সে বিষয়ে আমি বিশেষ কিছু আর বলবো না, শুধু এই কথাটাই বলি যে আন্তঃসম্প্রদায় প্রেম ও বিবাহ কিন্তু আজকের ব্যাপার নয়, সেটা মধ্যযুগের যুগ থেকেই চলে আসছে এবং ঔপনিবেশিক যুগেও আমরা বেশ কয়েকজন বিখ্যাত মানুষকে পাই যারা অন্য সম্প্রদায়ের নারীকে বা পুরুষকে বিয়ে করেছে। সুতরাং এই যে সম্প্রদায় প্রেম বিবাহ এগুলো কিন্তু নতুন কোনো বিষয় নয়, তবে এই যে এগুলোকে ষড়যন্ত্র ভাবা, মানে এই বিষয়গুলোকে একটা ষড়যন্ত্র হিসেবে উপস্থাপিত করা, একটা কৌশল হিসেবে উপস্থাপিত করার ব্যাপারটাও আজকের নয়। আমরা পার্টিশনের পর, দেশভাগের পরও দেখেছি যে এরকম একটা প্রবণতা দেখা গেছে হিন্দু দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্কের একটা নানা কারণে তিক্ততার মানে কুফল ভোগ করেছে প্রেমিক প্রেমিকারা, তাদের প্রেমকেই মানে পুরোপুরি নস্যাৎ করে দেওয়া হয়েছে এবং তাদের বিচ্ছিন্ন করার জন্য অভিভাবকরা উদ্যোগী হয়েছে। আমি যেটা বলতে চাইছি সেটা হচ্ছে যে সম্মান রক্ষার্থে হত্যা, বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক, বিবাহবিহীন সহবাস, ভিন্ন ধর্মীয় প্রেম বা ভিন্ন ধর্মীয় প্রেমকে প্রেম হিসেবে স্বীকার না করা, এই ব্যাপারগুলো কোনোটাই কিন্তু আজকের ব্যাপার নয়। ঔপনিবেশিক বাংলাতেও এগুলো ছিল, রোজকার ব্যাপার ছিল। বিধবার পুনর্বিবাহ আগেও যেমন সমাজের অস্বস্তির কারণ, এখনো তাই। তা আর বিবাহ বিচ্ছেদের আইনি সুযোগ থাকলেও বিবাহ বিচ্ছেদ নিয়ে সমাজের মেয়েদের নিজেরও দিনেও অস্বস্তি লক্ষ্য করা যায়। আন্তঃসম্প্রদায় প্রেমকে ঘিরে আজও রাজনীতি, প্রেম দাম্পত্য সম্পর্কে উচ্চশিক্ষিত মহিলাদের মনোভাব দ্বিধা দ্বন্দ্বের জর্জর। সময় আসলে বলে দেবে আমরা কোন দিকে যাচ্ছি। পিতৃতন্ত্রের শ্বাসরোধী গ্রাস থেকে প্রেম শেষমেশ মুক্তি পাবে, প্রেম বিবাহ দাম্পত্য শেষমেশ মুক্তি পাবে কিনা, ধর্ম নির্দিষ্ট নির্বাচনবিহীন অভিভাবক নির্ধারিত স্ত্রীর অধীনতা ভিত্তিক অবিচ্ছেদ্য বিবাহ বন্ধনের মতাদর্শের মোহজালকে মেয়েরা ছিন্ন করতে পারবে কিনা, প্রেম দাম্পত্য বিবাহ এই বিষয়গুলো সমতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হবে কিনা, এটা সময়ই বলে দেবে। আর আমি বেশি কিছু বলবো না আজকে। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ আপনাকে। আমি খুব মনোযোগ সহকারে শুনছিলাম, এর আগেও আপনার বক্তব্য শুনেছি। তবে আপনার বক্তব্য হচ্ছে যে ঔপনিবেশিক ভারত আর বর্তমান ভারতের যে মেয়েদের অবস্থান, নারীদের অবস্থান, অধিকার, প্রেম বিবাহ, তারপরে এইগুলো বলতে গিয়ে আমার যে বিষয়টা সব থেকে ভালো লাগলো, অত তথ্য আমি জানি না, আপনি যেহেতু এই বিষয় নিয়ে গবেষণা করেছেন আমার থেকে আপনি বেশি ভালো জানেন না, আমি শুধু শুনছিলাম। তো যে আপনি সিনেমার যে কথাগুলো বলছিলেন আমার খুব ভালো লাগলো বিষয়গুলো, যে আপনি বাস্তব দিক থেকে তুলে ধরছিলেন। আর একটি বিষয় সংযোজন করি, মানে একটি ছোট্ট কাজ করেছিলাম যে অনেক 100 বছরের বা 99 বছরের অনেক গায়ক গায়িকার সঙ্গে কথা বলেছিলাম। তো ওনাদের বক্তব্য ছিল যে তখনকার মহিলা গায়ক গায়িকা আর এখনকার মহিলা গায়ক গায়িকার মধ্যে অনেক ডিফারেন্স। আপনি যে বিষয়টা বললেন যে প্রগতি সেরকম ভাবে হয়নি, যতই আইন করা হোক না প্রগতি হয়নি, কিন্তু ওনাদের কাছ থেকে শুনেছিলাম। আমি ছোট্ট একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম সরক্ষেপণ নিয়ে, মহিলাদের সরক্ষেপণ। তো আমি তো ততটা এখনকার গুলো জানি, তখনকার গুলো জানি না। তখনকার গুলো ছিল মহিলারা বেশিরভাগটা খুব মানে বি ফ্ল্যাট যদি স্কেল ধরা হয়, বি ফ্ল্যাট বা এ তে কথা বলতেন, কারণ ওদের সেই রকম অধিকারের জায়গা ছিল না যে উচ্চস্বরে কথা বলবে। আপনি সবসময়ই দেখলাম মানে এফ, কখন এফ স্যার যদি আমি স্কেল ধরি একই স্কেলে গিয়ে গেলেন। এই যে টোনাল কোয়ালিটি অনেক বেড়েছে মেয়েদের, মানে আগেকের তুলনায়। আমি যে ছোট্ট একটা প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলাম একটা উত্তরবঙ্গ পত্রিকায়, উত্তরবঙ্গে কোচবিহারের একটা ছোট দিনহাটা অঞ্চলের একটা অঞ্চলে নিয়ে কাজ করেছিলাম। তো বলছে যে এই সরক্ষেপণ মহিলাদের টোনাল কোয়ালিটি প্রচুর বেড়েছে আগের থেকে। সেই কারণে আপনি একই স্কেলে একদম বলে গেলেন, আপনিই তার প্রমাণ। পরবর্তী বক্তা থাকবেন, তারও আমি কণ্ঠস্বর শুনবো। এই সংরক্ষণের দিক থেকে
মেয়েদের টোনাল কোয়ালিটি বেড়েছে, কিন্তু বলা যাচ্ছে যে সেইখানে অনেকে বললেন যে মেয়েরা কথা বলতে গিয়ে যারা ঝগড়া করতো, সেখানেও তো একটা স্কেল থাকে ঝগড়া করার, সেই ঝগড়া করার স্কেলে দেখা যাচ্ছে যে এখন স্কেলিং ওঠানামা করে, মানে কখনো বি ফ্ল্যাট, কখনো এ, কখনো এফ শার্প, মানে বৈচিত্র্য প্রচুর ঝগড়া করার ধরনের। কারণ হচ্ছে যে তিনি বলছেন একজন সাক্ষাৎকারে যে বৌদ্ধিক সত্তা মেয়েদের, নারীর অনেক বেড়েছে, কারণ হচ্ছে আধুনিক শিক্ষা, এই দিক থেকে ওদের প্রগতি হয়েছে। এগুলো তো কোনো আইন দিয়ে বা সংবিধান করে করা যাবে না, এগুলো স্বাভাবিকতার মাধ্যমেই এগিয়ে চলে। এই দিক থেকে আমার যেটা মনে হয় নারীরা অনেক এগিয়েছে, মানে সাংগীতিক জগতে, কথা বলার জগতে, বৌদ্ধিক সত্তায় না না, নিঃসন্দেহে প্রচুর এগিয়েছে অবশ্যই। হ্যাঁ, সেই দিক থেকে আমার মনে হলো যে একটু দুপা এগোনো এক পা পিছনো, বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে এগিয়েছে, কোনো কোনো জায়গায় হয়তো ওই ততটা এগোতে পারিনি, হ্যাঁ এক জায়গাতে থেমে আছে, সেটাই আমি বলার চেষ্টা করছি। আমি কিন্তু পিছিয়ে গেছে সেটাও বলছি না, বা এক জায়গায় থেমে আছে সেটাও বলছি না, ওই একটা মানে টানাপোড়েন চলছে, হ্যাঁ সেটাই আমি বলতে চাইছি। হ্যাঁ, যাই হোক, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে অনেককেই আপনার বক্তব্য শোনার জায়গা করে দিলেন, এবং এটা থেকে যাবে, অনেকেই শুনবে। তো আপনাকে ধন্যবাদ। আপনাকেও ধন্যবাদ। পরবর্তী ক্ষেত্রে আবার দেখা হবে, এই ধরনের বক্তব্য আলোচনা হবে, এবং সাক্ষাতে আপনার সঙ্গে অনেক আলোচনা আছে এই বিষয় নিয়ে, যেটা অবশ্যই প্ল্যাটফর্মে তো বলা যাবে না, অনেক সময় ডেকোরাম থাকে। হ্যাঁ নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই, কি একজন প্রশ্ন করবেন? হ্যাঁ নিশ্চয়ই। আচ্ছা, হ্যাঁ উনি কি প্রশ্ন করবেন? প্রশ্ন সংক্ষেপে আপনারা করতেই পারেন, অনেকটা সময় আমরা পিছিয়ে আছি। ম্যাম, প্রথমে আপনি আমার প্রণাম নেবেন। ম্যাম, আমাদের সমাজ ব্যবস্থাটা এখনো অতটা উন্নত হয়নি যে একটা মেয়ের বিয়ের আগের সম্পর্ক এবং তার মেয়ের পছন্দ মতো বিয়ে করা, ওটাকে এতটা মান্যতা দেওয়া হয় না। যার কারণে এক্ষেত্রে ম্যাম সমাজও কিছুটা, অনেকটাই বেশিরভাগ ভূমিকাটা এখনো আমাদের সমাজই পালন করে। অনেক সময় দেখা যায় কি মা বাবা তার সন্তানকে পড়ালেখা করাতে চায়, মেয়েকে পড়াতে চায়, কিন্তু এক্ষেত্রে সমাজে একটা বাধা সৃষ্টি করে, যে সমাজ একটা মেয়ে যখন 18 বছরটা পেরিয়েছে, 20 বছর যখন পেরোয়, এরপর মেয়েটার নামে নানা কথা বলতে থাকে, তাকে বিয়ে দেওয়ার জন্য মা বাবাকেও প্ররোচনা দিতে থাকে, ভালো পাত্র আসলে তাকে পড়ালেখাতে প্রচন্ড রকমের বাধা সৃষ্টি করে। এক্ষেত্রে মা বাবাও দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে যায়। আর যাদের আর্থিক দিক থেকে অসচ্ছলতা আছে, তাদের একটা কি হয়, আমাদের দিক থেকে গ্রামের দিক, যার কারণে আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে অনেক মেয়েকে মেনে নিতে হয়। আমাদের এখানে মেয়েদের নিজের পায়ে দাঁড়ানো যে একটা ইনকামের সোর্স, এই জিনিসটা একটু কম আছে, যার কারণে মেয়েরা ফাইন্যান্সিয়াল দুর্বলতার কারণে অনেক সময় স্বীকার করে নেয়। তো ম্যাম, এক্ষেত্রে একটা মেয়ের বিয়ে করার ব্যাপারে আপনার কি মতামত, যে বিয়ে কখন করা বা কখন তাকে বিয়ে ডিসিশন নেওয়া, ওই সম্পর্ক ব্যাপারে? তুমি কি ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়েরই ছাত্রী? হ্যাঁ ম্যাম, আমি ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচ্ছা ওকে, ঠিক আছে। না, আমার ছাত্রীরা ওই এক কথাই বলে যে ক্রমাগত তাদের এই প্রেসারের সঙ্গে লড়াই করতে হয়, মানে বাবা মা তো আছেনই, বাবা মা হয়তো তাও যদি সাপোর্টিভ হন, ওই আত্মীয় স্বজন পাড়া প্রতিবেশী তাদের ঘুম নেই। হ্যাঁ, মানে মেয়ে উচ্চশিক্ষা নিচ্ছে, কলেজ ইউনিভার্সিটি যাচ্ছে, তাদের বিয়ে দিচ্ছ না কেন? তো আমি আমার ছাত্রীদের যে কথা বলি, আমি তোমাকেও বা তোমাদের সবাইকে সেই কথা বলছি, যে এই সমস্ত প্রেশারকে, হ্যাঁ এই যে পরিবারের পাড়া প্রতিবেশীদের আত্মীয় স্বজনের এই প্রচন্ড চাপ, হ্যাঁ এই চাপটাকে কোনোভাবে তোমাদের মোকাবিলা করতেই হবে, পড়াশুনো শেষ করতে হবে, নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে, নিজের পায়ে দাঁড়াও, সে চাকরি করো, ব্যবসা করো, যা করো, যে ধরনেরই ভালো, মানে চাকরি যেটা মানে তোমার যেটা স্যুট করে, তোমার যেদিকে ন্যাক আগ্রহ, চাকরি করো, তারপরে বিয়ে করো, কখনোই এখন বিয়ে করবে না। হ্যাঁ, মানে আমি সেটা বলবো যে এই চাপের কাছে কিন্তু নতি স্বীকার করো না। আমার নিজেরও মেয়ে রয়েছে, তার বয়স 20, আমরা অবশ্যই সেও চাই, আমরাও চাই যে সে মানে সে
পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হোক, তারপরে সে বিয়ে করুক না করুক, যা সেটা তার সিদ্ধান্ত। আমি তোমাদের সবাইকে ওই এক কথাই বলছি যে এই চাপের কাছে নতি স্বীকার করো না, আগে নিজের পায়ে দাঁড়াও, নিজে উপার্জনক্ষম হও, নিজের জীবনটাকে নিজে বয়ে নিয়ে যাওয়ার মতো ক্ষমতা তুমি অর্জন করো, তারপরে তুমি বিবাহে প্রবেশ চাইলে করো, না হলে করো না। হ্যাঁ, আমি এই কথাটা সবাইকেই বলবো। আমি বুঝতে পারছি তোমার অবস্থা। ধন্যবাদ ম্যাম আপনাকে। হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন ম্যাডাম, যে বিবাহ তোমার চাইলে করবে, না হলে করবে না, একদম ঠিক। তো অনেকটা সময় আমরা নিয়ে ফেলেছি ম্যাডাম, পরবর্তী বক্তাকে আমরা ডেকে নিই। তো দ্বিতীয় বক্তা ছিলেন আনোয়ারা আলম, তিনি আজকে কোনো কারণে উপস্থিত নেই। তো আমি আফরোজাদিকে, ডক্টর আফরোজা খাতুন, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, ডিপার্টমেন্ট অফ বেঙ্গলি, সুরেন্দ্রনাথ কলেজ ফর উইমেন, কলকাতা, আমি আফরোজাদিকে ডেকে নিচ্ছি। তার বক্তব্যের বিষয় ভারতীয় মুসলিম মেয়েদের অগ্রযাত্রা, মৌলবাদ ও রাজনীতি। এই ধরনের বক্তব্য আমি আফরোজাদির কাছ থেকে অনেকবার শুনেছি। আফরোজা এই নিয়ে প্রচুর কাজ করেছেন। আমরা আর একবার শুনে নিই ভালো করে তার এই বক্তব্য, ভারতীয় মুসলিম মেয়েদের অগ্রযাত্রা, মৌলবাদ ও রাজনীতি। আচ্ছা, আমার কথা শোনা যাচ্ছে না হেডফোন লাগাবো? একদম ভালো শোনা যাচ্ছে। ভালো শোনা যাচ্ছে, ঠিক আছে। অসুবিধা হলে জানাবো। আচ্ছা, ঠিক আছে। ধন্যবাদ ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগকে, ধন্যবাদ মলয় দেব, ধন্যবাদ জানাই সঞ্চালক অধ্যাপক সুজিত কুমার পালকে, সহবক্তা অপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়কে, এবং যারা এই আন্তর্জালিক মাধ্যমে উপস্থিত আছেন, আমাদের বক্তব্য শুনছেন, তাদের সকলকে শুভেচ্ছা জানাই। আমার আসলে বলার বিষয়টা অনেক সহজ হয়ে গেছে, তার কারণ প্রথমেই অধ্যাপক সমিতা সেন যে জায়গা থেকে শুরু করলেন এবং অপর্ণা তারপরে অনেকটা এগিয়ে গিয়ে যে জায়গাগুলো বলেছেন, আমার বিষয় সুজিত বললেন যে সংখ্যালঘু মেয়েদের একটা জায়গা আমি ধরেছি, সংখ্যালঘু মুসলিম মেয়েদের, কারণ সংখ্যালঘু তো আমাদের আরো ধর্মীয় সম্প্রদায় আছে। এবার আমার প্রথমেই হচ্ছে যে আমি কেন সংখ্যালঘু মেয়েদের নিলাম, এটা একটু বলে নেওয়া দরকার। যে আমাদের সমস্যা ইন জেনারেল সমস্যার আলোচনা করতে করতে কিন্তু অধ্যাপক সমিতা সেন তারপরে যে বিচ্ছিন্নভাবে আলাদা করে মহিলারা বিশেষ বিশেষ সমস্যা নিয়ে তারা সংঘবদ্ধ হলেন এবং তাদের দাবি নিয়ে এগোচ্ছেন, সেই জায়গাতে এসেছেন। টুয়ার্ডস ইকুয়ালিটির পরে যখন এলেন, তখন আস্তে আস্তে কিভাবে বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন মহিলার বিভিন্ন সমস্যা, অর্থাৎ সমস্যা মহিলাদের সকলের, এবং এটা অপর্ণাও বলেছেন যে ধর্মকে কেন্দ্র করে আইন, আবার ওদিকে হচ্ছে রাষ্ট্র একটা আইন করছে কিন্তু সেই আইনে ধর্মের প্রভাব থাকছে, অর্থাৎ পিতৃতান্ত্রিকতা থাকছে। এবার হচ্ছে যে সব ধর্ম এবং সব ধর্মের মেয়েরা, সব বর্ণের মেয়েরা, সব শ্রেণীর মেয়েরা একই সমস্যায় ভোগে না। আমরা জানি যে সাদা মেয়ের যে সমস্যা, কালো মেয়েদের সেই সমস্যা হয় না। আমরা জানি ব্রাহ্মণ মেয়ের সমস্যার সঙ্গে আদিবাসী মেয়ের সমস্যা তফাৎ আছে। আমরা জানি হিন্দু মেয়ের সমস্যার সঙ্গে মুসলিম মেয়ের সমস্যা তফাৎ আছে। এই যে আলাদা করে সমস্যা যখন থাকে, আলাদা করে যখন শোষণ এবং বঞ্চনার জন্য কিছু আইন থাকে, অর্থাৎ সেই আইনটা ধর্মের নামে, তাকে সংস্কার করা দরকার। আমি এই অংশটাকে ধরেছি, যেখানে দেখা যাচ্ছে যে একটু পিছিয়ে গিয়ে আমার, আচ্ছা 1 মিনিট সুজিত, আমার সময় কতক্ষণ আমি বলতে পারি? আচ্ছা সুজিত কোনো কারণে নেই, তা আমি একটু সময়টা জানতে পারলে সুবিধা হতো, সেইভাবে পয়েন্ট করে এগোতাম। আমি এখানে একেবারে বিশেষ করে মুসলিম মেয়েদের ধরেছি। মুসলিম মেয়েদের ধরার কারণটাও আমি এক্ষুনি বললাম যে আমার অডিও প্রবলেম হয়েছিল। আপনি 30 মিনিট বলুন, কোনো অসুবিধা নেই। 30 মিনিট ঠিক আছে, বেশি বললে একটু মাঝে থামিয়ে দেবেন। তো সেটা হচ্ছে যে আমাদের দেশের ঔপনিবেশিক আইনের কথাও এসে গেছে, যে ঔপনিবেশিক অর্থাৎ আমাদের দেশে যে আইনগুলো ছিল, ব্রিটিশরা তাদের শাসনের সময় আমাদের দেশের একটা আইনকে সবার জন্য এক করেছে, সেটা হচ্ছে ফৌজদারি আইন। অর্থাৎ
চুরি করো, অন্যায় করো, খুন করো, যে ধর্মের মানুষই হও না কেন সবার একই বিচার, একই আইনে বিচার হবে। কিন্তু যেটা গৃহ আইন অর্থাৎ পারিবারিক আইন, যেটা অধ্যাপক সুমিতা সেন বললেন যে মহিলাদের অনেক বেশি শোষণ হচ্ছে এই গৃহে, জনপরিসরের থেকে গৃহে তাদের শোষণের বৈষম্যের যে জায়গাগুলো, সেই জায়গাগুলো কিন্তু সমস্ত ধর্মের, সমস্ত ধর্মীয় সম্প্রদায় তাদের ব্যক্তিগত যে আইন, পারিবারিক আইন, তাদের নিজের নিজের মতো করে চলবে, এইটা ব্রিটিশ সরকার রেখে দিয়েছিল। দেশ ভাগের পর যখন দেশ ভাগ হচ্ছে তখন কিভাবে আইনগুলো আবার আলাদা হয়ে যাচ্ছে, সংস্কার হচ্ছে। তো আমরা যদি দেশভাগ পূর্ববর্তী অংশে যাই, একটু আলোচনা করি, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সংস্কার কিন্তু, হিন্দু আইনের সংস্কার কিন্তু চলছে। মনুসংহিতা, পরাশর সংহিতা ঘেটে 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 আমরা জানি সতীদাহ প্রথা বন্ধ, বিধবা বিবাহ চালু, এই আইনগুলো হচ্ছে। দরকার ছিল না মুসলিমদের, কারণ সতীদাহ মুসলিমদের ছিল না, বিধবা বিবাহ মুসলিম ধর্মীয় আইনের মধ্যেই তাকে বিধবার বিয়েকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, ঠিক আছে, কিন্তু আরো অনেক যে সংস্কার দরকার সেগুলো একসঙ্গে হচ্ছে না। কিন্তু মজাটা হচ্ছে মুসলিম আইনের সংস্কার বা মুসলিম মেয়েদের অধিকারের দাবি নিয়ে যিনি প্রথম তার লেখার মধ্যে এবং সমাজে আন্দোলন শুরু করলেন তিনি হচ্ছেন রোকেয়া। কোনো পুরুষ কিন্তু আসেননি এগিয়ে, রোকেয়া কিন্তু প্রথম, তার প্রত্যেকটা গ্রন্থ হচ্ছে একেবারে মহিলাদের দাবি নিয়ে সেগুলো লেখা। তার যে শুধু সাহিত্য এবং শিক্ষাবিদ্যায় নয়, তিনি সামাজিক আন্দোলনের জন্য আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম তৈরি করেছিলেন, মুসলিম মহিলা সমিতি। সেই মুসলিম মহিলা সমিতিতে মহিলাদের নিয়ে নিয়ে তিনি সমাজে কাজ করেছেন। এটা হচ্ছে দেশ ভাগ আগে। তাই এই অংশে আমি বেশি না গিয়ে এবার চলে আসছি দেশ ভাগ পরবর্তী। আজকের যে বিষয়, যে দেশ ভাগের ৭৫ বছর পর, দেশ স্বাধীন হওয়ার ৭৫ বছর পর আমরা কি পেয়েছি, এই আমরার মধ্যে আমরা কারা পেয়েছি, কারা পাইনি, এই যারা একদম পাচ্ছি না, পাইনি, কেন পাইনি, আর কেন অন্যদের হলো, এই জায়গাটা একটুখানি আমি আলোচনায় আনছি। অনেকক্ষণ ধরে অপর্ণা বলেছেন যে কিভাবে হিন্দু কোড বিল অর্থাৎ বিধবার বিয়ের আইন তো হয়েছিল, সেটাকে আবার নিয়ে আসা হচ্ছে, বহু বিবাহ বন্ধ হচ্ছে এবং বিবাহ বিচ্ছেদ চালু হচ্ছে। বিবাহ বিচ্ছেদ ছিল না, চালু হচ্ছে। সেইটা যে খুব মসৃণ পথে হয়েছে তাও নয়, কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠের এই আইন যখন হচ্ছে, এবং কোথা থেকে হচ্ছে, আইনটা কিন্তু পার্লামেন্টেই উত্থাপিত হয়েছে, সংগঠিত হয়ে আন্দোলন করে দাবি করে স্মারকলিপি দিয়ে হচ্ছে না। সেখানে আইনটা আনার পর প্রত্যেকটা রাজ্যের আইনসভায় সেটাকে পাঠানো হয়েছে। এবার আমাদের বাংলার একটি মানে ঘটনা এটা নিয়ে, এটা অনেকেই জানেন হয়তো, মণিকুন্তলা সেন সেদিনের কথা সেখানে লিখছেন যে এটাতে আমাদের প্রচারের খুব একটা দরকার ছিল না, কিন্তু আইন হলেই তো হয় না, আইন তো সমাজ মনে সেটাকে পৌঁছে দিতে হয় এবং সমাজের কাছে গিয়ে 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 সেটাকে প্রচার করা দরকার, কারণ আইনটা আমরা পাচ্ছি, এবার আইনটা আমরা নেব। এই যখন প্রচার প্রস্তুতি সই সংগ্রহ শেষ করে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে তারা যাচ্ছেন, যে সভা হবে একটা প্রচারের শেষে, সেদিন দেখা যাচ্ছে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে যখন ঢুকছেন সরোজিনী নাইডু বক্তা, প্রচুর ভিড়, প্রচুর মহিলাও এসেছেন, ঘোমটা পরা মহিলা। মঞ্চে গিয়ে দেখছেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বসে আছেন। মণিকুন্তলা সেন বলছেন, সেদিন মঞ্চে গিয়ে বললাম যে এটা তো আমাদের সভা, আমরা প্রস্তুতি নিয়েছি। তো বললেন, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বললেন, আচ্ছা আপনারা করুন না। সরোজিনী নাইডু বক্তৃতা দিতে শুরু করলেন, চারিদিকে প্রচন্ড হই হুল্লোড়, কোনো কথা শোনা গেল না। একটু পর তারা বেরিয়ে গেলেন। এই যে বেরিয়ে গেলেন, তারপরে মণিকুন্তলা সেন বলছেন সেদিনের কথাতে যে শ্যামাপ্রসাদের স্বরূপ আমরা দেখেছিলাম, এটা আমি কোট করছি, খোঁজ নিয়ে জেনেছিলাম গাড়ি গাড়ি মেয়ে আনা হয়েছিল পাথুরে ঘাটা থেকে এবং তাদের বলা হয়েছিল সমস্ত হিন্দুকে মুসলমান করে দেবার আইন বন্ধ করার জন্য তোমাদের যেতে হবে। বেচারীরা মুসলমান হবার ভয়ে এসে হল্লা করে গেল, 2 করে টাকাও নাকি প্রত্যেকে পেয়েছিল।
সেদিনের কথা মণিকুন্তলা সেন। তাহলে এইখানে যেটা হচ্ছে যে জায়গাটা আমরা ভীষণভাবে বলি না, আমরা অনুচ্চারিত রেখে দিই, যেটা আজকেও অনেকবার অপর্ণা বলতেও সেই জায়গাটা আচ্ছা ওই প্রসঙ্গ থাক বলেই হয়তো অনুচ্চারিত রেখে দিয়েছেন। এবং আমরা জানি যে যেভাবে রাজনীতি এবং পুঁজি আমাদের নিয়ন্ত্রণ করে, আজকে যে জায়গাগুলো এসেছে, যে বিবাহ বা আমরা মাধ্যমে যে মিডিয়াতে আমাদেরকে দেখানো হচ্ছে, সেখানেও তো একটা রাজনীতির আর পুঁজির সংযোগ আছে। তো এই জায়গা থেকে এবার আমি যাই আমার বিষয়ে। ভারতবর্ষে দেখা গেল যে হিন্দু কোড বিল পাশ হলো, হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন তারা এই আইনের আওতায় এসে গেল, অর্থাৎ হিন্দু ব্যক্তিগত আইন সংস্কার হলো। খ্রিস্টান বা পার্সিরা তারাও নিজেদের মতন যা সংস্কার করার করেছে। সংস্কার করা যায়নি মুসলিম ব্যক্তিগত আইন, পারিবারিক আইন, গৃহে যে আইন চলে, অর্থাৎ বিয়ে বিচ্ছেদ, সম্পত্তির আইন, দত্তক আইন। এই আইনগুলো মূলত মেয়েদেরকে, অর্থাৎ বৈষম্য আছে এবং এই বৈষম্যের জন্য মেয়েরা অত্যধিক শোষিত, নির্যাতিত, বঞ্চিত, সেই আইনগুলো হয়নি। আইন এবার সেখানে প্রথম ধাক্কা যেটা এলো 1932 সাল, শাহবানু মামলা, শাহবানুর প্রসঙ্গ এসেছে। অধ্যাপক সমিতা সেন দেখালেন যে প্রথম যে আন্দোলন শুরু হলো ভারতবর্ষে মুসলিম মহিলাদের অধিকারের দাবি নিয়ে, সেই শাহবানুর বিয়ে হয়েছিল 1932 সালে। 1975 সালে তার স্বামী আইনজীবী মোহাম্মদ আহমেদ খাঁ তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলেন। এই বাড়ি থেকে তাড়ানোর পর 1978 সালে তিনি ফৌজদারি কোর্টে তখন আবেদন জানালেন যে তাকে খোরপোশ দিতে হবে। এই খোরপোশ যখন দিতে হবে জানাচ্ছেন, তখন মোহাম্মদ আহমেদ খাঁ তাকে তালাক দিলেন। তালাক দিয়ে বললেন যে এটা হচ্ছে ধর্ম মতে, উনি ধর্মটাকে মানলেন। ধর্মটা কি? তালাক দিলে তখন সেই পুরুষ, পরপুরুষ, তার কাছ থেকে তার স্ত্রী আর কখনো টাকা চাইতে পারে না। 3 মাস ইদ্যৎকালীন একটা টাকা সে পাবে, তারপর সে কোনো খোরপোশ পাবে না। তখন এই ফৌজদারি কোর্ট থেকে হাইকোর্টে গেল কেস, সেখান থেকে লড়াইটা চলে গেল সুপ্রিম কোর্টে। সুপ্রিম কোর্টে গিয়েও কিন্তু আহমদ খাঁ হেরে গেলেন। 1985 সাল মে মাসে, এপ্রিল মাসে সুপ্রিম কোর্ট রায় দিল যে মুসলিম মহিলাকেও তালাক দিলে তোমাকে খোরপোশ দিতে হবে, অর্থাৎ তুমি যখন বিচ্ছেদ নিচ্ছ তোমাকে খোরপোশ দিতে হবে। একদিকে মৌলবাদ, একদিকে প্রগতিশীল, আর একদিকে রাজনীতি। অর্থাৎ এই যে আইন না হওয়ার জন্য সমস্যা শুধু মৌলবাদ নয়, ভয়ানকভাবে রাজনীতি। মৌলবাদীরা বলল শরিয়াতে তো নেই, সুপ্রিম কোর্ট তো শরিয়াতে হাত দিতে পারে না, এটা মুসলিমদের ব্যক্তিগত আইন, যে আইন আছে সেই আইনই চলবে মুসলিমরা। তখন মৌলবাদ থেকে এবং মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড, ভারতবর্ষের যারা মনে করে যে তারাই মুসলিমদের সব আইন জানে এবং তারা পরিচালনা করে, তাদের একটা চাপ। আর অন্যদিকে প্রগতিশীলরা তারা প্রচন্ড প্রতিবাদ করছে যে এই প্রতিবাদটা হচ্ছে যে আইনটা হোক, সুপ্রিম কোর্ট যে রায় দিয়েছে তার আইনটা হোক, এইটা তারা পক্ষে। তারা প্রতিবাদ করছে ল বোর্ডের বিপক্ষে। 1986 সালের 5 মে তখন সেই আইনটা আর চালু করা গেল না। মুসলিম মহিলা বিল পাশ হলো। কেন্দ্রে তখন কংগ্রেস সরকার, সামনে তখন নির্বাচন, অঙ্কের হিসেব মিলিয়ে নিয়ে তখন তৈরি হয়ে গেল মুসলিম মহিলা বিল, যা মুসলিম মেয়েকে তালাক দিতে পারে কিন্তু খোরপোশ দিতে হবে না। একদিকে মৌলবাদ আর একদিকে রাজনীতি। এরপর তাহলে মুসলিম মেয়েটি কি করবে প্রশ্ন। তাতে তাদের একটা রূপরেখা যে মুসলিম মেয়েকে তার বাবা মা দেখবে, আত্মীয়রা দেখবে, ওয়াকফ বোর্ড দেখবে, অর্থাৎ ভেসে যাও তুমি। নির্দিষ্ট কিছু নেই এবং প্রত্যেকটাই খুব মানে একেবারেই কোনো কথার ভিত্তি নেই। আত্মীয় স্বজন, বাবা মা চিরদিন থাকবেন না, থাকলেও তার স্বাচ্ছন্দ্য থাকবে না, ভাইদের নিজের সংসার থাকবে, তার ক্ষমতা থাকবে না, আত্মীয়রা কেন দায়িত্ব নেবে, কিছুই নেই, হলো না।
এই যে দেখা গেল যে মৌলবাদ আর নির্বাচন অর্থাৎ রাজনীতির একটা আতাত, তাহলে প্রশ্ন যে সংখ্যাগুরুদের হলো কি করে? সংখ্যাগুরুদের সময় কি অঙ্কের হিসেব মানে নেই? নির্বাচনের অঙ্কের হিসেব করা হয় না? সেখানে কিন্তু সংখ্যাগুরু আর সংখ্যালঘু, লঘু মানে কম, গুরু মানে বেশি, গুরু যারা বা বেশি যারা, তারা তো ক্ষমতায়ও আছে, তারা তো পার্লামেন্টেও আছে, তারা নিজেদের মধ্যেই তো লড়াইটা করছে যে আইনটা করতে হবে। জওহরলাল নেহরু এবং আম্বেদকর লড়ে যাচ্ছেন, কার বিরুদ্ধে বলবে? এখানে তো বলতে পারছে না যে আমাদের হিন্দুদের আইনে হাত দিচ্ছ, আসছে যে তোমরা আমাদের পুরুষদের অধিকার ছিনিয়ে নিচ্ছ, কিন্তু পুরুষদের অধিকার অন্য ধর্মের মানুষ ছিনিয়ে নিচ্ছ, হাত দিচ্ছ, সেটা তো নয়। সেখানে যাদের আইন হচ্ছে তারাও সংখ্যাগুরু, যারা সংখ্যাধিক্য পার্লামেন্টে তারাও সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের। ফলে সেইখানে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মতো মানুষরা প্রতিবাদ করেছেন যে পুরুষদের তো একাধিক বিয়ে তার অধিকার, সেখানে কেন হাত দিচ্ছ? এবং তোমরা বিচ্ছেদের কথা বলছো কেন? এটা তো মানে 7 জন্মের সম্পর্ক, ভুল বললাম হয়তো, তো জন্ম জন্মান্তরের সম্পর্ক, এটা তো বিচ্ছেদ হয় না। অপর্ণা বলেছেন তাকে পরিত্যাগ করো, ত্যাগ করো, অত্যাচার করো, যাই করো, কিন্তু জন্ম জন্মান্তরের সম্পর্কের জন্য সে কিন্তু সেবা করে যাবে, সে তাকে পুজো করবে, পুরুষ কিন্তু তার ইচ্ছে মতো বিয়ে করবে। তাহলে এই জায়গা থেকে, এত খারাপ জায়গা থেকে দেখা গেল যে আইনটা হতে পেরেছে। শুধু সংখ্যাগুরুদেরই আইন, সংখ্যাগুরুরাই লড়াই করছে, সংখ্যাগুরু সংখ্যাধিক্যই পার্লামেন্টে আইন হলো, হতে পারলো না মুসলিমদের আইন। শাহবানু মামলার কেস শেষ 1986 সাল, দীর্ঘদিন পর। এর মাঝে একটা ঘটনা আছে, সেটাও এখন পর্যন্ত সেটা খুব একটা কাগজে আমরা পাই না। 1983 সালে শেখ শাহনাজ বলে একজন, তিনি তার স্বামী মধ্যরাতে তাকে তালাক দিয়েছেন, তিনি বেরিয়ে গেছেন, কাজ করেন, পেইং গেস্ট থাকেন। হঠাৎ স্বামীর মনে হলো ও তো আমার একসময় বউ ছিল, ও এবার বেয়াদবের মতন বাইরে কাজ করে বেড়াচ্ছে, ওকে আমি আবার বিয়ে করব। তখন তাকে হুমকি দিয়েছে যে সব বেয়াদবি হবে না, আমি ফতোয়া চেয়েছি যে তোমাকে আবার কিভাবে আমার স্ত্রী হিসেবে নেওয়া যায়। শাহনাজ তখন নিজের মানে উদ্যোগে 5 জন কাজীর কাছে গিয়ে মত চাইলেন যে আচ্ছা উনি কি আমার স্বামী, উনি যে আমাকে এভাবে বলছেন, বা আমরা কি এখনো স্বামী স্ত্রী? তালাক 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 বলে তালাক দিয়ে দিলে সেই তালাক হয় কি না সেটা নিয়ে 5 জন কাজী 5 রকম মত দিলেন, কোনো সমাধান হলো না। এবার উনি সুপ্রিম কোর্টে কেস করেছেন, আজ পর্যন্ত কিন্তু তার কোনো রেজাল্ট নেই, অর্থাৎ আমরা কিছু এখনো জানি না। উনি লড়াই করছেন। এই ঘটনা ঘটতে ঘটতে আমরা এসে গেলাম 2016 শাহবানুর পর সায়রা বানু। সায়রা বানু সমাজতত্ত্বের ছাত্রী, শুধু সায়রা বানু না, আরো 5 জন। এদিকে তখন কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে অগ্রগতি, আমরা যে অগ্রগতির কথা বলছি, যে অগ্রগতি, মেয়েরা লড়াই করছে, মেয়েরা লড়াই করে তাদের দাবির কথা বলছে, শুধু না আদায় করে নেওয়ার জন্য সংগঠিত হয়ে যাচ্ছে। এখন কিন্তু ভারতবর্ষের মুসলিম মহিলা আন্দোলন আস্তে আস্তে সংগঠিত। ভারতীয় মুসলিম মহিলা তারা সারা দেশ জুড়ে লড়াই করছে, ভারতীয় মুসলিম মহিলা আন্দোলন। তারপরে আওয়াজে নিসুয়া বোম্বে, বহুদিন ধরে তারা আন্দোলন করে চলেছে, সেখান থেকে বেরিয়ে এসে বেবাক কালেকটিভ বলে আরেকটি সংগঠন হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ হয়েছে রোকেয়া নারী উন্নয়ন সমিতি, সাউথ কলকাতা সোসাইটি ফর এম্পাওয়ারমেন্ট অফ উইমেন। এরা সংগঠিত হয়ে ক্রমাগত স্মারকলিপি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠাচ্ছে, তাদের আবেদন নিবেদন রীতিমতো চালু হচ্ছে। এর মাঝখানে 2007-এ ভারতীয় মুসলিম মহিলা আন্দোলন শুরু হয়। এটা যখন তারা সই সংগ্রহ করছে, বাড়ি বাড়ি গিয়ে তারা বলছে যে আমরা প্রত্যেকটা জায়গায় যাচ্ছি, প্রচুর মহিলা, প্রচুর কর্মী তাদের, তখন বুঝতে পেরেছে যে কিভাবে এটাকে একদম সাংবিধানিক আইন, লিপিবদ্ধ আইন করা যায়। এই সময় ঘটনা, এই মুহূর্তে ঘটনাটা কি হলো, 2016 সাল আমরা দেখছি যে সায়রা বানু সমাজতত্ত্বের ছাত্রী, তার স্বামী তাকে চিঠিতে তালাক দিয়ে দিয়েছে, বাবার বাড়ি এসেছিল, চিঠিতে তালাক দিয়েছে। একইভাবে আফরিন রহমান, গুলশান পারভিন, ইসরাত জাহান, আতিয়া সাবরি,
এই 5 জন কাউকে ফোনে, কাউকে SMS এ, কাউকে চিঠিতে তালাক দেওয়ার পর তাদের সঙ্গে এই নারী সংগঠনরা এবং জাতীয় মহিলা কমিশন একসঙ্গে সুপ্রিম কোর্টে তারা কেস করেছে। সুপ্রিম কোর্টের রায় পাওয়া গেল 2017-তে যে মৌখিক তালাক কোনটা একসঙ্গে 3 বার বলে দিল, যেটা ফোনে বলে দিল, হোয়াটসঅ্যাপে বলে দিল, SMS এ বলে দিল, চিঠিতে বলে দিল, এই ইনস্ট্যান্ট ট্রিপল তালাক। এই জায়গাটা এসে বলা হলো যে সুপ্রিম কোর্ট রায় দিল এটা এইভাবে বিবাহ বিচ্ছেদ অবৈধ, অসাংবিধানিক। তাহলে এটা অবৈধ, অসাংবিধানিক, তাহলে তো এটা আর দিতে পারে না। সুপ্রিম কোর্টের রায় একটা আইন হবে এবং এটা যদি দেয় ট্রিপল তালাক যদি একসঙ্গে 3 বার বলে দেয় তাহলে সেটাকে গার্হস্থ্য হিংসা, আমাদের আইন আছে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স অ্যাক্টে নিশ্চয়ই সে পড়বে, তাহলে সেটা বন্ধ হলো। মুসলিম মহিলারা একটা নিরাপত্তা পেল, এটা ভাবা হয়েছিল। 2019-এ জুলাই, 31শে জুলাই এবার কেন্দ্রীয় সরকার সেটা আইন করেছে। সেই আইনটা গিয়ে মুসলিম মহিলারা এবার দেখলো যে হাতে কিছু নেই, যেটা ছিল সেটা নেই। তার কারণ ভারতবর্ষে প্রথম পারিবারিক আইনের মধ্যে অর্থাৎ ফ্যামিলি ল যেটা, সেটা দেওয়ানি আইন, সেখানে কোনো ফৌজদারি ল তৈরি হয় না। গৃহের আইনে কোনো ফৌজদারি আইন চলে না, সেটা দেওয়ানি আইন। সেই প্রথম একটা ফৌজদারি আইন, ক্রিমিনাল ল, যেই তোমাকে তালাক দেবে তাকে অ্যারেস্ট করা হবে। স্ত্রী যদি বলে, অভিযোগ জানায়, তাহলে তাকে অ্যারেস্ট করে 3 বছর জেলে দেওয়া হবে। এবং মহিলাদের প্রশ্ন হলো, তাহলে জেলে যদি যাই তো আমাদের চলবে কি করে? সব মহিলা তো আর উপার্জন করে না, এবং তার বাচ্চাদের কি করে চলবে? ওই স্বামীই দেবে। স্বামীর ব্যবসা না চলুক তাও স্বামী দেবে, স্বামীর চাকরি না থাক তাও স্বামী দেবে, আর না হলে কে দেবে? শ্বশুর বাড়ি দেবে। তারপরে তাও যদি না দেয় আত্মীয় স্বজন দেবে। তাহলে 1986 আর 2019 আমরা কি পেলাম? মহিলারা দেখলো যে দারুণ খুশি আমরা, আমাদেরকে এভাবে তো হুট করে তালাক দিতে পারবে না, আমাদের তো নিরাপত্তা এসে গেছে, আমাদেরকে সরকার নিরাপত্তা দিয়েছে। ঠিক তারপরেই প্রশ্ন, আমরা কোথায় নিরাপদ? তারপরে মেয়েদের প্রশ্ন যে আচ্ছা তালাকটা কি হয়ে গেল? সেটা তো বলছে না। যেমন শাহনাজ বলেছিলেন যে আচ্ছা আমি কি স্বামী স্ত্রী, আমাদের কি তালাকটা হয়ে গেছে? ওই প্রশ্ন কিন্তু এখনো থেকে গেল। তারা কি ওদের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গেল? স্বামী যে ফিরে আসবে, ফিরে আসার পর তারা কি একসঙ্গে থাকতে পারবে? কিচ্ছু নেই, কিন্তু স্পষ্ট করা নেই। আচ্ছা স্বামী যদি আমার সঙ্গে থাকে তাহলে কি এই তালাকটাকে যখন স্থানীয়ভাবে বলবে যে হালালে বিয়ে করতে হবে, অর্থাৎ তোমাকে তো তালাক বলে দিয়েছে, তাহলে তোমাকে অন্যের সঙ্গে আবার বিয়ে করে তালাক নিয়ে তবে এই স্বামীর কাছে আসতে হবে, সেটার কি হবে? সেটাও কিন্তু স্পষ্ট করা নেই। তার কারণ যেটা স্পষ্ট করা নেই, এবং ইনস্ট্যান্ট ট্রিপল তালাক মুসলিমদেরই বিভিন্ন মত ছিল যে এটা সত্যি অবৈধ, এটাকে মানা উচিত নয়। তার জন্য শাহনাজের 5 জন কাজী 5টা মত দিয়েছিলেন। কেউ বলে না মেনে নিতে হবে বলেই যখন ফেলেছে, কিন্তু এইটাকে একেবারে অনুমোদন করতো না মুসলিমরা। কিন্তু আবার ওটা যেহেতু তাদের মনে হয়েছে যে এটা নিজেদের ভেতরের বিষয়, তাই এটাকে সুপ্রিম কোর্টকে বা সরকারকে হস্তক্ষেপ করতে দেব না, শরিয়তি বিধান আমরাই দেখব। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে মহিলারা চেয়েছিল যে একটা সাংবিধানিক আইন হোক, আমাদের নিরাপত্তা দিক। সেই নিরাপত্তাটা এলো না। তারপরে যদি স্বামী এসে তাকে রাখলো না, নিল না, সেই হিন্দু পুরুষরা যেমন করে পরিত্যাগ করছে না, নিচ্ছেও না, অথচ তাকে তার বিচ্ছেদও হচ্ছে না, তাকে রেখে দিল, আর আবার সে বিয়ে করে গেল পরপর। এই স্বামী যদি এসে আবার বিয়ে করে, তাকে তো আটকাতে পারবে না। আইন তো হয়নি যে স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ে আটকানোর কোনো আইন মুসলিমদের হয়নি। তখন সে কি করবে? স্বামী তো বলবে যে না থাকো, আমি তোকে তালাক দিইনি, বা আমি তো ওকে ছাড়ছি না, ও থাক, কিন্তু আমি আবার বিয়ে করব। তারপর তখন তাকে অত্যাচার করবে। এই এতগুলো প্রশ্ন যখন এক এক করে আসছে, তখন এই প্রশ্নগুলো যে আসছে তা নয়, সমাজে তার প্রতিফলন ঘটেছে। যেটা বলছিলাম, বেবাক কালেক্টিভ মুম্বাইয়ে সার্ভে করে বলছে যে এখানের অবস্থা এমন জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে যে স্বামী যখন দেখছে তার স্ত্রীকে সে রাখতে চাইছে না, কিন্তু এমনি তালাক দিত তার একটা ভয়, সে বলছে, প্রেসার দিচ্ছে, তালাক চাও তুমি আমার কাছে। এই তালাক চাও কেন বলছে? কারণ মুসলিম মেয়েরা মুখে তালাক বলতে পারে না।
তাকে তালাক চেয়ে নিতে হয় স্বামীর কাছে। তাই বিয়ের সময় কাবিননামা হয়, কাবিননামাতে লিখতে হয় যে আমি যদি চাই তুমি আমাকে তালাক দেবে, এটাকে বলে খুলা। সেই খুলাটা বিয়ের সময় কাবিননামায় লিখিয়ে নিতে হয়, যাকে বিয়ে করছে তার কাছ থেকে লিখে সই করে নিতে হয়। এই যদি বিয়ের সময় খুলা অর্থাৎ স্বামীর কাছ থেকে অনুমতি নেওয়া হয়, অর্থাৎ হবু স্বামীর কাছ থেকে, তবেই সে তালাক চাইবার অধিকারী, দেওয়ার তো নয়। আর যদি না লিখিয়ে নেওয়া হয় তাহলে তালাক চাইতেও পারবে না, যে তুমি আমাকে তালাক দাও, এটা সে চাইতে পারবে না। কার কার কাছে চাইতে হবে? চাইলে তাকে কারণ দেখাতে হবে কেন তুমি তালাক চাইছো। কাজীদের কাছে গিয়ে বলতে হবে যে আমাকে তালাকটা পাইয়ে দিন, আমার খোলা আছে, তাতে কারণ দেখাতে হবে মহিলাকে। পুরুষদের কিছু বলতে হয় না, পুরুষ জন্মসূত্রে তার অধিকার হয়ে যায় তালাক দেওয়া। তখন এই যে দেখা গেল যে এই যে খোলা যেটা মুসলিম মেয়েদের আছে, সেইটাকে কাজে লাগিয়ে মুম্বাইয়ে বেবাক কালেক্টিভ বলছেন একটা সেমিনারে যে মহিলাদের উপর প্রচন্ড চাপ দেওয়া হচ্ছে, অত্যাচার করা হচ্ছে। মহিলা মরিয়া হয়ে মহিলারা অনেকেই বলছেন আচ্ছা আমাকে তালাক দাও, আমি যেন বেঁচে যাই। একটা জায়গায় গিয়ে তাদের বঞ্চনা। যেই মুহূর্তে মহিলা বলবে আমাকে তালাক দাও, আমি তালাক চাই, তখন কিন্তু তার দেনমোহর আর সে পাবে না। ওই বিয়ের সময় অর্থনৈতিক সামর্থ্য অনুযায়ী কেউ 5, কেউ 10, কেউ 12 লাখ টাকার একটা দেনমোহর, যেটা মহিলাদের বিয়ের সময় তার প্রাপ্তি, যে এত দেনমোহর তোমাকে দেব, সেই দেনমোহরটা কিন্তু আর দিতে লাগবে না। অর্থনৈতিক একটা বঞ্চনা। এই যখন অবস্থা, দ্বিতীয়ত এরকম মহিলাও পেয়েছি যে স্বামী বারবার তার সঙ্গে খুব ঝামেলা হচ্ছে, স্ত্রী বলছে যে না আমি তো বিচ্ছেদ চাই না, বললো বিচ্ছেদ চাইছো না, চাইবে না, আমি তালাক দিলে আমাকে তুমি জেলে ভরবে, দরকার নেই, আমি আর একটা বিয়ে করছি, থাকো তুমি। একটা বেপরোয়া হয়ে আর একটা বিয়ে করছি, এটা বলতে পারছে এই কারণে যে প্রোটেকশন কিন্তু মহিলাদের নেই। শুধু তাকে অ্যারেস্ট করো আর জেলে ভরো, জেলে পাঠাতে পারো 3 বছরের জন্য, তারপর মহিলার হাতে শূন্য। শুধু তাই নয়, তার সন্তানরাও। এই জায়গাটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই আইনে যা 1986-তে ছিল তাই কিন্তু 2019-এ হলো। কি হলো? এটা একটা রাজনৈতিক অভিসন্ধি। এটা একটা মৌলবাদীদের, একটা মৌলবাদী দল আর এক সম্প্রদায়ের মৌলবাদীর সঙ্গে লড়াই করে মাঝখানে দড়ি টানাটাড়িতে মুসলিম মহিলাদের গলায় ফাঁস, আর কিচ্ছু হয়নি। এবারে দেখা যাচ্ছে যে সম্পত্তি আইনে মুসলিম মহিলারা সম্পত্তি পেত, একদম বরাবর ধর্মীয় আইনেই ছিল যে মুসলিম মহিলারা আছেও যে সম্পত্তি পাবে। কিন্তু সেই সম্পত্তি, মুসলিম মহিলাদের যে সম্পত্তি, সেই সম্পত্তি সমান নয়। পৃথিবীর বহু দেশ, যেগুলো মুসলিম দেশ অথবা মুসলিম মেজরিটি দেশ, সেই দেশ তারা এই বিয়ে বিচ্ছেদ কোথাও কোথাও সম্পত্তির আইন পরিবর্তন করেছে। ওই যে গুরু আর লঘু, সংখ্যা গুরু হলে যে সুবিধা হয়, সংখ্যা লঘু হলে যে তাকে দেখা যায় না, অথবা তাকে রাজনৈতিক একটা জায়গায় অঙ্কের হিসেব করে তাদের ওই আইনগুলোকে চাপা দেওয়া হয়। থাক, ওদের ধর্মে যা আছে ওরা তাই পালন করুক, এটা কোনো কোনো রাজনৈতিক দল বলে। তাতে তারা পালন করুক, ধর্ম পালন করুক, ধর্মের মত অনুযায়ী মেয়েরা চলুক, মেয়েদের ভালো হোক তা নয়, আমাদের ভালো হোক। তার কারণ প্রগতিশীল কজন মহিলা বা পুরুষ চাইছে? যারা চাইছে না তারাই তো সংখ্যায় বেশি, তারাই তো ভোটটা আমাদেরকে করিয়ে দেবে, তাদেরকে বলেই তো আমরা ভোটটা পাবো। অতএব তারা থাক, আমরা এই মৌলবাদীদের অন্তত হাতে রাখি। এই মৌলবাদ আর রাজনীতি না হওয়ার কারণ এইটা হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ যারা আটকিয়ে দিচ্ছে। তাহলে যেটা বললাম যে ভারতে দেশভাগ হয়ে গেল, ভারতের হিন্দু কোড বিল হলো, সম্পত্তির আইন হলো, এবং অ্যামেন্ডমেন্ট হতে 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 2005 পর্যন্ত যে সমানটা তো ছিল না। এবং আমি জানতাম না, অপর্ণার কাছে শুনলাম যে এখনো সমান নয়, কৃষি জমিতে নাকি মহিলাদের এখনো পর্যন্ত অধিকার নেই, হিন্দু মহিলাদের বলছি। মুসলিম মহিলাদের এতটা অসম বন্টন, যে অসম বন্টনটাকে সম করা সেটা কঠিন কাজ ভারতবর্ষে। অন্য দেশে সবার সব জায়গায় পাল্টিয়েছে, পরিবর্তন হয়েছে, সংস্কার হয়েছে বলছি না, কিন্তু কিছু কিছু সংস্কার হয়েছে, যেটা ভারতবর্ষে আমাদের কোনো সংস্কার নেই।
তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে 1946 সাল, সেই সময় ইজিপ্ট তারা কি করলো, উত্তরাধিকারী মেয়েদের অনেকটা সুবিধা দিল 1946 সালে। আর এই আইনের বিধানটাই 1953 সালে সিরিয়া, 1957 সালে তিউনিসিয়া এবং 1958 সালে মরক্কোতে গৃহীত হলো। উত্তরাধিকারের যে বৈষম্যগুলো আছে সেগুলো কিছুটা সমতা, সেখানে কিছুটা সংস্কার করা হলো। দ্বিতীয় বিয়ের বিষয়টা, এই দ্বিতীয় বিয়ের বিষয়টা নিয়েও বলছে যে সিরিয়াতে এবং দ্বিতীয় বিয়ে যে হবে, এই দ্বিতীয় বিয়ে সমান আচরণ করবে দুই স্ত্রীর সঙ্গে, এটা কোরআনে বলা আছে, তবে দ্বিতীয় বিয়ে করবে। তারা যুক্তি দিয়ে তারা বলছেন যে প্রথম কথা, সমান আচরণ সম্ভব নয়, আর নৈতিকতার ভিত্তিতে গ্রহণ করে দুজনকে সমানভাবে ভালোবাসছি এটা বললে হবে না, জীবনটাকে দেখতে হবে। এই মতাদর্শে তিউনিসিয়া সরকার শেখ আব্দুল্লাহর পরামর্শে 1957 সালে আইন হয়ে গেল যে এই যে আইনগুলো হচ্ছে, তুরস্ক, আমরা জানি তুরস্কের কথা, 1927 শেষ দিকে তারা আইন করলো বহুবিবাহ বন্ধ, সেখানে বহুবিবাহ চিন্তা করা যায় না। তাহলে সংখ্যাগুরু বা মুসলিম অধ্যুষিত বা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ তারা কিন্তু আইনগুলো করে যাচ্ছে। 1961 এই দেশ থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে পাকিস্তান তারা আইন করলো, কাদের জন্য করলো? তারা করলো মুসলিমদের জন্য, যেহেতু মুসলিম ও দেশের সংখ্যাগুরু, ওখানে বিয়ে একাধিক বিয়ে ইচ্ছে মতো আর করা যায় না। করা যায় না তা নয়, আছে, কিন্তু তার অনেক জটিল একটা পদ্ধতি তৈরি করে রেখেছে বহুবিবাহর। আর মৌখিক তালাক, আমাদের এখনো যে মৌখিক তালাক আছে, আমাদের ট্রিপল তালাক ইনস্ট্যান্ট 3 বার বললে যেটা, সেটার জন্য একটা আইন হয়েছে, যে আইনটার কথা তখন বললাম, যেখানে মেয়েরা সমস্যায় পড়ছে। কিন্তু 3 মাসে একটা তালাক, আবার 1 মাস পর, আবার 1 মাস পর, সেটা কিন্তু আছেই। মৌখিক তালাক এবং স্বামীর মুখেই তালাক, সেটাই আছে, সেটা বন্ধ হয়নি। এটা কিন্তু 1961-তে পাকিস্তান বন্ধ করেছে। মৌখিক তালাক কিছু হবে না, যেমন শৈশাবুত করে লেখাপড়া করে বিয়ে হয়, সেমনি শৈশাবুত করে বিচ্ছেদ হবে। হালালা বিয়ে, একবার তালাক দেওয়ার পর আবার তুমি যদি মনে করো পূর্ব স্বামী পূর্ব স্ত্রী, আবার আমরা ভুল করেছি, আবার বিয়ে করতে চাই, একসঙ্গে থাকতে চাই, তাহলে মাঝখানে আর কাউকে বিয়ে করতে হবে না, ওখানে হালালা বিয়ে নেই। তার চেয়েও মজা, সম্পত্তির আইনে, যে সম্পত্তির আইন নিয়ে আমি এই শুরু করেছিলাম, সম্পত্তির আইন যেটা ভারতবর্ষের, আমি কিছুদিন ধরেই এইটার উপর একটা নিউজ করে চলেছি, অনর্গল তাদের সাক্ষাৎকার নিয়ে। সেটা হচ্ছে যে স্বামী মারা গেছেন আর শ্বশুরমশাই বেঁচে আছেন, সেই বিধবা এবং তার সন্তানরা ওই শ্বশুরমশাইয়ের নামে যে জিনিসগুলো আছে, যেটা তার স্বামী বেঁচে থাকলে পেতেন, তার কিচ্ছু পাবেন না। বসত বাড়ি থেকে, কৃষি জমি থেকে কোনো সম্পত্তি পাবেন না, একেবারে রাস্তায়। এবার যদি দান করেন, দয়া করেন, সেটুকুই পাবেন, তার কোনো অধিকার নেই। এই আইনটা কিন্তু পাকিস্তান 1961 সালে পরিবর্তন করেছে মুসলিমদের জন্য। তারা বেঁচে থাকলে ওই ছেলে যে সম্পত্তি পেত, তার মৃত্যুর পর তার পরিবার ওই একই পরিমাণ সম্পত্তি পাবে। আমাদের এখানে সেটা নেই, হয়নি, আজও হয়নি, মানে কিছুই হয়নি, ওটা তো হয়নি। তো এই যে আমরা বুঝতে পারছি যে অনর্গল আমাদের এখানে চর্চাটা শুরু হয়েছে, অধিকারের অগ্রযাত্রা অর্থাৎ দাবিগুলো শুরু হয়েছে। এই যে সমাজ মনে যেটা আইন করলে হয় না, আইনটা প্রচার করতে হয়, সেটার জন্য মণিকুন্তলা সেনরা বলেছিলেন যে আমরা গিয়ে 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 মহিলাদের মধ্যে এটা প্রচার করি, সভা করি। তো এই প্রচারের সভায় কাজটা শুরু হয়েছে, কিন্তু আইনটা করতে গিয়ে আইনের দাবি নিয়ে এবং মহিলারাই যাচ্ছেন, সবচেয়ে মজা হচ্ছে মহিলারাই যাচ্ছেন এখানে, যেটা শাহবানু থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু ধাক্কাটা খাচ্ছে যে তারপরে আইনটা ঠিক মতো হচ্ছে না। তার কারণ এটা পুরোপুরি যে মুসলিমরা কেউ চাইছেন না, অধিকার আন্দোলনের কর্মীরা চাইছেন না, তা কিন্তু নয়। এই অধিকার আন্দোলনের কর্মী বা যারা সংস্কার চাইছেন, তাদের সংখ্যা হিসেব করে, মৌলবাদদের সংখ্যাটাকে গুনে নিয়ে, রাজনৈতিক দলগুলোর অঙ্কের হিসেব করে আইনটা বন্ধ হচ্ছে। আর যেখানে আজকের কেন্দ্রীয় সরকার, তার কৌশলটা আবার অন্যরকম। আজকের কেন্দ্রীয় সরকার সে প্রচুর ঢাক পিটিয়ে দিল যে মুসলিম মেয়েদের ক্ষমতায়ন হয়ে গেল, মুসলিম নারী অধিকার দিবস পালন করা হচ্ছে 1 আগস্ট, কারণ
তখন আইন হয়ে গেছে, মুসলিম মহিলা বিবাহ আইন হয়ে গেছে, মুসলিম মহিলা আইন হয়ে গেছে। তো সেই আইনটার জন্য সেই দিনটাকে তারা মুসলিম নারীর মুক্তির দিন হিসাবে, ভারতীয় মুসলিম নারীর মুক্তির দিন হিসাবে তারা পালন করছে। তাহলে এই যে মুক্তির দিন, আমরা এই রাজনৈতিক হিসেবে দেখলাম যে এটা একটা প্রচার জনমনে চলে এলো যে সত্যি মুসলিম মেয়েদের তালাক কেউ বন্ধ করতে পারেনি, এরাই পেরেছে। অতএব এরা অন্যদিকে যাই হোক না কেন, একটা তো ভালো মেয়েদের অগ্রগতি তো ওরা সমর্থ, ওরা তো করেছে। কিছুতেই বোঝাতে পারি না মানুষ যখন বলি যে আমাদের তালাক বন্ধ করতে হবে, তখন বহু মানুষ, বহু বিদ্বজ্জন বলছেন তালাক তো বন্ধ হয়ে গেছে, তাহলে তোমরা এটা কেন করছো? অর্থাৎ তালাকটা যে বন্ধ হয়নি, একদমই যেমন ছিল তেমনই আছে, সেটা কিন্তু বোঝাতে হচ্ছে, আমাদের কাজটা কঠিন হয়েছে। দ্বিতীয়ত, যারা দেখো ওদের আইনটা খারাপ, আমরাই ওদের করলাম, আর দেখো কেমন পুরুষগুলোকে ফৌজদারি মামলায় জড়িয়ে থানা এতে জেলে ভরবো। যারা আমাদের উপর ভরসা রাখছো, সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের সেই মানুষগুলো, আমাদেরকে আস্থা রাখো, টাইট দিচ্ছি কেমন করে দেখো ওদের। এই আমাদের যে একটা মেরুকরণের রাজনীতি দেশে হয়ে গেছে, যে মেরুকরণের রাজনীতিতে এই এখানেও একটা যে আমাদের উপর ভরসা রাখো, আমাদেরকে রাখো, ক্ষমতায় রাখো, ওদেরকে টাইট দিয়ে দিচ্ছি। তাহলে এই যে কৌশল, একটা কৌশল করে এখন দেখা যাচ্ছে যে মহিলাদের, অপর্ণা বারবার বলছিলেন যে মহিলাদের কিছুতেই এগোনোর ক্ষেত্রে বহু বাধা, একদিকে পুঁজি তার আলোচনায় চলে এসেছে বারবার, যেটা অনুচ্চারিত, কিন্তু তাই একদিকে সরকার, পুঁজির সঙ্গে সরকার, আর তার সঙ্গে মৌলবাদ, সব মিলেমিশে মেয়েদের অগ্রযাত্রায় বাধা। তাহলে কি মেয়েরা থেমে আছে? মেয়েরা তো থেমে নেই, মেয়েরা তো প্রতি মুহূর্তে আন্দোলনে নেমে গেছে, মুসলিম মহিলারাও আন্দোলন করছেন, অগ্রযাত্রা শুরু হয়েছে। বাধা আসছে, বাধা নিশ্চয়ই আশাবাদী যে বাধা টপকে এগোতে হবে, কিন্তু সেই বাধাগুলো ক্রমাগত কাজের ক্ষেত্রে দেখা যায় বিভিন্ন রকম সমালোচনার মুখোমুখি পড়তে হয়। সেটাকে অমান্য করেও আইনের জায়গায় যখন জটিলতা তৈরি হয়, তখন শেষ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে সেই জটিলতাটাকে কাটিয়ে গিয়ে আবার আমাদেরকে এগোতে হবে, সেই পথ খোঁজার চেষ্টা চলে। তাহলে আমি শেষের দিকে এসছি। তাহলে কি হচ্ছে? সমাজে বিচ্ছিন্নভাবে কিন্তু আন্দোলন হচ্ছে, সংস্কার আন্দোলন। এই ধর্মে যেগুলো আছে, যেগুলো বৈষম্য, যেগুলো মেয়েদের প্রতি বঞ্চনা, যেগুলো মেয়েদেরকে শোষণ করা হচ্ছে, সেটাকে সমান করতে হবে। সমাজের ভেতর থেকে সেই সংস্কারের দাবি এবং আন্দোলন বিক্ষিপ্তভাবে শুরু হয়েছে। ওই যে বলছিলেন অধ্যাপক সমিতা সেন যে ছোট 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 এক একটা সংস্থা, এক একটা গোষ্ঠী, এক একটা গ্রুপ তৈরি হচ্ছে, যে সবসময় বিরাট রাজনৈতিক দল তৈরি করে বিরাট বড় একটা সংগঠন করে যে আমরা সব পাল্টিয়ে দেবো তা নয়। যখনই দরকার হবে নেটওয়ার্ক, একটা নেটওয়ার্ক কিন্তু সবার সঙ্গে সবার যোগাযোগ, তারপর আমরা একসঙ্গে প্রয়োজন মতো একসঙ্গে হয়ে যাব, আবার আমরা বিচ্ছিন্নভাবে সমাজে ছোট 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 ভাবে আমরা আন্দোলনগুলো করব। তো এইখানে আমি একজনের নাম বলি, মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুরে তার বাড়ি, তার নাম নাসিমা বানু। নাসিমা বানুর স্বামী তাকে তালাক দিয়ে দিলেন। তালাক দেওয়ার পর তাকে নেবে না, চলে এসছে। নাসিমা বানুর সঙ্গে প্রচন্ড ঝামেলা। তারপর হঠাৎ মনে হয়েছে যে না, আমরা একসঙ্গে থাকতে পারি, আমরা আবার একসঙ্গে থাকবো। একসঙ্গে তো থাকতে দেবে না, কেন থাকতে দেবে? তুমি তালাক দিয়েছো, আবার বিয়ে দাও। নাসিমার বিয়ে হবে, মানে মেয়েটিকে বিয়ে দিতে হবে। যে তালাক দিল অন্যায় করলো তার না, যাকে তালাক দিয়ে তাড়িয়ে দিল তাকে আবার খেসারত দিতে হবে, অত্যাচার তার উপর। বিয়ে দাও। নাসিমা রুখে দাঁড়ালেন, কেন বিয়ে করব? বিয়ে তো আমি করবো না। যদি থাকতে হয়, স্বামীকে বললো একদম সোজাসুজি আমার সঙ্গে এসে থাকবে। সেটা তো পুরুষদের তো অত সাহস নেই। এইবারে দেখা গেল না, কি বলবে বাবা, মৌলবাদীরা চাপ দিচ্ছে, সমাজ মেনে নেবে না। নাসিমা বলল আমি শুনবো না। এই না শোনা অবস্থায় তার সঙ্গে একটি নারী সংগঠন যুক্ত হয়ে দীর্ঘ লড়াইয়ের পর নাসিমা জিতে গেছে। ওই সমাজে দাঁড়িয়ে, ওই গ্রামে, ওই মফস্বলে নাসিমা সরাসরি তার স্বামীর সঙ্গে থাকছে। এবং তাই নয়, বলেছে এই হালালা বিয়ে আমি মানি না। মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে ওখানকার কাজী মৌলবী মুফতিরা, মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। নাসিমা এবং নারী সংগঠনটি এই আন্দোলন করে তাদেরকে মানাতে বাধ্য করেছে। শুধু এখানে শেষ নয়, এখন ওই এলাকায় ওইভাবে তালাক দেওয়ার পর স্বামী যখন বলে যে আবার আমরা একসঙ্গে থাকবো, আবার আমি তোমাকে বিয়ে করব, তাহলে মাঝখানে আবার চলো তোমার কোথাও বিয়ে দিই, সব এসে নাসিমার কাছে।
বলে আমি তো, মেয়েরা তো আবার বিয়ে করবে কেন, মেয়েরা তো বিয়ে করতে চায় না, জোর করে বিয়ে দেওয়া হয়। মেয়ে যখন অসহায় অবস্থা ভাবে, বাধ্য হয়ে যে আমাকে তো থাকতে হবে, টিকতে হবে, আমার তো নিরাপত্তা চাই, খাওয়া পড়া চাই, তখন সেই বিয়েটা করে। এবং সে যে কি অসহনীয় যন্ত্রণা, সেই যন্ত্রণা থেকে তারা মুক্তি পাচ্ছে। নাসিমার কাছে এসে দাঁড়াচ্ছে, নাসিমা বলছে চলো এক্ষুনি লড়াই করি। অর্থাৎ নাসিমা লড়াই করছে, নাসিমা একটা গ্রুপ তৈরি করে ফেলেছে, লড়াই করে বলছে যদি তালাক দিয়েছো, আবার যদি একসঙ্গে বলো যে স্বামী স্ত্রীর মতো থাকবো, সোজাসুজি থাকবে, ওই মাঝের বিয়ে কিন্তু আর হতে দেব না। এই হচ্ছে সংস্কার, এই হচ্ছে অগ্রযাত্রা। এবার যদি আমরা বলি এটাকে আইন করো, এই আইনটা কি হবে সেটা নিয়ে আমাদের খুব ভয়। এই আইনটা, সংখ্যালঘুদের আইনটা নিয়ে কি রাজনীতি চলবে সেটা বড় সমস্যা। মৌলবাদরা কিভাবে, সব ধর্মের মৌলবাদ, শুধু মুসলিম মৌলবাদ না, সব ধর্মের মৌলবাদ, মহিলাদেরকে যত অবদমিত করে রাখা যায়, যত তাদের কাছ থেকে সুবিধা না পাওয়া যায়, সেটা সব ধর্মের মৌলবাদ করে। তো এইখানেও সেই একই প্রবণতা, মুসলিম মৌলবাদও সেটা চাইছে। তার মানে হিন্দু মৌলবাদ এখন কি চাইছে না? এই তো 3-4 বছর আগেই তো মুসলিম হিন্দু মৌলবাদ ওই বিশ্ব হিন্দু পরিষদ লিফলেট বিলি করলো বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে, যে হিন্দু মেয়েরা তোমরা শাখা সংস্কৃতির, শাখা সিঁদুরের সংস্কৃতি ফিরিয়ে নিয়ে এসো। কেন? এটার প্রয়োজন কি? এটার সঙ্গে নারীর প্রতীক ব্যবহারের সঙ্গে কি যুক্তি কাজ করতে পারে, এটা একটা আলাদা আলোচনা, এটা অন্য একটা বিষয়। কিন্তু আমরা জানি সেটা তো অবলম্বন। তাহলে সব মৌলবাদী কিন্তু শোষণ করে। যেহেতু সংখ্যাগরিষ্ঠ যারা, তারা লড়তে পাচ্ছে, তাদেরকে সংখ্যা গরিষ্ঠদের হয়েই যারা আইন করছে, সেই আইন প্রণেতাদেরকে বলবে না যে আমাদের ধর্মে আঘাত দিচ্ছ কেন, সেইটা সংখ্যাগরিষ্ঠ মৌলবাদ বলতে পারবে না। কারণ তার যে ধর্ম, যে আইন প্রণেতা তারও সেই ধর্ম, মেজরিটি তারাই। একই সমস্যা তো বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত, সেই হিন্দু মেয়েরা সেই ব্রিটিশ শাসনের সময় যে আইন হয়ে গেছিল, ব্যক্তিগত আইন। একটা উদাহরণ দিয়ে আমি থামবো, যদি কারো প্রশ্ন থাকে। যে আমি প্রশ্ন করেছিলাম, সম্পত্তি তো তাদেরকে দেওয়া হয় না, মেয়েরা কখনো সম্পত্তি পাবে না, না স্বামীর পাবে, না ছেলের পাবে, না বাবার পাবে। তাই বললাম তাহলে যে মানে বাবার ছেলে নেই, শুধু মেয়ে, তখন তারা কি করবে? তাদের বললো সেটাও একটা মজার, যদি শুধু মেয়ে হয়, মেয়েদের বিয়ে হলো, যে মেয়ের পুত্র সন্তান থাকবে সেই পুত্রকে দেবে, কিন্তু মেয়েকে দেবে না। তো সেখানেও ওই বিবাহ বিচ্ছেদ নেই হিন্দু মেয়েদের, বহু বিবাহ আইন আছে, সম্পত্তি তারা পায় না। সংখ্যালঘু ওই হিন্দু মৌলবাদ যদি একবার গর্জে ওঠে, তাহলে তো ভোটের অঙ্কে একটা গন্ডগোল দেখা দেবে। সব দেশের, আমি অন্য দেশের কথায় আর বেশি যাব না, আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে তাই বলছি যে এত জটিল। মুসলিম পারিবারিক আইন সংস্কার করাটা ভীষণ জটিল। কিন্তু মুসলিম মহিলারা, এবং মহিলা শুধু নয়, মুসলিম পুরুষ, এবং শুধু মুসলিমরা নয়, গণ আন্দোলন যারা চান, অধিকার আন্দোলন যারা চান, হিন্দু মুসলিম প্রত্যেকেই কিন্তু আজকে সংগঠিত হয়েছেন, দাবি তুলেছেন। দাবি তুললেও যাদের আইনে নিয়ে সমস্যা হচ্ছে, যারা এই সমস্যা, এই ভুক্তভোগী, এই শোষণে বঞ্চনায়, তারা বেশি করে তাদের কথা যদি না বলে, তারা সংস্কারের দাবিটা যদি নিজেরা বেশি না তোলে, যারা ভুক্তভোগী, তাহলে তো সংস্কার, এই আন্দোলনটা এগোবে না। তো সেক্ষেত্রে প্রচুর মুসলিম মহিলা এখন মুখ খুলছেন, যদিও প্রচুর বলছি আমি, সেই প্রচুর সংখ্যাতে কিন্তু আগের তুলনায় বলছি আমি, আজকে জনে জনে পাওয়া যাবে না, কিন্তু অনেক জায়গায় এখন দেখা যাচ্ছে আস্তে আস্তে তারা এগিয়ে আসছে। এবার এগিয়ে আসার পর তারা সবাই শেষ পর্যন্ত টিকে যাচ্ছেন তা নয়, একটা ধমক খেলেই অথবা ভয় দেখালেই অনেকে পিছিয়েও যাচ্ছে। কিন্তু ইতিবাচক দিক এটাই আমার মনে হয়, যে একটা সময় যারা ভাবতেও পারেনি যে ধর্মে যা আছে সেটা নিয়ে প্রশ্ন করব, আজকে তারা ভাবতে পারছেন জীবনে ভালো থাকার জন্য। আমি এখানে থামছি, যদি কারো প্রশ্ন থাকে। যদি প্রশ্ন থাকে করতে পারেন সংক্ষেপে, আমরা 30 মিনিট মতো পিছিয়ে আছি, মানে আগের সেশনটা অনেকটা সময় চলে গেছে বিভিন্ন কারণে। তো যে বিষয়টা আমরা চলচ্চিত্রের মতো ঘটনাগুলো শুনছিলাম, একদম অনেকে কমেন্টস করে ছবির মতো মনে হচ্ছে, যে জ্বলন্ত সমস্যা। মুসলিম নারীদের কথাই বললেন,
যে অগ্রযাত্রা কতটা হয়েছে। আর সত্যি কথা বলতে কি, যে আপনি যে রাজনীতি ওর পুঁজির উপরেই নির্ভর, এই যে এই সমস্যাটা হচ্ছে আর কি, রাজনীতি মৌলবাদী যে রাজনীতি সমস্যাটা। আর একটা যে কথাটা একদম আপনি যেটা বললেন, যেগুলো বললেন সব আমারও দেখা, একই জায়গা থেকে আপনার আমার বেড়ে ওঠা, সেই সমস্যাগুলো দেখেছি একদম। আর মেয়েদের আরেকটা সমস্যা যেটা বললেন, আবার বিবাহ দেওয়া, সেই বিবাহ তো মনে হচ্ছে অন্য পুরুষের সঙ্গে, কি যন্ত্রণা তাদের, কি সেই পুরুষই তালাক দিল শুধু মৌখিক কথায়, কে শুনলো কি না শুনলো তাকে প্রমাণ করতে হবে। যাই হোক, কত সমস্যা নিজের চোখে দেখেছি সেই ছোটবেলায়, এখনো সেগুলো চলে হ্যাঁ। কিছু। আর আর সব থেকে সমস্যা আমি দেখেছি যেটা, সেটা হচ্ছে আবার বিবাহ, মানে ওটা নিকাহ বলে, তাই না? নিকাহ আবার বিয়েই বলি আমরা। হ্যাঁ হ্যাঁ, আবার যে মানে ওই মাঝে একজনের সঙ্গে আবার বিয়ে দেওয়া, অন্য পুরুষের সঙ্গে থাকা 6 মাস বা একটা নির্দিষ্ট টার্ম, 3 মাস তাদের 3 মাস। দাম্পত্য জীবন কাটাতে হবে, আর হ্যাঁ হ্যাঁ তারপরে তালাক দেবে সেই মাঝের স্বামী আর কি। তখন ফিরে এসে আবার একটা নির্দিষ্ট সময়ের পর প্রাক্তন স্বামীর সঙ্গে বিয়ে হবে। এটা বিরাট যন্ত্রণাদায়ক। এটা আমাদের দেশে আছে, এটা হ্যাঁ, পাকিস্তান পাল্টিয়ে দিয়েছে। সেটাই তো বলছি, সংখ্যা গুরু আর হুম, সংখ্যা লঘু। এই যে লঘু গুরু জ্ঞান নেই, তাই লঘু ঠিক আছে তাকে রাখো, গুরুকে মানো। এই জিনিসটা আমরা তো ছোট থেকে জানি যে এখানে কম আর বেশি, এখানে সেই লঘু গুরু ব্যাপারটা এভাবেই আমি দেখি যে সবসময় আমাদেরকে শেখানো হয় লঘু গুরু জ্ঞান নেই, গুরুকে মানো, লঘু ঠিক আছে। তো এখানেও যেন সেই লঘু কম, আচ্ছা থাক, গুরু তারটা করো, তারটা তো অসুবিধাও নেই, রাজনৈতিক দিক থেকেও অসুবিধা হচ্ছে না, মৌলবাদের চাপও তারা নিতে পারছে। এটা এখানে কি মৌলবাদের চাপ নিলে অসুবিধা? এতগুলো ভোট, আর সবচেয়ে বেশি সংখ্যালঘিষ্ঠদের মধ্যে সংখ্যাগুরু হচ্ছে মুসলিম, মানে জৈন, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, পার্সি সবার মধ্যে মুসলিম। ফলে এদেরকে যদি চটিয়ে দেওয়া যায়, এই মৌলবাদকে চটিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে পরে তো ভারী মুশকিল রাজনীতির দিক থেকে একদম। হ্যাঁ, সেটাই বলছি। তো একটা রাজনৈতিক হিসেব তো আছে। তো যাই হোক, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এই এত সুন্দর বক্তব্য পরিবেশে, একদম বাস্তবধর্মী চলচ্চিত্রের মতো, ছবির মতো বক্তব্য। আচ্ছা, কারো যদি কিছু প্রশ্ন থাকে, না হলে আর একজন বক্তা আছেন এই সেশনের জন্য, একাডেমিক সেশনের জন্য, তো আমি তাকে ডেকে নেব। আর পরবর্তী ক্ষেত্রে আফরোজাদির সঙ্গে তো আমার যোগাযোগ আছেই, সবার অনেকেরই যোগাযোগ আছে, আলোচনা হবে এই বিষয় নিয়ে। আপনি অনেক এখনকার আইনের কথা বলেন, কি কি আইন পাস হয়েছে সবগুলোই বললেন, আমরা অনেক জানতাম না, জানা গেল। যাই হোক, আমি পরবর্তী বক্তা দেখে নিচ্ছি ডক্টর ভাস্কর রায় বর্মন। ডক্টর ভাস্কর রায় বর্মন, উনি বিখ্যাত। আপনি শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি। আচ্ছা, আমি কিন্তু ইংরেজিতে পড়বো। হ্যাঁ, অবশ্যই বলুন, কোনো অসুবিধা নেই। যেহেতু আর ঠিক আছে, বলুন। হ্যাঁ, কারণ যেহেতু ইংরেজিতে লিখে এসেছি। হ্যাঁ, ফেমিনিজম ইন সোশি The title, I have changed the title. Movement for Empowering Women in Indian Literature. Okay. As we all know, women empowerment is aimed at inculcating into women a sense of self-worth and an awareness of their right to choose their own requirements and involve themselves in social changes and development. In Western countries, women empowerment is often linked with specific phases of women's rights movement, split into 3 waves. The first wave began in the 19th and early 20th century, where suffrage was a key feature. The second wave that began in the 1960s was concerned with sexual revolutions and role of women
in the society. And the third wave, which began in the 1990s, was concerned with feminism. Now I shall deal with the the present topic in the light of the third wave, feminism. The contemporary feminist literary criticism owes its source to women's movement, which was launched in the late 1960s and continued through the 1970s. The self-transformations of feminist movement over the last several decades, as it engaged with both the critics from without and encounters from without, have engendered a complex proliferation of work which cannot be subsumed under a single category. The feminist movement referred to takes on as its subject the experience of women groaning under the patriarchal tyranny and the long traditions of male rule in society which silenced their voices, distorted their lives, and even went to the extent of treating their concern as peripheral. Even the canon taught at school was predominantly male, and women who graduated under this canon were able to hear recognizable male voices and male points of view, some of which are misogynist, declared universal. However, a literature on women both feminist and non-feminist is nourished on the question with the significance peculiar to itself of the nature and genesis of the oppressions of women and her social subordination. The answer to the question will not likelihood determine our visions of the female and our evolutions of whether it is worthwhile to hope for a sexually egalitarian society. In fact, the question first of all of us, the view of assessing what would have to be changed to achieve a society free from the gender hierarchy. If any intimate male dominance and aggression was thought of as at the root of the expression of oppression of women, then the feminist program should aim at exterminating the offending the sex or require eugenics to modify its characters. The history of feminism in India can be trifurcated into three phases. The first phase began in the mid-19th century at the initiative of the male European colonists who spoke out against the social evils of sati. The second phase
spanned a period from 1915 to Indian independence, when Gandhi integrated the women's movements into the Quit India movement, which inspired the formations of independent women's organizations, centering on the needs of women and family. The third phase predominates the post-independence has focalized the fair treatment of women at home, with marriage at the at the workforce and right to political parity. Despite the progress made by Indian feminist movements, women living in modern India are still exposed to discrimination. India's patriarchal culture has reacted adversely to the issues of gaining land ownership rights, and access to education. The past 2 decades saw a disturbing trend of sex-selective abortions. Indian feminists regard these events as tantamount to social evils that are regarded to be remedied. Now I shall deal with I shall deal with the deal with Shashi Deshpande's novel The Dark Horse No Terror. Perhaps this novel is quite relevant to the discussion. The Dark Horse No Terror by Shashi Deshpande proves the problems of a career of women growing under the marital constraints imposed upon almost all Indian women. The discord and disillusionment of an educated women in a patriarchal traditions that dominates Indian society is dexterously treated in the novel being discussed. The self-explorations of women in the person of Shorita, the protagonist in the novel, constitutes the principal theme around which revolves the whole actions of the novel. In fact, of the novels of Shashi Deshpande more or less deal in broad perspectives with women's self-explorations in the act of struggling for freeing themselves from the limitations palmed off on them by the society, culture, and nature. The Dark Horse No Terror tells of how a lady, Dr. Tripura, her name, is appointed at the study of the rapport between her mother and herself, and on account of her failure to identify herself as a beloved daughter, realizes when she grows up that she ought to select the avenue of medicines to identify herself with and to make her life feasible, pleasant, and comfortable for others around her. As a child, she is full of curiosity, revealed in her playfulness. The novel tells of a marriage broken down and of how Chorita, the protagonist, is successful lady doctor, faces the conflicts as a doctor and as a wife. She in daytime is a popular lady doctor, endearing herself to her passions, and at night feels as if trapped as is an animal by her husband, Manohar,
an English teacher at a small college. The novel begins with Sarita returning after 15 years to her father's house, though she happens to have averred that she would never come back to her father's, but the circumstances compel her to return to her father's house as she finds herself unable to cope any longer with the sexual sadisms of her husband. The rest of her novel is Sarita's reminiscing of her past experience and her trauma. She confesses to her father and her meandering between the past and the present. Her play স্যার has ta- স্যার ভাস্কর yes? বাবু, প্লিজ brief your statement within 5 minutes. Okay. Just I'm going to add it. Okay, thank you. The initial experience in her girlhood days influenced Sarita so heavily that she wanted to become a powerful, dominant person in his life. This made her realize that she could fulfill her ambitions through education. After her school years, she went in for college education. Her neighbors got aware of her professional identity, and the day she walked back to in a plastered coat, which reveals to them her hair being treated as the victim of the accident, which earns her their love and respect. Now, I'm going to add my speech. Just a few words I should like to explain. To say that Sarita is the protest against the male dominations over women. Thank you. ধন্যবাদ ভাস্কর বাবুকে যে তিনি এই মাধ্যমে এসে একটি সুন্দর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য পরিবেশন করলেন। পরবর্তী ক্ষেত্রে আশা করি আমরা শুনবো। আর আমরা নেক্সট সেশনের সময়টা অনেকটা 10 মিনিট পিছিয়ে আছি, অনেকটা মেকআপ হয়ে গেল। তো আমারও কিছু অল্প কিছুক্ষণ বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি এবং কর্তৃপক্ষের কাছে আমি আমার অনুষ্ঠান সঞ্চালনার ভার তুলে দেব। আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন প্রথমেই আমি করিনি, যদিও সময় নষ্ট করে কোনো লাভ নেই, তবু বলি যে উপস্থিত সবাইকেই ধন্যবাদ যারা ছিলেন, যদিও সংখ্যায় কম, এখন প্রথম থেকে অনেকেই ছিলেন। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে এই আমার প্রথম কাজ, পরবর্তী ক্ষেত্রে আরো কাজ করার ইচ্ছে রইল। সবাইকে ধন্যবাদ বিভাগের এবং কর্তৃপক্ষকে। এই সেশনের দায়িত্ব আমি শেষ করলাম। আমি পরবর্তী অধিবেশনের জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে আমি অর্পণ করলাম। অধ্যাপক সুজিত কুমার পালকে আমাদের বাংলা বিভাগের পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। আপনি আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন এবং সুন্দরভাবে একটি সেশন পরিচালনা করলেন আপনি, এবং এই সেশনে যারা বক্তারা ছিলেন তাদের সকলকে আমাদের ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আশা করি সঙ্গে যারা যুক্ত ছিলেন সকলের
এই অধিবেশন ভালো লেগেছে, আপনারা উপভোগ করেছেন। এইভাবে ভবিষ্যতেও আমাদের সঙ্গে আপনারা সকলে যুক্ত থাকবেন। আমরা এইভাবে বিদ্যায়তনিক চর্চার মধ্য দিয়ে আমাদের যাত্রা অব্যাহত রাখবো। আবারও অধ্যাপক পালকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে এই অধিবেশনের এখানে সমাপ্তি ঘোষণা করছি। আমরা পরবর্তী অধিবেশন শুরু করব খানিকক্ষণের মধ্যে, এক্ষুনি শুরু করতে যাচ্ছি। নমস্কার। এবারে আমাদের যে একাডেমিক সেশন হতে চলেছে, এই সেশনের চেয়ার করার জন্য আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক পার্থ সারথী গুপ্ত মহাশয়। স্যার, আপনাকে আমাদের বাংলা বিভাগের এই অধিবেশনে স্বাগত জানাই। আর এই অধিবেশনে যে বক্তারা রয়েছেন তাদেরকেও আমরা বাংলা বিভাগের পক্ষ থেকে স্বাগত জানাচ্ছি। এই অধিবেশন পরিচালনার জন্য আমি অধ্যাপক পার্থ সারথী গুপ্তকে অনুরোধ করছি। Thank you. First of all, I thank the Department of Bangla for having entrusted me with this opportunity to chair the session of this two-day international webinar on post-independence Bharat and women's progress. আশা করি আমার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। May I know whether I'm audible or not? Because we are working right now under very adverse conditions. There is no power, and the weather is inclement right now. So I hope I am audible. Please bear with me if there is a network problem. Am I audible? Yes. Yes, sir. You're audible. Thank you. So welcome to the academic session 1 of the 4th two-day international webinar on post-independence Bharat and women's progress, স্বাধীনতা উত্তর ভারত ও নারী প্রগতি। As we all know that this webinar is part of the international webinar series on independence of Bharatbarsha and Bharatbarsha after independence. That is the broad theme of this international webinar series. And within this matrix, right now we are in the first session of this two-day international webinar on post-independence Bharat and women's progress. Now, in this academic session, we have 4 presentations. We will have 4 presentations. Let me briefly introduce them. The first presenter shall be Ms. Sukanya Ghosh and Dr. Jyotika Tekchandani. It would be a joint paper. Ms. Sukanya Ghosh, research scholar, Amity University, Noida, Uttar Pradesh, and Dr. Jyotika Tekchandani, assistant professor, Amity University, Noida, Uttar Pradesh. So we will begin this session with this joint presentation, which shall be ultimately presented by Sukanya Ghosh, if I'm not mistaken. The second presenter shall be Dr. Sudhi Mandloi, Assistant Professor, Department of History, Vishwabharati University, Shantiniketan. The third presenter shall be Anonna Bhattacharjee, MPhil Scholar, Department of History, Assam University, Silchar. And the fourth presenter shall be Madhumita Malakar, Research Scholar, Department of Indian Comparative Literature, Assam University, Silchar.
the first presentation today, the first paper, in fact, all the papers in this academic session promise a wide variety of themes, ranging from gender, politics, state-sponsored welfare schemes and their impact on women's empowerment, to specific movements emanating from specific regions of the country like Bharat Valley. So these are the diverse themes which we shall engage with in this session. But before I invite the first speaker, this is an earnest request from my end to all the presenters to limit their presentations to 15 minutes, which may leave room enough to accommodate discussion and some dialectics at least, if possible. And above all, please, let us also be empathetic to the conditions in which we are working right now. As you know, there is no power, so and the weather is pretty bad outside. So please limit your presentations to 15 minutes. So the first presenter, I invite the first. May I now first invite the first presenter today, Ms. Sukanya Ghosh, who shall be presenting a joint paper by her as well as Dr. Jyotika Tekchandani. The title of the paper is "The Role of Conditional Cash Transfer Scheme with special reference, with special emphasis on Konyashree Prakolpo in women's empowerment." So over to you, Ms. Sukanya Ghosh. Thank you so much, sir. Am I audible? Yes, you are. Thank you so much. As you have already mentioned, sir, my paper, the title of my paper today is "Role of Conditional Cash Transfer Schemes with Special Emphasis on Konyashree Prakalpa in Women Empowerment." Definitely limit my presentation to 15 minutes only, because I know you people are running short of time and they have to, and all the adversities that you are into. So to begin with, let me state why this special emphasis on Konyashree Prakalpa and what are conditional cash transfer schemes. I'll be speaking in bilingual language because I have seen that there are many people who speak Bengali also and English also. So let me let me expand my scope to bilingual languages. So এখানে আমি বলতে চাইছি যে conditional cash transfer মানে শর্ত সাপেক্ষে টাকা আদান প্রদান বা টাকা প্রদান এখানে শর্ত সাপেক্ষে কেন বলা হচ্ছে, সেটা হচ্ছে কোনো ক্যাটাগরি বা কোনো সেগমেন্ট অফ পপুলেশন তাদের যদি আপলিফটমেন্ট হয় তার জন্য সরকার কিছু টাকা দিচ্ছে তাদেরকে, তাদের সাহায্য করার জন্য। এবং মেন রিজনটা হচ্ছে তারা যদি কিছু কন্ডিশনস ফুলফিল করে দেন এন্ড দেয়ার অনলি তারা কিন্তু এই টাকাগুলো পাবে। মানে যদি কিছু কন্ডিশনস তারা স্যাটিসফাই করতে পারে দেন অনলি দে উইল বিকাম এলিজিবল টু রিসিভ দোজ ফান্ডস। তো এবার এখানে আমি বলছি উইমেন এম্পাওয়ারমেন্ট নিয়ে, বিকজ কন্যাশ্রী প্রকল্প মূলত হচ্ছে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকার এটাকে ইমপ্লিমেন্ট করেছেন বা ইনিশিয়েট করেছেন 2013-এ, এবং সেটা হচ্ছে দুটো কারণ রেখে। একটা হচ্ছে গিয়ে মেয়েদের যাতে পড়াশোনাটা আরো বাড়ানো যায়, আর আরেকটা কারণ সেটা হচ্ছে তাদের বিয়ের বয়সটা যাতে পিছিয়ে দেওয়া যায়। এর ফলে শর্ট টার্ম গোলস, এগুলোকে আমি বলবো শর্ট টার্ম গোলস, কিন্তু লং টার্মে সেটা সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে যে মেয়েদের, বিশেষ করে মায়েদের ক্ষেত্রে, মায়েরা যদি শিক্ষিত হয় তাহলে কিন্তু সন্তান এবং পরিবার ও শিক্ষার দিকে অনেকটা এগিয়ে যেতে পারে। মানে মায়েদের শিক্ষাটাকে বলা হচ্ছে সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ মায়েরাই তো ট্রান্সমিট করে জেনারেলি পড়াশোনাটা। এখানে আমাদের মধ্যে ডেফিনেটলি অনেক পুরুষ অধ্যাপক রয়েছেন এবং অনেক পুরুষ রয়েছেন যারা অবভিয়াসলি পড়াশোনা করেছেন এবং তারা আজকে এই জায়গায় পৌঁছেছেন, কিন্তু জেনারেলি বলা যায় পরিবার দেখাশোনা মানে সন্তান লালন পালনের দায়িত্বটা যেহেতু মায়ের কাঁধে বেশি থাকে, তাই বলা হচ্ছে মায়েদেরকে যদি শিক্ষিত করা যায় এবং মায়েদেরকে যদি সেই ফুটটা দেওয়া যায়, সেই স্ট্রং ফুটহোলটা দেওয়া যায়, তাহলে আলটিমেটলি সেটা সন্তান এবং পরিবারের জন্য অনেক বেশি ভালো হয়। তো এবার আমাদের এখানে যে স্কিমটা আমি বলেই দিচ্ছি যে উইমেন এম্পাওয়ারমেন্ট নিয়ে আমরা এখানে ডিল করছি, এবং উইমেন এম্পাওয়ারমেন্টের প্রেক্ষাপটে আমি বলছি যে কন্ডিশনাল ক্যাশ ট্রান্সফার স্কিমের ভূমিকাগুলো কি। তাহলে একটুখানি আমরা দেখবো যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা কি। আমি ডেফিনেটলি স্লাইড শো দেখাবো, আমার সময়ের মধ্যেই আমি দেখাবো
আমি শুধু একটুখানি কথাটা বলে রাখি আগে, যে ব্যাকগ্রাউন্ড অফ দ্য স্কিমটা হচ্ছে যে আমাদের দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে 70 বছর কিন্তু হয়ে গেছে, কিন্তু যদি আমরা দেখি যে এখনো আমরা দেখতে পাই, এক মিনিট আমি একটু স্ক্রিনটা শেয়ার করি বরং। হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে কি? একটু যদি বলেন, আমার স্ক্রিনটা কি দেখা যাচ্ছে? এখনো দেখা যাচ্ছে না, এখনো দেখা যাচ্ছে না। এবার দেখা যাচ্ছে কি? আমি তো না না না, দেখা যাচ্ছে না। আপনি শেয়ার স্ক্রিনে গিয়ে, হ্যাঁ, শেয়ার স্ক্রিনে গিয়ে আপনি শেয়ারের একটা বাটন আছে, শেয়ার স্ক্রিনে গিয়ে শেয়ার ফুল স্ক্রিন করে তারপরে একটা দেখবেন একটা স্লাইড টাইপের আসবে, ইউ প্লিজ ক্লিক অন দ্যাট। ওখানে একটা শেয়ারের একটা মানে দেখাবে একটা পয়েন্ট, ওটাতে ক্লিক করলে তবেই শেয়ারটা দেখা যাবে। দেখুন তো, এখন বোধহয় দেখা যাচ্ছে মেবি। না, এখনো পর্যন্ত কিন্তু দেখা যাচ্ছে না। হ্যাঁ, এইবারে এসছে, ইয়েস। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, তাহলে এখানে আমি নামটা দিয়েছিলাম বলেই বলছি, রোল অফ কন্ডিশনাল ক্যাশ ট্রান্সফার স্কিমস উইথ স্পেশাল এমফাসিস অন কন্যাশ্রী প্রকল্প ইন উইমেন এম্পাওয়ারমেন্ট। ব্যাকগ্রাউন্ড অফ দ্য স্টাডি যেটা আমি বলতে চাইছিলাম, যে দ্য নিড ফর উইমেন এম্পাওয়ারমেন্ট and to bring them at par with their male counterparts have been dealt with for long. মানে বহুদিন ধরেই কিন্তু আমাদের দেশ, আমি আবারও বলছি, স্বাধীন হয়ে গেছে, 70 বছর হয়ে গেছে, বাট স্টিল মেয়েরা কিন্তু এখনো পিছিয়ে রয়েছে মেজরিটি ক্ষেত্রে। আমি বলছি মানে এখনো কিন্তু সোসাইটিতে, আমাদের সোসাইটি ভীষণভাবে জেন্ডার্ড, ভীষণভাবে স্ট্রাকচার্ড, এবং শুরু থেকেই আমাদের মানে ভারত সরকার কিন্তু প্রথম থেকে মেয়েদেরকে ছেলেদের সাথে অ্যাট পার আনবার জন্য প্রচুর স্কিমস এবং প্রচুর কনস্টিটিউশনাল প্রভিশনস কিন্তু করা হয়েছিল, বাট সেটা এখনো প্রিভেন্ট করছে। এবং আমি বলছি যে জেন্ডার এই জিনিসটা কখন আমরা প্রথম দেখতে পাচ্ছি, ফ্রম দ্য মোমেন্ট আ চাইল্ড ইজ বর্ন। কিভাবে হচ্ছে? নামকরণের মাধ্যমে। কোথাও কিন্তু লেখা নেই যে একটি মেয়ের নাম রাজু হতে পারে না, বা ফর দ্যাট ম্যাটার রাহুল হতে পারে না, আর একটা ছেলের নাম পিঙ্কি হতে পারে না। বাট এই যে নামকরণ দিয়ে জেন্ডার এই প্রসেসটা শুরু হয়, তারপরে টয়েস, খেলনা দিয়ে একটা মেয়ের জন্য আনা হচ্ছে পুতুল, ছেলেকে দেওয়া হচ্ছে বন্দুক, মানে শুরু হয়ে যাচ্ছে জেন্ডার, এবং সেটা আজন্ম চলতে থাকে। সো মাচ সো যে এখনো কিন্তু অনেক দেশে ইনফ্যান্টিসাইড, ফিমেল ইনফ্যান্টিসাইড, এবং তারও আগে ফিটিসাইড যেটাকে বলা হয়, মানে কন্যা ভ্রূণ হত্যা, সেটা কিন্তু ভীষণভাবে প্রেভেলেন্ট। কিরকম ভাবে হয়? রাজস্থানে কয়েকটা জায়গাতে এখনো দেখা যায় যে যেই শুনছে কন্যা সন্তান হয়েছে, দ্য মোমেন্ট কন্যা সন্তানের জন্ম হয়েছে, তাকে গরম জলে চুবিয়ে দেওয়া হচ্ছে মেরে ফেলবে বলে। তো এই যখন উইমেনদের কন্ডিশন, তাদেরকে এম্পাওয়ার করার প্রচেষ্টার জন্যই কিন্তু আমাদের ভারত সরকার অনেকগুলো এবং অনেক স্কিমস আনে, তার মধ্যে কন্ডিশনাল ক্যাশ ট্রান্সফার স্কিম একটা। ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট এই পদাঙ্ক অনুসরণ করে 2013-এ কন্যাশ্রী প্রকল্প ইনভেন্ট করেছেন বা ইন্ট্রোডিউস করেছেন দুটো অবজেক্টিভ নিয়ে। একটা হচ্ছে উইমেনদের এডুকেশনাল লেভেলটা বাড়াতে হবে, আরেকটা হচ্ছে তাদের ম্যারেজের যে এজ, বৈবাহিক যে এজ, সেটাকে যাতে আরো বাড়িয়ে দেওয়া যায়, মানে পিছিয়ে দেওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে আমি কয়েকটা স্কিমের কথা বলছি, জাস্ট একটু আমি আইডিয়া দিচ্ছি। যেমন বাংলাদেশেও কিন্তু কন্ডিশনাল ক্যাশ ট্রান্সফার স্কিম আছে, এটা মহিলাদের জন্যই,
ফিমেল সেকেন্ডারি স্টাইপেন্ড অ্যান্ড অ্যাসিস্ট্যান্স প্রোগ্রাম। 1994-এ এটা ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছিল, গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল এটা ইন্ট্রোডিউস করেছে, এবং পার্টনার্স ছিল হচ্ছে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক। একটি মাত্র মানে একজন পার্টনার হচ্ছে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, আরো অনেক পার্টনার্স ছিল। এবং এখানে যেটা দেওয়া হচ্ছে যে মেয়েদেরকে কিছু স্টাইপেন্ড বা টিউশন অ্যালাওয়েন্স দেওয়া হয়, যদি তারা কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিছু কন্ডিশনস ফুলফিল করে তাহলে তারা এই টিউশন এবং স্টাইপেন্ড অ্যালাওয়েন্সটা পায়। এর ফলে যেটা করা হচ্ছে সেটা হচ্ছে তাদের এনরোলমেন্ট রেটটা যাতে বৃদ্ধি পায় এবং রিটেনশন রেটটাও যাতে থাকে, এইটা একটা দিক। আরেকটা দিক হচ্ছে যাতে তাদের বিবাহের জীবনটা মানে বিবাহের এজটা পিছিয়ে দেওয়া যায় এবং তার সাথে চাইল্ড বিয়ারিং এজটাও যাতে একই সাথে পিছিয়ে যায়। মেক্সিকোতে এটা ভীষণ বিখ্যাত, প্রোগ্রেসা বা অপরচুনিদাস। মানে 1997-এ প্রোগ্রেসা নামক যে স্কিমটা মেক্সিকান গভর্নমেন্ট লঞ্চ করে, সেটাই 2004 সালে অপরচুনিদাস বলে মানে তখন থেকে বলা হয় আর কি। এটা হচ্ছে এখানে কিন্তু কোনো উইমেনদের জন্য আলাদা কোনো স্কিম নয়, যারা পুয়ার ভীষণ গরিব এবং অসহায় সেই ফ্যামিলিকে ক্যাশটা ডাইরেক্টলি দেওয়া হয় যদি তারা কিছু কিছু ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করে। এর দরুন পভার্টি অ্যালিভিয়েশন এবং যাতে পভার্টি বা দারিদ্র যাতে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে না পৌঁছয় সেই চেষ্টাই করা হচ্ছে। এবং এর মধ্যেই রয়েছে হচ্ছে স্কুলের এনরোলমেন্ট রেট যাতে বাড়ে এবং এডুকেশনাল লেভেল যাতে বাড়ে, সাথে হচ্ছে চাইল্ড লেবার সেটা যেন না হয়। ব্রাজিলে যেটা আরেকটি ভীষণ বিখ্যাত স্কিম সেটা হচ্ছে বোলসা ফ্যামিলিয়া। 2003-এ এটাকে লঞ্চ করা হয় ফেডারেল গভর্নমেন্ট অফ ব্রাজিলের দ্বারা। এটা হচ্ছে ওই একই ব্যাপার, পুয়ার ফ্যামিলি যারা গরিব তাদের যাতে দারিদ্রতা কমে সেই কারণে ইকোনমিক হেল্প দেওয়া হচ্ছে, একই সাথে নিউট্রিশনাল বা হেলথ ফ্যাসিলিটিস গুলো এদেরকে প্রোভাইড করা হয়। আর দেখা হয় যাতে জেন্ডারদের মধ্যে যে বিভাগগুলো মানে নারী পুরুষ সেটা যাতে না থাকে। কিন্তু আবারও বলছি, আমরা এই তিনটে আমি জাস্ট এখানে দিয়েছি ইন্টারন্যাশনাল লেভেল কন্ডিশনাল ক্যাশ ট্রান্সফার স্কিম, এগুলো কিন্তু পুরোপুরি মেয়েদের জন্য না, সেভিং দ্য স্কিম ফর বাংলাদেশ। মানে আমার কাজের সূত্রে আমি দেখেছি প্রচুর স্কিমগুলোর মধ্যে এই বাংলাদেশ ছাড় এবং পাকিস্তানে একটি, এই দুটি ছাড়া কিন্তু আমি আর কোনো সেরকম মহিলাদের জন্য ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে পাইনি, বিশেষ করে ডেভেলপড কান্ট্রিজে। ওয়্যারিন আমাদের ইন্ডিয়াতে প্রচুর এরকম স্কিম আছে। এখানে আমি তিনটে স্কিমেরই নাম নেব, তিনটে ভীষণ বিখ্যাত স্কিম। একটা হচ্ছে হরিয়ানা লাডলি স্কিম, 2005 সালে এটা ইন্ট্রোডিউসড হয় স্টেট গভর্নমেন্ট অফ হরিয়ানা, এবং ধীরে ধীরে লাডলি স্কিম এখন অনেকগুলো কিন্তু রিজিয়নসে বা অনেকগুলো স্টেটে ছড়িয়ে পড়েছে। এটা হচ্ছে কি মেয়েদের জন্য, মানে যে মেয়ে সন্তান বা কন্যা সন্তানরা হরিয়ানাতে থাকে তাদের জন্য এই স্কিমটি। প্রথমটা হচ্ছে মেল ফিমেল সেক্স রেশিও যাতে বৃদ্ধি পায়, মানে ফিটিসাইড এবং ফিমেল ইনফ্যান্টিসাইড যাতে রোধ করা যায়। আরেকটা হচ্ছে সেক্স সিলেকশন, আমি একটু আগেই বলেছি যাতে নারী পুরুষের মানে রেশিওটা যাতে বজায় থাকে তার জন্য। আরেকটা হচ্ছে মেয়েদের লিটারেসি রেট যাতে বৃদ্ধি পাওয়া যায়। পরেরটা হচ্ছে বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও, এটা শুরু হয়েছিল 2015-এ পানিপতে, মানে হরিয়ানার পানিপতে। এখন এটা অনেক স্টেটেই রয়েছে। জানুয়ারি 22, 2015-এ গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এটি লঞ্চ করে এবং এর প্রধান যে উদ্দেশ্য সেটা হচ্ছে মেয়েদের যে একটা খারাপ কন্ডিশনে পড়তে হয়, বিকজ এখনো অনেক ফ্যামিলিতে কন্যা সন্তান জন্মানোটাকে কিন্তু একটা কার্স বা অভিশাপ হিসেবে ধরা হয়, যাতে সেইটা না হয় সেই কারণে সেই ডিসক্রিমিনেশনটা যাতে অ্যাটলিস্ট রোধ করা যায় সেই চেষ্টা। আরেকটা হচ্ছে চাইল্ড সেক্স রেশিও, সেটাকে যাতে ইমপ্রুভ করা যায়। আরেকটা হচ্ছে ফিটিসাইড অ্যান্ড ফিমেল ইনফ্যান্টিসাইড যাতে রোধ করা যায়। আরেকটা হচ্ছে চাইল্ড ম্যারেজ যাতে প্রিভেন্ট করা যায়। সেই প্রসঙ্গেই বলি যে যার উপর আমার আজকে মেন জোর দিয়ে আমি ছিলাম যে সেটা হচ্ছে কন্যাশ্রী প্রকল্প। 2013 সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এটা লঞ্চ করেছে। দুটো মেন অবজেক্টিভস, একটা হচ্ছে চাইল্ড ম্যারেজ সেটাকে রোধ করা, আর একটা হচ্ছে এডুকেশনাল লেভেলকে ইনক্রিজ করে দেওয়া। সব থেকে যেটা ভালো এই স্কিমের দিকটা, ক্লাস 8-এ যখনই একটি কন্যা মানে পড়তে যাচ্ছে ক্লাস 8-ও, সঙ্গে সঙ্গে তাকে কিন্তু কিছু টাকা দেওয়া হচ্ছে, মানে টাকা পাওয়ার শুরু তার ক্লাস 8 থেকে হয়ে যাচ্ছে। এবং যখন সে কলেজে পৌঁছচ্ছে, যদি সে আনম্যারিড থাকে তাহলে তাকে এককালীন 25,000 টাকা দেওয়া হচ্ছে। প্রথম যেটি ওই ক্লাস 8 থেকে 12 অব্দি সেটা হচ্ছে কন্যাশ্রী 1 K1, আর পরে যেটা 25,000 টাকার কথা বলছি সেটাকে বলা হচ্ছে K2। রিসেন্টলি মানে ডিসেম্বর 2021-এ K3 চালু করা হয়েছে।
সেটা হচ্ছে যদি কোনো মেয়ে উচ্চশিক্ষায় যায় তাহলে কেউ যদি কলা বিভাগে পড়ে মানে আর্টস বা কমার্স, তাহলে সে প্রত্যেক মাসে 2000 টাকা পাবে। আর যদি কেউ সায়েন্স নিয়ে পড়ে তাহলে সে প্রত্যেক মাসে 2500 টাকা পাবে। এটা হচ্ছে হায়ার স্টাডিজ এর জন্য, মানে মাস্টার্স এর জন্য। তো এই স্কিমটা এখানে ভীষণ পপুলার, অসম্ভব পপুলার হয়েছে, বিকজ এই টাকাটা এতগুলো করে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু আমার যেটা জোর যে এখানে যে দেওয়া হচ্ছে, যে একটা কারণ হচ্ছে যাতে আনম্যারিড থাকে, আরেকটা হচ্ছে বাচ্চা যাতে আরো পরে হয় এবং তাদের পড়াশোনাটা যাতে ঠিক মতো থাকে। আমি আমার কাজের সূত্রে কিন্তু দেখেছি যে অনেকেই আনম্যারিড থাকছে, এক তো কিছু কিছু বাজে কাজ হচ্ছে, যেরকম বিয়ে করেও লুকিয়ে যাচ্ছে যাতে টাকাটা পায়, সেটা একটা দেখা যাচ্ছে। আরেকটা যেটা ভীষণ হচ্ছে, হয়তো আনম্যারিড থাকছে, কলেজে ঢুকছে, 25,000 টাকা পেয়ে যাচ্ছে, যেই পাচ্ছে সে এবার বিয়েটা করে নিচ্ছে। বিকজ আমাদের মুখ্যমন্ত্রী আরেকটিও স্কিম তৈরি করেছেন এরই সাথে, সেটা হচ্ছে রূপশ্রী। মানে একটা নির্দিষ্ট বয়স অব্দি, 18 বছর বয়স অব্দি কেউ যদি আনম্যারিড থাকে তাহলে তাকে বিয়ের জন্য রূপশ্রী স্কিমের অধীনে 25,000 টাকা দেওয়া হচ্ছে। ফলে এই কন্যাশ্রীর 25,000 এবং রূপশ্রীর 25,000, 50,000, নট আ ম্যাটার অফ জোক, 50,000 টাকাটা পেয়ে কিন্তু সে বিয়ে করে ফেলছে। এরকমও প্রচুর কেস দেখা যাচ্ছে। সেগুলো লুপ হোলস, মানে যে পারপাসে দেওয়া হচ্ছে সেই পারপাসটা হয়তো ফুলফিল হচ্ছে না। তো একই সাথে আমি দেখছি যে ডেফিনেটলি আরো যেটা দেখা যাচ্ছে, ভীষণ ভীষণ ডিপেন্ডেন্ট হয়ে পড়ছে অনেকে স্কিমটার জন্য। শর্ট টার্ম গোলস যেটা, যে ইমিডিয়েটলি হয়তো কয়েক বছরের জন্য রোধ করে দেওয়া গেল বিয়েটা, বা পড়াশোনাটা একটুখানি এগিয়ে গেল, কিন্তু পড়াশোনা মানে কলেজে এনরোলমেন্টটা তো হচ্ছে, সত্যি শিক্ষা আসছে কিনা সেটা কিন্তু একটা কোশ্চেন মার্ক। তারপরে লং টার্ম বেনিফিটস হচ্ছে কিনা জানা যাচ্ছে না। অবভিয়াসলি মাত্র 9 বছর হয়েছে স্কিমটা লঞ্চড হয়েছে, এখনই যে সবাই চাকরি পেয়ে ভীষণ ভালোভাবে দাঁড়িয়ে পড়বে সেই সময় আসেনি, বাট স্টিল ইটস স্টিল দেয়ার, যে এখনো কিন্তু লং টার্ম জেনারেটিং গোলস যেটা, সেটা কিন্তু আমরা দেখতে পাইনি ততটা। ফলে শুধু এডুকেশন না, জোর দিতে হবে এমপ্লয়েবিলিটির দিকে, সেইটা খুব বেশি হয়েছে বলে অন্তত দেখা যাচ্ছে না, মানে সেই লেভেল অফ এমপ্লয়মেন্ট। আর আরেকটা হচ্ছে যে টাকাটা হয়তো নেওয়া হচ্ছে কিন্তু বিয়ের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হচ্ছে, বা হয়তো দেখা যাচ্ছে টাকাটা নিয়ে ছেলে যে রয়েছে পরিবারে তার পেছনে খরচ করা হচ্ছে, এবং অনেক সময় হয়তো বাড়ির ইন জেনারেল খরচ করে দেওয়া হলো, হয়তো একটা ঘর তৈরি করে দেওয়া হলো, বা বাড়ির লোকের কিছু দরকার, সেই দরকার ইউজ করে দেওয়া হলো। ফলে সত্যি এটা উইমেন এম্পাওয়ারমেন্টে লিড করছে কিনা সেটার প্রমাণ কিন্তু পুরোপুরি এখনো পাওয়া যায়নি, যদিও মুখে অনেকে অনেক কথাই বলছে। সো কনক্লুশনে এটুকু বলতেই পারি যে এই মুহূর্তে আমাদের দেখা উচিত যে যে পারপাসের জন্য টাকাটাকে দেওয়া হচ্ছে, মানে উইমেন এম্পাওয়ারমেন্ট, সেইটা সত্যি হচ্ছে কিনা। ফলে জোর দিতে হবে এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশনের ওপরে। আরেকটা দেখতে হবে বেশি মাত্রায় যেন নির্ভরতা না আসে, কারণ স্কিমটার উদ্দেশ্য কিন্তু মহিলাদেরকে বা মেয়েদেরকে স্বনির্ভর করা। সেটা করতে গিয়ে যদি নির্ভরতা আসে তাহলে তো বুমেরাং হয়ে যাচ্ছে পুরো। আরেকটা হচ্ছে যে ফোকাস করতে হবে যে সত্যিকারের এই স্কিমটার জন্য ফ্যামিলি বা সোসাইটির মহিলা বা মেয়েদের ওপর যে ফিলিংসটা, সেটা চেঞ্জ হচ্ছে কিনা সেটা কিন্তু দেখতে হবে আমাদের। ঠিক আছে, তো আমার বক্তব্য এটাই ছিল যে এই স্কিমটাকে নিয়ে। তো এটাই আমার বক্তব্য। এবার যদি কিছু আপনারা বলেন তো সেটা ঠিক আছে, মানে বলতে পারেন আর কি, আমার তরফ থেকে। হ্যালো। Thank you. Thank you, Ms. Sukarna Ghosh, for that presentation. It was very brief and very succinct. Now, I think it would be better if we go for the questions and interactions at the end of this session. Will that be okay, or would you like discussions? Actually, Okay, so actually I'm in a class now, so এখন যদি আমাকে একটু প্রশ্নগুলো করা হতো তাহলে একটু বেটার হতো। So this session is open to questions now. If you have any questions, any queries, please go ahead. Please feel free to ask questions. If you have any doubts, any clarifications from the speaker or from any of the presenters. I mean, any of this. This is a joint paper. Does anybody have any questions?
So it seems No questions, well, I if you guess. have any questions, you can always email the concerned speaker. I'm sure she will address your queries. Definitely, sir. Definitely. Okay, then, thank Okay, you. thank you so much. Thank you, Thank you Shuparna so Ghosh, much for then. your presentation. Thank you. Thank you. So we now move on to the second paper of this session. In this paper, in the last paper, we've seen we were engaging with a social service scheme. We were engaging with a social service scheme taken up for the purpose of uh, the model, a specific program of promoted by the state for a welfare scheme. Now, the second presentation is slightly on a more general, topic, particularly to do with politics and gender. So the title of the paper is Gender and Politics, Dalit Women in Post-Independence Maharashtra. So the presenter is Dr. Sudhi Mandloi, Assistant Professor, Department of History, Vishwabharati Vishwavidyalaya, Shantiniketan. So, Dr. Sudhi, over to you, ma'am. Thank you, sir. Am I audible? Yes, you are. Please go ahead. Yes, as you already announced the title of my paper, so I'll try to finish my presentation within 15 minutes. This Thank paper you. is an attempt to provide an insight on the space that Dalit women have created for themselves in the post-independence Maharashtra. It examines the various predicaments of Dalit women and also investigates the elements that have contributed to the growth of Dalit feminism in the later half of the 20th century. Uh, Dalit women are directly affected by caste, gender, poverty, backwardness, and other social disadvantages. And because of their social standing in the caste order, they had to face many oppressions, unlike their contemporaries. However, Dalit women were politically motivated since the colonial period due to the effective leadership of Jyotiba Phule and Dr. B.R. Ambedkar in Maharashtra. They prompted them to take part in the Dalit movement during the colonial period. It was education and the legacy of Ambedkar's movement that mobilized Dalit women to fight for their rights. As a result, they became politically conscious, which enabled them to participate more actively in the various movements after independence. So this paper argues that while Dalit women engaged in the political realm in post-independence Maharashtra, concerns of Dalit women were largely ignored within the larger framework of both the mainstream feminist movement and Dalit movement. And Dalit feminists believed that the mainstream feminist movement was hierarchical, whereas the Dalit movement was patriarchal. So they expressed resentment against internal as well as external patriarchy. So I have divided my paper into two sections. This first section deals with the women movement issues of the women movement in post-independence scenario, and the second section deals with the political participation of Dalit women in the three major movements in Maharashtra. So the independence of India, yes, oh. The independence of India shows a new era of hope and possibility, and Indian women hoped for greater share of autonomy and freedom within the democratic provision of the constitution. And the first 2 decades after the colonial rule were full of optimism. Consequently, the Hindu Marriage Act, Divorce Act, Adoption Act, Dowry Acts were enacted, and women organizations like All India Women Conference still continues to exist. However, there were two more national organizations of women. National Federation of Indian Women, which was formed in 1954, and All India Democratic Women's Association, which was formed in 1981. And all these organizations have different view about the role of women as a social group. After India gained independence from the British, it was the Congress party that came to the power and formed the government. The government made certain attempts to fulfill the promises it had made to women during the pre-independence period. And while framing the Constitution of India, it included the very important aspect of equality of man and women in all spheres of life, especially through Article 14, 15, 16, and 17, which deals with the abolition of untouchability.
For the women with definite memories of pre-independence society and of the freedom struggle, this acceptance of gender equality in the constitution was in one way was the fulfillment of a dream of women's entitlement to an independent identity. And also a number of administrative bodies were set up for the creation of opportunities for women. However, the movement after uh, 2 decades of independence was little sluggish. In Maharashtra, the women's movement started in the late 1960s. A number of women in Maharashtra participated in anti-price rise agitations in the 1970s. A united anti-price front was formed in 1973 to mobilize women against inflation. It attracted women on a wider scale. The anti-price rise agitation in Maharashtra were the direct result of the drought and the famine condition that affected the rural Maharashtra, and that led to a sharp price rise in urban Maharashtra. And within no time, a mass women's movement for consumer protection emerged, and that demand was made to the government to fix minimum prices and to distribute essential commodities. So, massive groups of women between 10 to 20,000, they held demonstration at government offices, houses of members of parliament, merchants, and those who could not get out of their homes, they expressed their support by beating thalis and rolling pins. And this movement, after the bifurcation of the Bombay province, was spread to Gujarat, and it acquired a new name called Nav Nirman Bharat. And it began with the student participation, but soon it became a middle class movement, and thousands of women also joined it. However, in the rural areas, also one of the very famous movement in post-independence Maharashtra was the Shahada movement, which was started in Dhulia district, which was a Bhil tribal landless laborers movement against the exploitation of tribal landless laborers by non-tribal landowners. So it began as a protest, and soon it involved um left parties also, and women's from different districts of Maharashtra have also joined this movement. Now, women started realizing that the constitutional promise of equality did not by itself resolve the equality questions, especially in a country as diverse as India, which comprises different religions and cultures. And the women's movement and the women's organization did not know how to deal with the problems of women belonging to different social groups. Now, International Women's Year was declared in the year 1971. And after that, a report was published on the status of women in India in 1974. The title of the report was Towards Equality. And that report brought about a significant change in the course of the women's movement in India. It facilitated the second wave of feminism in India. The primary focus of the members of the committee was to build up a comprehensive review of the rights and status of women in India, with special reference to education and employment, the indicators of development in the constitution. However, this report not only offered a reality check on the condition of women in India, but it also unraveled the dissatisfaction of women with the existing model of development and the process of modernization. So, as the women's movement started growing as a strong voice in the 1970s during the second wave of feminism, it took up issues like domestic violence, sexual atrocities, dowry, amendment of law, etc. However, the nature of these issues reveals that the protagonists were the upper caste and the middle class women. This is not to deny the crucial importance of these issues, but to note that these issues do not focus on changing social structure. So, in this discourse of women's movement, complexities arising out of caste and religion was almost absent. Uh, this wave of feminism, that is the mainstream feminism, largely represent the voice of educated upper class, middle class women. In addition to that, the problems of rural women were absent also. The preoccupation of the rural women will be finding employment, fuel, fodder, water, grazing ground, etc. So, how has the women's movement looked at these issues? Even as a casual look at the movement brings home the fact that the constituency of the movement mainly consisted of urban, elite, educated, upper class women. However, they have touched upon the issues concerning gender discrimination, gender equality, socioeconomic backwardness,
affecting the different social groups, but they did not go into the deep. So Dalit women's problem cannot be understood properly unless the question of caste is addressed. Women's group, political parties, and various pressure groups somehow did not take into consideration the caste factors, which was affecting the question of Dalit women. So if we talk about the mainstream feminist movement, the Dalit feminist has raised this one fundamental question that their issues were sidelined or marginalized by the mainstream feminist movement, and that has provided the background, in one sense, for the rise of the Dalit feminism in India in post-independence scenario. And similarly, if we trace the cause of the Dalit movement in Maharashtra, the Dalit feminists argued that the Dalit women were the active agents of change in the various movements launched in pre-independence scenario. They have participated in the three main major political movements, and the first most crucial movement in which Dalit women have participated in post-independence scenario was the landless struggle, which was also called the Bhumihin Satyagraha. And the main motive of this movement that land should be given to those who are landless. It was launched in 1954. It began with 2 districts, but by the second phase of the movement, when after the foundation of the Republican Party of India, which was envisioned by Dr. P.R. Ambedkar, this movement has spread to almost all the districts of Maharashtra. Though this movement was launched under the leadership, the male Dalit leadership, but one of the notable feature of the movement was that Dalit women, along with Dalit men, participated wholeheartedly in the movement for livelihood rights. This movement addressed raised the land question, demanded the allocation of forest land, common property, wasteland, and grazing land for landless Dalits. So the Dalit women, they have participated in this movement not only for their livelihood rights but also to remove the socio-economic backwardness. The various leaders, Sitabai, Geetabai, Gaikwad, Shuparna Shalve, Meena Jadhav, Shantibai, they were the prominent leaders who have participated in this satyagraha. They mobilized thousands of women in major districts of Maharashtra. They also participated in the demonstration and protest marches organized during the movement. And to mobilize the women, they coordinated with each other at every level, from village to the city level. And this movement was remarkable for a large number of women's participation in it. One crucial event took place in 1964 when the Republican Party of India gave a call to gather at Lal Killa to assert for their land rights, and they submitted demands before the government, like the government should give wasteland to landless sections, the law should be amended and it should accommodate the real tiller, living condition of slums areas has to be improved, etc. So in this protest, which was organized under the leadership of the Republican Party of India in December 1964 at New Delhi, around 3,40,000 people have participated in this protest, and many of them were imprisoned by the state, including Dalit women. And this satyagraha also witnessed massive atrocities in which women had to face the repression of the state agencies. Now, the question which was raised by Dalit feminists was that they were satisfied with the fact that Dalit women participated and mobilized many women during the struggle, but they did not get recognition for the efforts or the courage displayed by them in terms of leaderships also. So they were not recognized. Their leadership was not recognized. The entire credit went to the Dalit leaders. Now, the second significant movement in which Dalit women have made their mark was the Dalit Panther movement, which was organized on the lines of the revolutionary American, the Black Panther movement. This movement began in 1970s, and it represented the fundamental socio-economic anxieties of Dalit in Maharashtra by questioning the state agency. Now, this movement initially began as a literary movement, and in this literary movement, the Dalit educated youths, including Dalit women also, they have rejected the mainstream Marathi intelligentsia who only were speaking about the upper caste, and they have completely neglected the issues concerning the Dalits.
So through this movement, they wish to express their feelings of pain, humiliation, and oppression in their style. The Dalit literature, though, if we trace the history of the Dalit literature, we'll find it in the 1960s. But 1970 or the Dalit Panther movement was crucial from the perspective of Dalit women because many Dalit women writers have began to write, and they emerged as authors. They began to write in magazines. They have written their autobiographies: Meenakshi Moon, Urmila Pawar, Asha Thorat, and then Baby Kamble. They all have begun to write, and they address the issue of patriarchy, which has been overlooked by Dalit men. So this was the emergence of Dalit women writers who depicted their sufferings and wrote about internal and external patriarchy. So in this Dalit Panther movement, and especially the literary movement, which began in the 1970s, the Dalit women writers have played a very crucial role. They revealed the pain and the agony and the humiliation, the violation of their rights. They wrote about both the internal and the external patriarchy. And the third important movement in which both Dalit men and women have participated remarkably in post independence Maharashtra was the Namantar movement. The fundamental debate that emerged during this movement was that the Marathwada University should be named as Dr. Ambedkar University, because it was the idea of Dr. Ambedkar to construct the university in this region, as it was one of the most backward regions of the state, with approximately 9,000 villages, with over a third of its population living below the poverty line and almost two-thirds illiterate. So it was because of this region, this place was chosen. But the upper caste student community objected to this renaming of the university in the name of Dr. B.R. Ambedkar, and the student committee and the Panther leaders, they continued their agitation, rallies, demonstrations to name the university. However, in 1978, Sharad Pawar became the Chief Minister of Maharashtra, and he passed a resolution stating that the Marathwada University should be renamed as Dr. B.R. Ambedkar Marathwada University. And this declaration resulted into the various protests, and the violence has erupted in the Marathwada region. Caste prejudices were strong in the region, and the student community was divided along caste lines, with the Dalit students on the one side and the non-Dalit students on the other sides. And the situation became tense because the agitators, first of all, targeted the government property, and soon the violence spread to the different rural and the urban areas where Dalits were attacked brutally. So, in this movement, also the participation of the Dalit women student was a significant feature. They also faced the atrocities and the violence, but continued to stand up for the cause. So these were the three significant movement in which participation of Dalit women was remarkable. So they were politicized, they were politically conscious, but the main issue which was raised by Dalit feminists was uh, that they were sidelined, or their issues were marginalized in terms of leaderships, also in terms of decision making. Also, they were politically marginalized. They were the active agent of social change in these movement, but they did not get proper recognition in terms of leadership, in terms of decision making. So to conclude, I would say that um, it is that a mixed scenario emerged in post independence years. Dalit women did attain progress in some respects. They became the active agents in the major movements. Their participation in terms of number has increased remarkably in post independence politics. There is a slight improvement in the percentage share of the women parliamentarians, also from the Dalit background. Uh, 73rd Amendment Act also has greatly contributed to the political empowerment of women, and more specifically, the women belonging to the socially disadvantaged, marginalized, underprivileged, excluded
groups, but there were some limitations also. Like if we see the data, Indian data on the trends in participation at nationalist and at the state level of governance, that shows that they are underrepresented if we compare their data with Dalit men and the non-Dalit women. Similarly, at PRIs, at the local governance also, these elected Dalit women were subjected to the gender biases, patriarchal chauvinism, differential treatment even in the constitutionally set up PRI. As they are largely illiterate, poor, so these factors affected their participation in terms of decision making. And Dalit feminists contended that the Dalit women were invisible as leaders in these movements due to Dalit patriarchy. And they also argue that Dalit male leaders suppressed the autonomous emergence of Dalit women in the post-Ambedkar era. So these were the two main factors, like the indifference of the mainstream women's movement, and also the issues which were overlooked by the Dalit movement, that has provided a kind of or that has facilitated the rise of Dalit feminism. And as Samita ma'am has also said, that various autonomous groups and organizations have emerged. And in Maharashtra also, the first autonomous Dalit organization at the nationalist level was founded by Ruth Manorama in 1995, National Federation of Dalit Women, and Dalit Mahila Sangathan was also formed by Dalit women in Maharashtra. So these autonomous groups and organizations now begin to address the issues which were largely overlooked by the mainstream women movement and also the Dalit movement. So they address the issues of both the patriarchies, the internal as well as the external. Thank you. Thank you, Dr. Sudha. Thank you, Dr. Sudhi Mandloi, Assistant Professor, Department of History, Vishwa Bharati, Shantiniketan. It was a very, very informative paper. At first, grazing the history of women's movement in India during the era of the second wave feminism, and it highlights how the Dalit voices struggle to assert themselves amidst mainstream feminist movements. So, if there are any questions which would be addressed to Dr. Sudhi. Well, Dr. Sudhi, I'm sure she is there with us. You can also, if you have any questions, brimming in your mind, you can always ask them at the end of the session. If you have them right now, please do ask. If not, then we can wait till the end of the session. Then we can get back to her once again. Is that okay, Dr. Sudhi Mandloi? Yes, sir. Perfectly all right. Okay. So shall we move over to the next presenter today? So we've had two presentations on one was on social service schemes, one was on mainstream gender and politics pertaining to mainland India as such. But from mainland India, we now move over to the Northeast, and we will look at we will be looking at a particular case study pertaining to Barak Valley of Assam. So the next presentation is by Ananya Bhattacharjee, MPhil Scholar, Department of History, Assam University, Silchar. And the title of her paper is Freedom Movement and Beyond, a case study of Barak Valley women's organizations with special reference to manuscripts relating to Mohila Shangho, Silchar. So over to you, Ms. Ananya Bhattacharjee. Thank you, sir. Good afternoon, everyone. I'm going to present my paper on the topic Freedom Movement and Beyond, a case study of Barak Valley Women Organization with special reference to manuscript relating Mohila Shangho Silchar. Manuscripts are the handwritten documents of the past. The present paper is based on handwritten manuscript.
The manuscript is an account book of Mohila Sangho. Mohila Sangho was established in the year 1930. The founder of this organization was Suprabha Dotto. Few information gathered from the account book of Mohila Sangho where the aim of this Sangho was to take active part in freedom movement. Any adult woman could accept membership of this Sangho. Membership fee for each Sangho was 4 annas. It was compulsory to take an oath before filling a form for obtaining membership of Mohila Sangho. A number of songs are available in the account book of Mohila Sangho, and it is necessary to mention here that these songs played an important role in spreading the message of freedom struggle throughout the country. A few songs depict Mahatma Gandhi as the theme. Suprabha Dotto copied altogether 32 songs. Among this, number of patriotic songs are 4. Now, I will focus on the activities of Mohila Sangho. It may be safely asserted that in the historical and cultural context of 1930s, the manuscript under consideration is significant for more reasons than one. Firstly, the account book of Mohila Sangho Silchar is a living testimony to epochal strides made by the women of Silchar under the leadership of Suprabha Dotto. Not to speak of a marginal township like Silchar, in those days, even in big cities like Kolkata and Mumbai, such women organizations were also handful. Secondly, records at hand show that till 1921, that is the arrival of Mahatma Gandhi at Silchar, even educated women at Silchar were barred from public appearance. Role played by Mohila Sangho has to be appreciated in that context. Thirdly, the scripts also reflects the kind of social bond that existed in Diden Silchar. Last but not the least, important aspects associated with the scripts is the wave of nationalist favor that was prevalent in a far-flung township like Silchar in the 1930s. Now, I would like to look at women organization of Silchar at post-independent period. After independence, a number of organizations were established at Silchar with different objectives. Firstly, Mohila Samiti. Mohila Samiti was established in the year 1948. The main objectives of this Samiti was to spread women education. By the initiative of Mohila Samiti, Malugram Balika Vidyalaya was established in the year 1950. Next, Kachar Jela Tran Samiti. Kachar Jela Tran Samiti was established in the year 1960 with an aim to provide relief to the language right victims who took shelter in Barak Valley. Last, Bangladesh Mukti Juddha Sahayak Samiti. It was set up in the year 1971. The members of this Sangho distributed relief among the refugees during the Liberation War of Bangladesh who took shelter in India. To sum up this topic, women are now conscious about their role in social upliftment. Nowadays, a number of word-based women organizations are working to establish their rights as Silchar. From time to time, the members of this organization raise their voice on different issues. These organizations are also working in cultural and literary fields. That is all I wanted to say about. Thank you for listening. Sir? Hello, sir? হ্যাঁ আছেন আছেন স্যার আছেন হ্যাঁ স্যার, আমি আমার শেষ করে দিয়েছি বক্তব্য, মানে হ্যাঁ হ্যাঁ সবটা শুনতে পেয়েছি স্যার আছেন ওই এক্ষুনি জয়েন করছেন মানে উনি আছেন অবশ্য পার্থবাবু কি জয়েন করেছেন? হ্যাঁ আমি আছি, এখানে একটা প্রবলেম হয়েছিল বলে আমি কানেক্ট করতে পারছিলাম না এখন। ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে, আপনি কন্টিনিউ করুন। থ্যাংক ইউ মিস অনন্যা ভট্টাচার্য
for your presentation. We now move on. Let's move on to the next presenter. We can take up the questions after all the presentations. Is that okay, Ms. Ananya Bhattacharjee? It was a short and brief presentation. So our final presenter is Madhumita Malakar, Research Scholar, Department of Indian Comparative Literature, Assam University, Silchar. And the title of her paper is Women Empowerment in Post-Independence Bharat, a feminist reading of Indira Goswami's An Unfinished Autobiography. So here is a paper which deals primarily with literature. So over to you, Ms. Madhumita Malakar. Okay, sir. Good evening to all my respected professors and scholars. I am Madhumita Malakar, a research scholar of Assam University, ICL department, and it's an honor for me to be a part of the 4th webinar organized by Tripura University. And thank you, sir, for providing me the opportunity to present a paper in the webinar. And my topic of discussion is Women Empowerment in Post-Independence Bharat, a feminist reading of Indira Goswami's An Unfinished Autobiography. One of the most reputed and distinguished Assamese writer, Mamuni Raisam Goswami, popularly Can you be known slightly as louder, please? Ms. Madhumita, can you be slightly louder? Okay, sir. One of the most reputed and distinguished Assamese writer, Mamuni Raisam Goswami, popularly known as Indira Goswami, wrote her life story, Adha Lekha Dastavez, 1988, along with other short stories and novels. It was originally written in Assamese but translated into English as an unfinished autobiography in 2002 by B. Katoki. Goswami's works focuses on several phases of women's empowerment in post-independence India. Her stories deal with the lives of women and their problems. In a world of women, there is no doubt of women who act like agents of patriarchal society and try to pass on its rules and regulations to the generations to come. Aware of this fact, Mamuni Raisam Goswami therefore has brought forth the issue of women empowerment through some of the strong female voice of her novel, be it her own voice in her autobiography, an unfinished autobiography, or any other voice. The portrayal of this character have left a deep impact on our mind and provide some clues clues to think about this orthodox system that is prevailing in our society. And this paper depicts the complex nuances of marginality and focuses on women empowerment, which was started by the novelist much before the concept has been popularized. And the female voice that is ushered in a new era of women empowerment. And in the autobiography, Goswami recalls how she shuts herself in a small room and contemplated suicide, and how her only sustenance was the memory of a carefree childhood and the letters of her father. This novel was originally written in Assamese but later translated into English as Unfinished Autobiography in 2002 by Prafulla Katoki. The novel is divided into 3 parts, and the reading of them comes out to be a very interesting endeavor. The first part of the novel, entitled Life is No Bargain, deals with her childhood days, which extends up to the unfortunate death of her dear husband. The second part, entitled Down Memory Lane, describes how she took to the profession of teaching in Gwalpara Sainik School so that it could be a solace from the tragedy of her life, that is the irreparable loss of her beloved husband. The third part of the novel, entitled The City of God, gives us a glimpse not only of Indira's life spent in Vrindavan, but also presents a contradict picture of the place that she had lived there with other women. It is in this part that Goswami throws light on the various attempts made to defeminize and desexualize widows at the time. Being a widow means the loss of beauty and charm of life for an Indian woman. The sense of being beautiful breathes his last with the death of her husband. Does her love for bindi, kajal and lipstick
blow away suddenly with the death of her husband? Or is it a double life that she has to lead after being a widow? Confronting these ideas that the people had at that time, Indira Goswami decides to lead a life on her own terms and conditions instead of looking for the social conditions and traditions. As much as the person suffers, the more experienced he becomes in life. This is what exactly the call with Mamuni Raisam Goswami. She is always found wrapped in an elegant red sari bordered in gold. In this part of the novel, that Goswami talks about the treatment of her widow aunt in the family. She remembers how the Brahmin widow told their daughters, touch her not, no, you must not. Only recently she widowed. She carries in her the pollution of sin. Her aunt was supposed to be seated on a wooden plank during the days of Ambubachi. Thus, Goswami tries to bring forth the pathetic picture of the Indian women of that time, who did not have any other option but to subjugate under male patriarchy. While dealing with the issue of womanhood, Goswami turns into a feminist and recognizes her collective identity as a woman and as a widow. Her voice is not of protective but sarcastic, where she speaks on behalf of the community of the widow sisters, not only of Vrindavan but of the nation at large. It is only the issue of widowhood and that Goswami dealt with in her novels, but there are many other issues related to women, which comprises the substance of her novel. Goswami's personal narratives and her fiction offer a carefully drawn continuum of social change. The setting of her novels may be of early 20th century, but the sociological implications are absolutely current. Hindu patriarchal traditions have often got away with justifications about oppressive gender practice by claiming that women are worshipped as goddesses, hardly leaving any option to complain about. The tribute to the pedestal and the brutality at home are the contradictions that show up in social space today and have led to the widespread protest against domestic violence. Goswami probes the causes, the rituals, the unquestioned beliefs which perpetuate oppression. The common thread in Indira Goswami's immensely diverse and rich oeuvre is the concern for women. In her personality and in her work, this is echoed multifariously. And the concluding parts are, Indira Goswami, she is recognized as a socially conscious writer, and in almost all her works, issues of women, patriarchy, gender, and caste, this can be seen. She has a universal appeal in her writing, thus she transcends the Assamese society. Goswami, as because she has witnessed a life full of conflicts, so this is clearly visible in her writing. Her writing was spurred on by widowhood and social injustice. Her works focuses on several facets of women's empowerment in post-independence India. An unfinished autobiography represents the agony of women in the 19th century Assam. Autobiography as a genre has caught the attention of the reader since 1960s. She depicted the inhuman treatment meted out to the widows who suffered and died without anyone to care for them. However, in fact, Goswami lived a very different life from other widows, succumbed to their fate, and that even after being a widow, she challenged patriarchal norms by writing her autobiography. This is clearly evident through her writing, and she depicted women empowerment through her writings only. Thank you, sir. Thank you, Ms. Madhumita Malakar, Welcome, sir, for that very brief presentation. Now, before we move on to the discussion session, let me just sum up the proceedings today of this particular session. As I already told you, we've had 4 sessions and we've already witnessed 4 very, very powerful presentations. To sum up, the first presenter, Dr. Sukanya Ghosh's paper was critiquing the reception. She was highlighting something which was extremely, something which can be said to be a sort of a critiquing of such social welfare schemes. How the reception of a welfare scheme like Kanyashri actually reaches the desired objective. So that was
very well put. Dr. Sudhi Mandaloi's paper, as I already mentioned, she was talking about Dalit women's movements in Maharashtra and how Dalit women's movements in Maharashtra cannot be understood in the context of mainstream feminist movements, particularly in the context of second wave feminism, and how land was one of the major sites of Dalit consciousness, and primarily Dalit women's consciousness, and how they were struggling for land rights, and the emergence of the Republican Party of India in that context. And then she also brought in the Black Panther movement, the Dalit Panther movement in this regard, and how the Dalit Panther movement rejected mainstream Maratha intelligentsia. So it was a very comprehensive presentation which took up several issues. Then the third presenter, Dr. Ananda Bhattacharya's paper, is more of a research paper on a very, very exclusive area that is generally relegated to the margins of scholarship. She was dealing with documents, particularly manuscripts relating to the history of Mohila Sangho in Silchar in Bharat Valley. And then finally, Ms. Madhumita Malakar's paper is primarily concerned with the genre of autobiography, meaning the autobiography as a genre, and how an autobiography by a woman writer such as Indira Goswami, how it engages with the subjecthood of the woman. So these were the presentations today. If there are any observations, any comments, any questions on any one of the presenters, barring Ms. Shukanya Ghosh, who's already left, any questions for Dr. Sudhi, Dr. Ananda, and Madhumita Malakar? If you have any questions. So it seems there are no more questions. Once again, I thank you all for your presence today in this webinar, in this session of this webinar. And as I told you, we were working in very, very difficult circumstances today. As you can see, my colleague on the other side in the Department of Bangla, and I'm operating from the Department of English. So thank you very much. Thank you. Over to you. Thank you, Professor Parthasarathi Gupta. অধ্যাপক পার্থসারথী গুপ্তকে বাংলা বিভাগের তরফ থেকে অনেক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। এই দুর্যোগপূর্ণ দিনেও আপনারা যারা এতক্ষণ ধরে গবেষণাপত্র উপস্থাপন করেছেন, আপনাদেরও আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ অভিনন্দন জানাচ্ছি। আপনাদের সার্বিক সহযোগিতায় আমাদের এই ওয়েবিনার, আজকের দিনের এই আলোচনা আন্তর্জালিক আলোচনা চক্র সফল হয়েছে বলে আমার বিশ্বাস। আমি আবারও সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মতন আমাদের এই আন্তর্জাতিক এবং আন্তর্জালিক আলোচনা চক্রের সমাপ্তি ঘোষণা করছি। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সবাই সুস্থ থাকবেন, সবাইকে ধন্যবাদ আবারও এবং নমস্কার। আগামীকাল 11:30টায় আমাদের বিদ্যায়তনিক অধিবেশন শুরু হবে। Thank you, sir.